Welcome to Silly Point on Heartpixel TV and on Heartpixel TV Sports. আমি শাহরুর আমার সাথে সাজ্জাদ, and first of all, Happy New Year. Hopefully it's going to be a Happy New Year for everyone. 2020 থেকে 2021, it can't get much worse than 2020. But then when I was thinking about 2020 and everybody was like so negative, but then I thought, now Heartpixel TV Sports happened in 2020, and a pandemic, we found this wonderful software jetar madhyame we can go live from Facebook and from YouTube, and we can literally connect with everyone. Literally the whole sports community that I've known over the last almost 10 years. So motamoti shobar sathe I've been able to connect with them. So it's actually not been so bad. সবাই বাসার মধ্যেই যেহেতু ছিল, so we've had more time to spend with family and also more time to spend with friends in that sense. আর আরেকটা পজিটিভ যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে at least for the first few months ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো ফাঁকা ছিল. wasn't ঢাকা like getting out, even if it was like once a month or once in 2 weeks, fine, রাস্তায় বের হয়ে you didn't have to deal with the insane traffic. এখন মনে হয় আবারও আগের মতোই. So but I still don't have to get out on a regular basis, so blessed for that. Work from home is just the best, and I hope it stays that way for as long as possible, at least in my industry. I know tomar industry it's completely different because you actually have to be in the forefront. You have to be with the people who are affected by COVID-19, and you have to try and be the doctor and savior, basically. Yeah, Savior. Yes, মানে কিছুটা তো ঝুঁকি থাকেই। তো কথা যখন উঠলোই আমি একটু এই ফাঁকে আমার প্রতিষ্ঠানেরও একটু ব্র্যান্ডিং অ্যাডভার্টাইজিং করি। Absolutely, segue ছিল এটা আসলে। So I work in Spriha Bangladesh, which is an NGO. So অনেকেই জানে Heartpixel TV Sports যে আমি পাবলিক হেলথ ফিল্ডে কাজ করি, এবং একই সাথে স্পৃহা বাংলাদেশ থেকেই বের হওয়া এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোম্পানি হিসেবে আমার ল্যাব নামক একটা জায়গায় আমি কাজ করি। সো আমার ল্যাব ইজ এ কোম্পানি যেটা হচ্ছে যে বাসা থেকে টেস্ট স্যাম্পলস নিয়ে ডায়াগনস্টিক টেস্টের সাথে কানেক্ট করিয়ে দিই। আমরা হচ্ছে স্যাম্পল নিয়ে সেই স্যাম্পলগুলো মানে ইউ ক্যান ডু টেস্ট ফ্রম ইয়োর প্রেফার্ড ল্যাব। এমন না যে আমার নিজের একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে আমি সেখানে নিয়ে যাবো, ব্যাপারটা এটা না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তোমার বাসায় যাব, তোমার স্যাম্পলগুলো নিব, এবং তুমি বলবা যে আমি এখানে দিতে চাই সেখানে দিতে চাই। হ্যাঁ, এখনো সবগুলো দিতে পারিনি, বাট অনেক ভালো ভালো রেপুটেড ল্যাবই এখন আমাদের পার্টনার্স। সো তো সবকিছু মিলিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে 2020-কে আমি আমাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা আমার ক্যারিয়ারের দিক থেকে যদি বলি একটা সাকসেসফুল বছর বলবো। কারণ হচ্ছে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই বছর আমাদের প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে যেটা বলছিলাম যে উই বিলিভ ইন এম্পাওয়ারিং পিপল, ইন্সপায়ারিং লাইভস। So এই বছর we have empowered or inspired, whatever you say, about 2 lakh people in this year during this pandemic. So এক বছরের মধ্যে 2 লাখ মানুষ রিচ করা, it's not a joke, we guess. We are super proud of ourselves, and definitely we wish to reach more people in future. Yes, absolutely. And speaking of reaching out to more people, I hope that Heartpixel TV Sports we can reach out to more and more people in the near future. This show Silly Point, it's been doing very well in the last few weeks. We've been getting some amazing response, lots of great comments. So আজকের শোটার যে টপিক সেটা আসলে খুবই সিম্পল, as you can see ফিরে দেখা 20 বলছি কারণ 20-এর মধ্যে বছর ছিল অনেকের জন্য। তো আমরা 20 থেকে আমরা একটু প্রোগ্রেসিভ হতে চাচ্ছি, 20-21-এ চলে আসতে চাচ্ছি। সো প্রোগ্রেস আমরা পাবো কিনা অন দ্য ফিল্ড, অফ দ্য ফিল্ড, at our homes, সেটাই দেখার বিষয়। বাট in terms of the cricketing calendar, we've got the T20 World Cup, we've got the ICC Test Championship final, and we've got a lot of cricket. আমি সেদিন দেখছিলাম যে 52 দিনে 52 ম্যাচ, 52 সপ্তাহে 52টা ম্যাচ। So that's like a game a week. That's great. 52 matches this calendar year for Bangladesh, যদি কোভিড এর জন্য আর ফার্দার কোনো ডিলেস বা কিছু না হয়। And I think যে এখন যেহেতু a vaccine is out, and এটা যেহেতু আস্তে আস্তে করে reach out to more and more people, I think
things will get better. Omio's just commenting, we've got the Asia Cup as well, so it's great to see. অনেক খেলা আছে, অনেক খেলা আছে। বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসছে এই মাসে, বাংলাদেশের নেক্সট সিরিজটাই হবে বাংলাদেশ উইল টুরিং নিউজিল্যান্ডে 3টা ওয়ানডে 3টা টি20 খেলবে। এবছরের শেষ দিকে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের সাথে আবার টেস্টও খেলবে। সো আই গেস হয়তো প্রাইমারিলি এটা একটা সিঙ্গেল ট্যুর ছিল, যেটাকে মেবি প্যান্ডেমিকের কারণে দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, হুইচ ইজ ওকে। আমার কাছে মনে হয় টিউরিং টিমগুলোর জন্য একসাথে লম্বা সময়ের চাইতে একটু ব্রেক দেওয়া ভালো। অমিয় ভাই যেটা বললেন যে এশিয়া কাপ রয়েছে, এশিয়া কাপ তো একটা মাল্টি ন্যাশনাল ইভেন্ট, সো এরকম আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট। এবার টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ রয়েছে, গত বছর যেটা হয়নি সেটা না, নিউ ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা ইন্ডিয়াতে হবে, এবার টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ রয়েছে। সো তারপর আই গেস জিম্বাবুয়ের সাথে একটা বড় ট্যুর, জিম্বাবুয়ে প্রবাবলি না, বাংলাদেশ জিম্বাবুয়েতে যাবে, যেখানে 2টা টেস্ট 3টা ওয়ানডে 3টা টি20 আছে। নিউজিল্যান্ডের সাথে টেস্টটা এই বছরের শেষ দিকে, এই ট্যুরে হবে না, কিন্তু এই বছরের শেষ দিকে আছে আমি যতটুকু জানি। এরকম ভাবে অস্ট্রেলিয়ার সাথেও মনে হয় একটা ট্যুরের কথা কোথায় যেন পড়লাম, আই এম নট শিওর 100%। তো সবকিছু মিলিয়ে এই বছরটা বেশ বিজি যাবে, এবং আমরা যারা ক্রিকেট লাভার আছি উই আর রিয়েলি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট। পাকিস্তানের সাথে কোনো খেলা নেই। যে টেস্ট সিরিজটা চলছিল সেটার আই থিংক বাকি ম্যাচগুলোর একটা চেষ্টা চলবে বাংলাদেশের পাকিস্তানের সাথে, বাট সিন্স দ্য ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ইজ হ্যাপেনিং, আমরা তো জানি যে একটু নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। দে আর অ্যাকচুয়ালি গোনা গো উইথ দ্য পার্সেন্টেজ অফ পয়েন্টস দ্যাট ইউ've won rather than the total number of points that you've won, which is also good. I think another rule যেটা মানুষকে আরো কনফিউজ করবে। হ্যাঁ, বাট আই থিংক পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা ভালো লাগছে আমার কাছে, যে লাইক ইফ ইউ গেট আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পয়েন্টস এন্ড ওইটার থেকে যদি একটা পার্সেন্টাইল বের করা হয় যে এত পার্সেন্ট পয়েন্ট, মানে সে খেলছে এত পার্সেন্টের জন্য কন্টেস্ট করছে এত পয়েন্ট পেয়েছে, দ্যাটস গ্রেট। এন্ড দ্য অনলি রুল দ্যাট আই ডোন্ট লাইক অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ইজ দ্য ডিভ্যালুয়েশন অফ দি অ্যাশেস। যে 5 ম্যাচ টেস্ট সিরিজটা, সেখানে সবচেয়ে কম পয়েন্ট কিন্তু পার ম্যাচ সবচেয়ে কম পয়েন্ট, প্রত্যেকটা সিরিজের জন্য ফিক্স নাম্বার অফ পয়েন্টস। So the devaluation of the oldest, most prestigious rivalry in cricket, I don't like that. As a cricket fan, I don't like that. Comment গুলি একটু নিয়ে মোহাম্মদ মহসিন বলছে, I love you guys. মোহাম্মদ মহসিন ভাই, thank you so much for joining. Asif Khan, happy new year guys, happy new year to you too. And মুশফিকুর রহমান ওমিও ডক্টর সাহেব বলছে, আরো বলছে নিউজিল্যান্ডের সাথে টেস্ট নাই ভাই, so it's just correcting us right there. আর পাকিস্তানের সাথে 2টা টেস্ট আর 2টা টি20 আছে, সোর্স হচ্ছে প্রথম আলো। So yeah, all of these things এটা down the line they will be confirmed and we will find out. Shahjad, তোমার কাছে ফার্স্টে আসতে চাই যে what was the biggest cricketing memory for you in 2020? Well, 2020 তে এত বড় একটা পজ ছিল এবং এত কম খেলা হয়েছে, মানে আমার আসলে মানে রিকল করতে খুব কষ্ট হচ্ছে যে 2020 তে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল। আচ্ছা, বাংলাদেশ যে ইন্ডিয়া ট্যুরটা করলো সেটা কি 2020 তে ছিল না 2019 এ ছিল? 2019 এ ছিল। I was confused. So 2020 এর কথা যদি বলি বাংলাদেশি হিসেবে বিগেস্ট ইভেন্ট, আমি বলবো যে মেবি of course winning the under-19 World Cup, that was the biggest highlight. বা জাতীয় দলের হয়ে কিন্তু খুব একটা ভালো জানি এবছর খেলা খুব কম হয়েছিল, বাট মোটামুটি ওই সময়টাতে যে সময় আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল ওই সময় কিন্তু জাতীয় দল মোটামুটি মুখ থুবড়ে পড়ছিল পাকিস্তান টুরে। নাসিম শাহ গট এ হ্যাটট্রিক, ইয়াসির শাহ গট 4 উইকেটস, বাংলাদেশ ইনিংস ব্যবধানে টেস্ট হেরেছিল। সো হাইলাইট বলতে ওইটা। আর আমি যদি ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলি, আমার জন্য হাইলাইট হচ্ছে যে বিশাল গ্যাপের পর যে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে টেস্টটা দিয়ে খেলাটা শুরু হলো এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ান দ্য টেস্ট। আনফরচুনেটলি দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি উইন ফর ওয়েস্ট ইন্ডিজ পুরো বছরে। আরো 4টা না 5টা ম্যাচ খেলেছিল আর সবগুলো ম্যাচ তারা হেরেছে, শুধু একটা ম্যাচই জিতেছে, আমি টেস্টের কথা বলছি। বাট দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েল বিগ হাইলাইট ফর মি অ্যাকচুয়ালি। এবং আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে যে that series actually laid the foundation of Heart Pixel TV Sports Silly Point, if I'm not wrong. Yeah, absolutely. That was the series. মানে it's been a very nice journey so far, to be very honest. আমাদের যেহেতু সামনে সিরিজ আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে, although it's against the West Indies B Tech or C Tech or
মানে দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ এল টিম যদি আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে, উইন্ডিজ থেকে লিন্ডিজ হয়ে যাবে, বাট before that starts, This West Indies team is yet still better than that 2009 team যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে আমরা জিতছিলাম, স্টিল ওই টিমের চেয়ে ভালো এটা। yeah, true. আমরা যদি if we overall যদি ওই আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপটা বাদ দেই, we've had like a few good innings as well. Liton Dash scoring the biggest innings for Bangladesh in one day cricket. ইনফ্যাক্ট এই বছরে ওয়ানডেতে হাইয়েস্ট ইনিংস ছিল সেটা, one day তে সবচেয়ে বড় ইনিংস ছিল সেটা, yeah. Then we've also had another double century from Mushfiqur Rahim. So apart from that series in Pakistan, যেখানে we were doing a little poorly and মানে everybody was like, yeah, this needs changing, that needs changing. আমাদের জিম্বাবুয়ের সাথে our performances were pretty good. যদিও সবাই বলছিল জিম্বাবুয়ের সাথে, we still needed to put some wins under our belt, কারণ আমরা জিততেছিলাম না, আমরা পাকিস্তানের সাথে হারতেছিলাম, ইন্ডিয়ার সাথে হারতেছিলাম, and we were losing badly. It wasn't like আমরা just হারতেছি, we were just losing innings defeat. So we need to put those wrongs right. Then obviously if you think back to the year, আমাদের নতুন একটা ODI ক্যাপ্টেন হলো তামিম ইকবাল. It's going to be a test for him as well, against probably এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্যারেক্টার ক্রিকেটার। Yeah, true. I mean, যাই করুক না কেন, at the end of the day, if he does well, সমালোচনা হচ্ছে, if he doesn't do well, তাহলে তার বেশি হচ্ছে। And speaking of controversial, Saqib Al Hasan obviously এক বছরের ব্যান থেকে once he returned, we expected some fireworks from him, but সেটার এখনো কিন্তু চান্স পাই না। I think international arenaতেই হচ্ছে সাকিব আল হাসানের আমরা বেস্টটা পাবো। I'm not really bothered about his Bangladesh T20 Cup performances, to be very honest. A lot of the media is like, যেভাবে আমরা চেয়েছিলাম, it's not মানে সাকিব কবে, I don't know, domestic cricket how many extraordinary performances does he have? That the domestic record doesn't speak volumes about Saqib, the international player. And domestic cricket তেমন ভাবে খেলেও না, he's played all around the world, he's tried to develop himself. কারণ সে জানে যে কোথায় গেলে কি করলে ভালো হবে। Saqib knows what's best for Saqib, so ওই দিক থেকে we'll only see how it does against West Indies. I want to go through some comments. দেখতে চাই Shifat Noor, the biggest upset of 2020 was West Indies defeated England in England. Upset, biggest upset of 2020 na? Is it right up there? কারণ West Indies won that very convincingly আসলে। না, মেবি আপসেট বলছিলেন প্রবাবলি স্ট্রেংথ বিবেচনায়, তার উপর ইংল্যান্ডে খেলা হচ্ছিল ওইটা বিবেচনায় হতে পারে। I think I'd agree with Shifat Noor, কারণ এই মুহূর্তে মানে এরকম যদি আরেকটা খেলার কথা বলি, যেটা হচ্ছে যে if my memory serves well, স্টার্লিং এর একটা সেঞ্চুরি বা সামথিং কিছু ছিল, যার কারণে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল আয়ারল্যান্ড, ওইরকম 2011 ওয়ার্ল্ড কাপের মতো 320 প্লাস সামথিং কিছু একটা চেস করে। বাট আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডকে এর আগেও হারাইছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজও হারাইছে, বাট মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ওয়ান ডে আর টেস্ট ডিফারেন্ট বল গেম। সো টেস্টে ইংল্যান্ডের মাটিতে গিয়ে ইংল্যান্ডকে এইভাবে হারায় দেওয়া, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি স্পেশাল। আপসেট বলবো না মেবি, মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার বলাও যেতে পারে, কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংল্যান্ডের মধ্যে অনেক অনেক ডিফারেন্স স্ট্রেংথ। True. Well, you know what, মানে when you think back to the year, আমি আরো কিছু মোমেন্টস নিয়ে বলবো, বাট তার আগে কমেন্ট গুলো একটু নিতে চাই। অমিয় বলছে বিগেস্ট শকিং মোমেন্ট ছিল আয়ারল্যান্ডের ইংল্যান্ডকে ডিফিট করা, যেটার কথা বলছিলাম, বাট শকিং আমি বলবো না। আয়ারল্যান্ড ইজ প্রিটি গুড ইন লিমিটেড ওভার ক্রিকেট। হ্যাঁ, and same for West Indies, কারণ তারা এক মাস আগে এসে they prepared themselves in those conditions, biosecure, 3 weeks কোয়ারেন্টাইন ছিল তখন। হ্যাঁ, so West Indies had to gone through that. হ্যাঁ, ওই সব কিছু মিলে আসলে আমার কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওই খেলাটা বা ওই পারফরম্যান্সটা আমার মনে হয়েছে যে ইট ওয়াজ মোর যে তারা প্রিপেয়ার্ড ছিল, তারা খুব হাংরি ছিল প্রথম টেস্ট ম্যাচটাতে ভালো কিছু করার।
এবং সবকিছু মিলে আর কি দে স্টার্টেড অফ ভেরি ওয়েল, বাট ওই ইন্টেন্সিটিটা আনফরচুনেটলি ছিল না। ইংল্যান্ডের যে স্কোয়াড ডেপথ ওরা যেভাবে করে রোটেট করছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ at the end they got really tired at the end of that 3-match test series. In the third test they got really tired and England won. They rotated better. Ahmed Hussein বলছে 2021 will be whose year? Given the fixtures, কার কার বছর আমরা বলতে পারি? I have a feeling যে বাংলাদেশের জন্য ভালো একটা বছর হবে. I don't know, I just have a gut feeling কারণ last year a lot of these guys didn't get much cricket, so you know. Yeah, sometimes these breaks are really needed. আমি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যদিও সমস্ত ক্রিকেটার অ্যাক্টিভ না, কিন্তু বেশ কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ক্রিকেটার যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ রয়েছে আমরা কিন্তু দেখেছি যে দে আর পাসিং ভেরি প্লেজেন্ট টাইম উইথ দ্য ফ্যামিলিজ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো মেন্টাল ওই পিসটা আসলে ক্রিকেটে অনেক অনেক এফেক্ট করে, বিকজ দিস ইজ আ মেন্টাল গেম। মানে অনেক বড় একটা এফেক্ট ফেলে ক্রিকেট, যতটা না স্কিল তার উপরে তার চাইতেও মেন্টাল স্টেবিলিটিটা অনেক বেশি দরকার, মেন্টাল কামনেসটা অনেক বেশি দরকার। সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় এই ব্রেকটা বাংলাদেশের প্লেয়ারদের জন্য খুব জরুরি ছিল, এবং মেবি some of them had the chance to reflect as well, যে আমি এতদিন ক্যারিয়ারে কি করছি, সামনে কোথায় যেতে চাই, এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপারও মানে ইফ দে ইউজ দ্যাট টাইম প্রপারলি। আমি এই কথাটা সবসময় বলে থাকি যে ব্রেক সবাই পাইছে, পুরো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট যারা খেলা সবাই ব্রেক পাইছে। তো এখন কে কিভাবে ব্রেকটা কাজে লাগাচ্ছে বা কাজে লাগিয়ে আবার কামব্যাকটা করছে, তো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবসলিউটলি। আমরা যদি বাংলাদেশের কিছু মোমেন্টস নিয়ে কথা বলি ইন 2020, সো অবভিয়াসলি আমরা আমাদের আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপ উইন নিয়ে কথা বললাম, লিটনের ব্যাটিং এর কথা বললাম। It was also the year when Mashrafi signed off and played his last ODI as captain. And এখানে কিন্তু বড় একটা টকিং পয়েন্ট যে মাশরাফি তো ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিয়েছে, সো এখন কি টিমের জন্য তাকে কি কনসিডার করা হবে কিনা ইন দি আপকামিং সিরিজ? সো সাজ্জাদ, হোয়াটস ইউর টেক অন ইট? তার বঙ্গবন্ধু টি20 কাপের পারফরম্যান্স অনুযায়ী বিবেচনা করে ওয়ান ডে টিমে কি তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? না, আমি এক কথাই যদি উত্তরটা বলি, দ্যাট ইজ নো। এর পেছনে কারণও আছে, কারণ আমরা দেখেছি যে মাশরাফি লাস্ট 2019 ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ানডে ফরম্যাটে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলেছিল, বড় টুর্নামেন্টের কথা যদি বলি, এবং আনফরচুনেটলি এর আগে ট্রাই সিরিজে ভালো করে এসেও ওয়ার্ল্ড কাপে উনি একেবারেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন। বঙ্গবন্ধু টি20তে পুরো টুর্নামেন্ট তিনি খেলেননি, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমরা দেখেছি তার ফিটনেস এখনো প্রপার না, এবং নাম্বার 3 এবং সবচেয়ে বড় পয়েন্ট হচ্ছে একটা ডোমেস্টিক টি20 ক্রিকেট দিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়ানডে টিম করাটা আসলে এটা আমি বোকামি বলবো। এরপরও যখন মানুষটার নাম মাশরাফি এবং খেলার বাংলাদেশে হচ্ছে এই কন্ডিশনে, হয়তো বা যদি মাশরাফি ওয়ানডে স্কোয়াডে চান্স পায়, হি মাইট ডু ভেরি ওয়েল, করতেই পারে, বিকজ দিস ইজ মাশরাফি বিন মুর্তজা উই আর টকিং অ্যাবাউট। হি হ্যাজ ডান মিরাকলস ইন হিজ ক্যারিয়ার। বাট আমি যদি লজিক্যালি চিন্তা করি, লজিক্যালি এটা হওয়া উচিত না। এবং ইফ উই আর টকিং অ্যাবাউট হিজ রিটায়ারমেন্ট অ্যান্ড দোজ থিংস, তাহলে আমি বলবো যে হি মেড দ্য রাইট ডিসিশন যে সে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিয়েছে। এখন ভাই লোকটা খেলাটা এনজয় করে, সো লেট হিম প্লে। এখন সে যদি জাতীয় দলে খেলার মতো যোগ্য হয়, তার ফর্ম ফিটনেস সবকিছু বিবেচনায়, এবং শুধু তো ফর্ম ফিটনেস না, এখন তো আসলে ক্রিকেট অনেক এগিয়ে গেছে। এখন তো ব্যাপারটা এমন না যে এখন এই কালকে খেলায় কি হবে, কারণ যেহেতু বাংলাদেশ কোচিং স্টাফ টিম ম্যানেজমেন্ট সবাই বলছে যে তারা ভবিষ্যতের কথা ভাবতেছে, তাহলে 2023 ওয়ার্ল্ড কাপের কথা আসলে ভাবতে হবে, কারণ একটা বছর তো চলে গেল, 2021 শুরু হয়ে গেছে, সো অনলি 2 ইয়ার্স। সো 2023 বিশ্বকাপের কথা ভেবে যদি টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করে যে মাশরাফি ইজ ইন দেয়ার প্ল্যান, মাশরাফি কুড বি ইন দেয়ার প্ল্যান, তাহলে মাশরাফি অবশ্যই তাদের বিবেচনায় থাকবেন। তখন মাশরাফিকে ক্লোজলি দেখতে হবে। আর যদি সেটা না থাকে, তাহলে মাশরাফি খেলতে চায় কি চায় না সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তো টিমে সিলেকশন হওয়া উচিত না। সিলেকশন হওয়া উচিত হচ্ছে যে তার ফর্ম ফিটনেস এবং হচ্ছে যে হোয়াটস দেয়ার প্ল্যান, কারণ নইলে তো তুষার ইমরানও টেস্ট খেলতে পারতো। হ্যাঁ, ট্রু। So unpopular opinion হতে পারে সেটা, but we've got to move on, I guess.
and look মানে যেটা আর কি শুরুতেই বললাম যে প্রোগ্রেশনের দিকে আমাদের তাকাতে হবে from 2020 to 2021. It's a progressive sounding year, so we have to think progressively as well. যে সামনে আমরা কাকে কাকে নিতে পারবো, what's our long term plans, what's our long term goals. It's 2021, 2 years left for the World Cup. এই বছরে T20 World Cup হচ্ছে, so we've got a plan for that. আবার এশিয়া কাপ এই বছর আছে, so মানে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আসলে আমাদের একটা প্ল্যান থাকে। আই উড সেট দ্য এশিয়া কাপ অ্যাসাইড, কারণ এটা এমন একটা টুর্নামেন্ট যেটা আসলে মানে is not as prestigious as the T20 World Cup, and definitely not as prestigious as the World Cup, and not as the Test Championship either. So এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের প্রায়োরিটি থাকা উচিত। We've also got the ICC ODI Championship, which is very মানে less talked about, and এটা নিয়ে অনেকেরই অনেক হয়তো বা কনফিউশন থাকতে পারে যে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে, what's the process and everything, সেটা নিয়ে we'll talk about that. বাট তার আগে আমি আরো কিছু কমেন্ট করতে চাই। রাজীব হাসান বলছে ইন্ডিয়া যেভাবে ব্যাক করলো সেটা নিয়ে কি বলবেন? আনএক্সপেক্টেড ছিল না। লাস্ট দিন আমি সেটাই বলছিলাম যে ইন্ডিয়া কিন্তু প্রথম টেস্টটা সবসময় একটা ট্যুরে যখন তারা যায় তারা প্রথম টেস্টটা হারে, বাট সেকেন্ড টেস্ট থেকে ইউজুয়ালি দে স্টার্ট ডুইং ওয়েল। এন্ড ইভেন দ্য লাস্ট টাইম ইন অস্ট্রেলিয়া ওরা যখন খেললো তখনও কিন্তু ফার্স্ট টেস্টটা ইন্ডিয়া হেরে গিয়েছিল, বাট তারপরে তারা বাকি টেস্টগুলো জিতেছে। সো ইন্ডিয়ার জন্য এটা, ওরা যদি নেক্সট 2টা টেস্ট যদি জিতে বা 3টা টেস্ট যদি জিতে, আই উইল নট বি সারপ্রাইজড given what they have in their ranks. And keep in mind India কিন্তু Rohit Sharma, he's back as well. কিছুদিন আগে so Rohit Sharma will be playing, should be playing in fact বলা উচিত। আর অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য some good news, David Warner is finally back as well. So but if you tell me যে কাকে আমি একটু হায়ার রেট করে as a batsman, I have to say Rohit Sharma, and তার মানে রিটার্নটা আই থিংক ইন্ডিয়ার জন্য একটা বড় বুস্ট হবে। নাটরাজন মাইট বি মেকিং হিজ টেস্ট ডেবিউ, কারণ তার যে অন্যান্য সতীর্থ ফাস্ট বোলার আছে সবারই কোনো না কোনো ভাবে ইনজুরি হয়ে গেছে। দ্য লেটেস্ট এডিশন ওয়াজ উমেশ যাদব, ঈশান শর্মা ইজ অলসো ইনজুর্ড, মোহাম্মদ শামি গট ইনজুর্ড ইন দ্য ফার্স্ট টেস্ট ম্যাচ, একটা বল লেগে তার হাতে। So it's not been good for the Indian fast bowlers. যদিও এত স্ট্রং একটা ফাস্ট বোলিং অ্যাটাক তারা সাজাতে পেরেছে over the last few years, but most of their first choice bowler, and Bhuvaneshwar Kumar as well, he's also out injured. So literally no one there to আমি আরেকটা জিনিস একটু বলি যে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা নিয়ে অনেক হাইপ ছিলাম, অনেক এক্সাইটেড ছিলাম, এখনো আছি, বাট আমি আসলে টেস্ট সিরিজটা আরেকটু ক্লোজলি ফট টেস্ট ম্যাচেস দেখতে চাই অনেস্টলি। কারণ প্রথম টেস্টে কিন্তু আমরা সেই আভাসটা পাচ্ছিলাম যে একটা মজার খেলা হবে, হ্যাঁ অনেক জোস একটা খেলা হবে, বাট ওয়ান হরেন্ডাস ইনিংস ফ্রম ইন্ডিয়া সবকিছু শেষ করে দিল। সেকেন্ড টেস্টে আমার কাছে মনে হয়েছে যে খেলার কোনো দিন কোনো সেশনই অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ছিল না, একদম সিন্স দ্য ভেরি বিগিনিং অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ আউট অফ দ্য গেম। ইন্ডিয়া টোটালি আউটপ্লেড অস্ট্রেলিয়া ইন দ্য সেকেন্ড গেম। সো আমি আরেকটু ক্লোজলি ফট কন্টেস্ট দেখতে চাচ্ছি, যেমনটা আমরা পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের টেস্টটা দেখলাম। দ্যাট ওয়াজ ওয়ান হেল অফ এ টেস্ট ম্যাচ, আই থরলি এনজয়েড দ্যাট ম্যাচ। হ্যাঁ, স্পেশালি দ্য লাস্ট ডে, রাইট? মানে একটু মাঝখানে ইট ওয়াজ ডাল, যখন পাকিস্তান ব্যাটিং করছিল ইন দ্য ফার্স্ট ইনিংস, আই থট লাইক দে উইল গেট ব্লোন অ্যাওয়ে, ইনিংস ডিফিট হবে, এন্ড দেন পাকিস্তান fought back again. You know, on day 4 they fought back, and on day 5 they put up a massive fight. But Pakistan being Pakistan, তারা from a winnable position almost last session, I think 140 রান বা 130 রান মতো দরকার ছিল, they had 6 wickets in hand, and সেখান থেকে they ended up losing all 6 wickets. আমার কাছে মনে হয় যে পাকিস্তান ওই উইনেবল পজিশনে গিয়ে আসলে খেয়ে হারায় ফেলছে। মানে হোয়াট শুড দে ডু? তারা কি কন্টিনিউ করবে ড্রয়ের জন্য নাকি? কারণ হচ্ছে যে একটা পর্যায়ে ওই ব্যাটিং করছিল ওদিকে ফাওয়াদ আলম আর হচ্ছে মোহাম্মদ রিজওয়ান, তারা কিন্তু ব্লক সার্ভাইভ করতেছিল। লাস্ট সেশনে শুরুতে কিন্তু হুট করে দেখলাম যে 10 ওভারের মতো তারা ওভার 4 রান রেটে ব্যাট করা শুরু করলো। হ্যাঁ, তারপর আবার 2-3টা ভালো ওভার হওয়ার পর আবার তারা বক ডাউন হয়ে গেল, তারপর ধুম করে আউট হয়ে গেল। রিজওয়ানেরটা ওয়াজ এ রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট ডেলিভারি, বাট ফাওয়াদ আলম আমার মনে হয় মেন্টালি সে টায়ার্ড হয়ে গেছিল ওই জায়গাটাতে, ওই যে একটা ইয়ের মধ্যে হেজিটেট ফিল করতেছিল যে শুড আই গো ফর দ্য উইন অর শুড আই কন্টিনিউ দ্য ওয়ে আই এম কন্টিনিউ। But the way Shaheen Afridi and Nasim Shah also played, they also had it, gave it a try, but unfortunately. But আমার কাছে মানে এই ধরনের খেলা দেখে আসলে ভালো লাগে, মানে awesome একটা টেস্ট ম্যাচ ছিল। It was very good, and a test match obviously
New Zealand are just waiting for the announcement to be number one. এই সিরিজটা শেষ হলো এবং ইন্ডিয়ার সিরিজেরও কিছু জল্পনা কল্পনা আছে আই থিঙ্ক, বাট they should be the number one ranked test team in world cricket. So this is great news for them. Finally, they've managed to get there. তাদের cricketing history there, and well deserved for them as well. The best ranked batsman in Test cricket is Kane Williamson right now. And আমার কাছে, when I think about the form that Kohli has had and also the dip that Steve Smith has had, আমার কাছে মনে হয় যে Williamson right now is the best batsman. মানে সব ফর্ম্যাট যদি কনসিডার করি, I want to come to Fahim's comment on this actually. I have a question. What exactly is wrong with Steve Smith? Why is he struggling so much, especially against Ashwin? He suffers the most. It seems like there are a lot of loopholes in his technique. Sorry to say, Ashwin has literally made him his pitch in this series so far. And sometimes you have cricketing terms, আমরা bunny boli, this batsman is, this bowler is bunny. So it seems quite obvious that Smith is struggling against Ashwin, and Ashwin is such a smart bowler that he will work on that weakness. And he's the sort of bowler যে তার তো natural turn নাই, so he really relies on his different variations. He really thinks about cricket. He really wants to work out the batsman. Ashwin has this podcast that he does, and I listen to it regularly. প্রত্যেক সপ্তাহে he's releasing an episode, and he's also doing previews as well on his YouTube channel, which will release. So before the NCG test, for instance, he did a very nice preview. যদিও সে প্রিভিউটা করে তার নিজস্ব ভাষায় আর কি, it's not in Hindi or in English. Where is he from? Bengaluru, so I think Tamil is the ওই ধরনেরই local dialect, Tamil or Telugu, something like that. Yeah. So he speaks in that language. নিচে subtitle থাকে, so you can still watch it. আর আমার কাছে ওর just even listening to Ashwin, it's like that this guy is really knowledgeable about cricket and he studies the game and he's very smart. So Ashwin is an engineer, by the way. He's an engineer. Right. He's an engineer. He's fantastic. I think he's an asset for India. এবং আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়ার টিমে যদি এত বেশি competition না থাকতো, Ashwin would be up there with the likes of Muralidharan and Kumble for having like 500, 600 wickets in just Test cricket alone. So সেটার জন্য I personally feel like Ashwin has been a bit unlucky in generation এসে, because when you think about it, like Ashwin sort of reminds me of Stuart McGill, যে ও এমন একটা এরাতে ছিল, thanks to Shane Warne, he didn't get enough chances. কিন্তু McGill এই সময় যদি খেলতো, he would be getting a chance every single match for Australia. But coming back to Williamson, if you compare with Steve Smith and Virat Kohli, Williamson, I haven't seen him go through a really rough patch. যেটা recently আমরা Steve Smith কে দেখছি, or যেটা আমরা Virat Kohli কে দেখছি, যে he's failing to convert his 50s into 100s. Like এটা কিন্তু I have to say that Williamson has shown over the test of time যে সে কিন্তু সব কন্ডিশনসে সবভাবেই সে ভালো করতে পারে. what's your take on it? আমার কাছে he's the number one right now. Definitely to me as well. এবং তার মাঠে his approach towards the game, যে কোনো ফরম্যাটে, যে কোনো টিমের হয়ে, be it কোনো international game or কোনো franchise league, he is always an asset. Pretty good to have someone যে কোনো পজিশনে, যে কোনো সিচুয়েশনে ফিট ইন করে ফেলতে পারে এবং খুব ভালোভাবে ফিট ইন করতে পারে। আই রিমেম্বার অ্যানাদার T20 ছিল এই বছরের শুরুতে, কিন্তু ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ডে গিয়ে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করছিল T20-তে। 3টা ম্যাচ প্রবাবলি ছিল, 3টা ছিল না, 5টা ম্যাচ ছিল প্রবাবলি, সবগুলো ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের ছিল। সেখানে একটা ম্যাচে 90 অড রান করেছিল উইলিয়ামসন, এবং বুমরার এক ওভারে 24 না 25 রান নিয়েছিল। হ্যাঁ, সো that tells the story how Williamson is as a batsman. Hitting Bumrah for 25 runs in an over, it's not a joke.
That is not a joke. আর ফাহিম ফয়সাল পারামের যে কথাটা ছিল যে স্মিথ মানে ইফ ইউ লুক এট দ্য ডিসমিসালস ইন বোথ টেস্ট ম্যাচেস, প্রথম ম্যাচে একটুখানি আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট ছিল, ব্যাকফুটে খেলতে গেল, আউটসাইড এজ ফার্স্ট স্লিপে চলে গেল। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে কি করলো, অলমোস্ট সেম লেংথের বল ফ্রন্ট ফুটে খেলতে গেল, লেগ স্লিপে একটা ফিল্ডার ছিল, সেখানে ক্যাচ হয়ে গেল। সো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, স্মিথের টেকনিকের কিছু তো মানে হি ইজ নট 100% টেকনিক্যালি সলিড, ওটা তো আছেই, কিন্তু যেটা শানুর বলছিল, আশ্বিন ইজ এ রিয়েলি স্মার্ট ক্রিকেটার। মানে প্ল্যানিংটা দেখেন ভাই, মানে টোটালি আউট প্ল্যান্ড স্মিথ, স্পেশালি ইন দ্য সেকেন্ড ইনিংস। ফার্স্ট ইনিংসে ওকে ফাইন হইলো, আমি ব্যাকফুটে গিয়ে এটা একটু টার্নে পরাস্ত হইলাম বা কিছু একটা, বাট সেকেন্ড টেস্টে যা করলো অলমোস্ট সেমই একটা জিনিস লে। সো যখন আপনি একটা টেস্ট আউটসাইড এজ ব্যাকফুটে খেলতে গেলেন, আউটসাইড এজ আউট, ফ্রন্ট ফুটে খেলতে গেলেন, ইনসাইড এজ আউট, দেন ইট প্লেজ অন ইউর মাইন্ড রিয়েলি। তো ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় স্মিথ একটু, আমার মনে হয় হেজিটেট ফিল করছে, এখন সামনে যাব না পিছনে যাব, বাট স্টিভ স্মিথ ইজ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার, হি উইল বাউন্স ব্যাক ডেফিনেটলি। আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের যে ট্রিও আছে, কবির সাহেব, কবির সাহেব তিনি চলে এসেছেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার টু তৌসিফ কবির। হ্যাপি বার্থডে। হ্যাপি বার্থডে। He's always sharply dressed, ঠিক আছে, সব সময় he's like all suited up and everything. আজকেও he's sharply dressed, একটা বিয়ের দাওয়াত থেকে আসছে সে। হ্যাঁ ভাই, 40 আইটেমের বুফে খাইছি এতে। ওয়াও, ছেলেটা চুল কাটছে। হ্যাঁ, ভদ্র হইছে আর কি একটু, বুঝছেন? তুমি চাকরি পাবো না তো। তুমি কি বলতে চাও শানুর এবং আমরা? না, আপনারা তো এস্টাবলিশড, আমার তো লম্বা চুলের জন্য চাকরি দেয় না কেউ, এইজন্য জানো একটা মজার গল্প বলি এই জায়গায়। হ্যাঁ, আমি জানি না, তাওসিফ জানে না, শানুর হয়তোবা জানে যে আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করছিলাম হচ্ছে টিচিং দিয়ে। আমি একটা ডেন্টাল কলেজে টিচিং হিসেবে ছিলাম। সো এরপরে আমি যখন আই ওয়ার্কড ইন ব্র্যাক, দ্য লার্জেস্ট এনজিও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সো ওখানে যখন কাজ করছিলাম আই মিসড টিচিং। সো আমি হচ্ছে যে তখন একটা মেডিকেল কলেজে টিচিং এর জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম। 2017 সাল ছিল এবং 2017তে আমার এতটুকু ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। সো একটা টিচিং ইন্টারভিউতে, হ্যাঁ, লেকচারার হিসেবে একটা মেডিকেল কলেজের ইন্টারভিউতে আমি ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল একটা ব্যান্ড দিয়ে এইভাবে করে বেঁধে তারপরে ভাই গেছিলাম। when I entered into the interview room, everyone was like, what's he doing in this room? এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে that interview went really well এবং they started negotiating with me about the salary. ঢাকার বাইরে ছিল, সো সবকিছু মিলে আমার আলটিমেটলি কাজ করা হয় নাই ওখানে। বাট এই কথাটা কেন বললাম, কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে এই কাপড় চোপড়, চুল কেমন, দাড়ি মোচ কেমন, এগুলোর উপর এত বেশি ফোকাস দেয়। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ট্যালেন্ট ম্যাটার্স। আমি বলতেছি না আমি অনেক ট্যালেন্টেড, কিন্তু যেখানে যে ইন্টারভিউটা আমার শুরু হয়েছিল, ইন্টারভিউ বোর্ডে সবার চোখ বড় বড় হয়ে সেই ইন্টারভিউটা শেষ হয়েছে আই টার্নিং ডাউন দেয়ার অফার। It's all about the actually what you are, মানে এটাই হচ্ছে ম্যাটার করে, it's not about the appearance. বাট তাও আমার আর কি চুল বড় নিয়ে আমার কোয়ার্টারের মানুষজন অনেক কিছু বলছে, সো আই হ্যাড টু কাট ইট। কিছু ভালো লাগতেছে দেখতে, কি আর করার, যে এখন আমারে ভালো লাগা দিয়ে কাজ নাই। শানুর ভাইরে বিয়ে শাদী করতে বলেন, আমরা সবাই যে ফ্যান ট্যান সবাই মিলে বুফে বিয়ের দাওয়াত খাই। That's what I was thinking, যে মানে বিয়ে শাদী করলে I'll do it local or মানে somewhere in a secluded island যেখানে I don't have to deal with these costs. Be excited, we will be invited, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? মানে তবে সাজ্জাদ ভাই, মানে এটা বলে আমরা শোতে ফিরতেছি, মানে শানুর ভাইয়ের কিন্তু ওইটুকু ফাইনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আছে that he will reserve a private island, এটুকু খালি বুঝেন, ঠিক আছে? সাবধানে কথা বলো, কে কোনটা কি মিটিং বের করে, নিজের স্বপ্ন মানে it's like my dream of seeing Arsenal win the Premier League, বুঝছো, or South Africa win the World Cup. আচ্ছা, আমরা আসি কয়েকটা কমেন্টসে আবার ব্যাক করি। সো এখানে ফাহিমের কমেন্টটার পরে অমিয় ভাই বলছে লেগ স্লিপ রেখে ইন্ডিয়া ভালো বোলিং করেছে। দ্যাটস ট্রু। বাই দ্য ওয়ে, will we get another Sakib Junior? Why do we need another Sakib Junior? We need it's not about the Sakib Junior. Shakib Al Hasan আজকে শেয়ার করছে। হ্যাঁ, সাকিব আজকে একটা ছবি পোস্ট করেছে যেখানে শিশির seem to pregnant এবং maybe they are waiting for the third child as well. So congratulations to Shakib as well. Oh yeah. I completely forgot. Like I completely blanked out. I just remember. Chobita I remember. I was like, what?
Sakib Jun like when he said the first thing that I think is যে আচ্ছা আরেকটা সাকিব আল হাসান মানে I'm thinking from the cricketing perspective and then I'm like oh no wait he did post on Facebook and yeah it's great news to see and it's a really good picture as well. Hopefully there were no nasty comments. একটা জিনিস নিয়ে I think we didn't get any odd or nasty comments in the comment section in that picture. I think hopefully. And নাহলে এটা নিয়ে আরো বেশি কথা হতো. So যে মানুষজন কি কমেন্ট করতেছে দেখে মেজাজ খারাপ করে চলে যাই, বাট ছবিটা এত সুন্দর ছিল আমার আসলে দেখতে ইচ্ছা করে নাই, যে আমার মনটা খারাপ হয়ে যেত যদি ওখানে উল্টাপাল্টা, আই এম প্রিটি শিওর সেখানে উল্টাপাল্টা কমেন্ট ছিল এবং তাওসিফ अगेन ইউজিং তাওসিফ কবির এখন আমার ছবি ইউজ করতেছে দেখছো তাওসিফ তাওসিফ এগুলি ফেয়ার না বুঝছো, এগুলি ফেয়ার না ঠিক হয়ে যাও আমার ছবি এখন ঠিক আছে আচ্ছা তো আহমেদ হোসেন বলছে from now on when will you think Bangladesh can compete in overseas tests? এটা তো টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট না ভাই, এটা হচ্ছে আমাদের রিসোর্স লাগবে, মানে আমাদের no offense to Rahi is a good bowler কিন্তু he cannot be your best bowler in test cricket. ভাই খুব সিম্পল একটা কথা বলি শানুর, থার্ড টেস্টের আগে সরি সেকেন্ড টেস্টের আগে লাস্ট সিলি পয়েন্টে কিন্তু তুমি বলতেছিলা সিরাজ খেলবে এসে, বাট লুক এট হাউ হি পারফর্মড ইন টেস্ট ম্যাচেস, হ্যাঁ সে কিন্তু ভালো করছে, ইভেন বেটার দ্যান আইপিএল যা দেখছি আমরা, হ্যাঁ সো আমার কথা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া ডিডন্ট হ্যাভ ভুবনেশ্বর কুমার, ইন্ডিয়া ডিডন্ট হ্যাভ মোহাম্মদ শামি, উমেশ যাদব ইভেন ইনজুর্ড হয়ে গেছে, তিনটা ফ্রন্টলাইন পেসার, ঈশান শর্মা নাই, সো আলটিমেটলি চারটা ফ্রন্টলাইন পেসার বাদ দিয়ে যারা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াকে এই জায়গায় আনছে ইন টেস্ট ম্যাচেস, বুমরা যে এখনো টেস্ট ম্যাচে পুরোপুরি থিতু হয় নাই, কিন্তু বুমরাকে কিন্তু ব্রেক দিয়ে খেলানো হয়, হ্যাঁ কারণ ওকে ওয়ানডে এবং টি20 সবগুলা খেলানো হয় জন্য টেস্টে ব্রেক দিয়ে খেলা হয়। he was also মানে down with an injury, long term injury থেকে বুমরা ব্যাক করছে এক্স্যাক্টলি, এবং সিরাজ ডেবিউটেন্ট, লুক এট হাউ হি বোল্ড, মানে ইন্ডিয়ান রিসোর্সটা এখন এমন হয়ে গেছে, বেঞ্চ স্ট্রেংথটা এখন এমন হয়ে গেছে। তো বাংলাদেশের তো যেটা শানুর বলতেছিল, রাহি is a good bowler but he is our best bowler in test matches, which is really unfortunate. I have nothing against Rahi. I think he's a fantastic bowler in good conditions. কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে Rahi will not be a James Anderson or favorite bowler যদি James Anderson. I don't think he'll be a James Anderson. I love to see him prove me wrong. আমাদের যারা টি20 কাপে ভালো করলো তাদের মধ্যে আই ডোন্ট নো এদের মধ্যে কয়জন এসে টেস্টে ভালো স্পেলে বোলিং করতে পারে, 4 ওভার বোলিং করা, 4 ওভারে একটু মানে সুন্দর ফ্ল্যাশি বোলিং করা আর 30 ওভার বোলিং করা পার ডে or 25 ওভার বোলিং করা পার ডে is a different ball game altogether and different ball to indeed because এটা white ball or red ball. So I need to see আমাদের red ball exponent কিরকম, ফাস্ট বোলার যারা নতুন, the likes of Hassan Mahmood, Shariful, and we've seen Rubel, we've seen Taskin, মানে হবে না ওদের দিয়ে, আনফরচুনেটলি হবে না, রুবেল তাসকিনকে দিয়ে হবে না, মানে we have to come to the realization যে তাদের দিয়ে হচ্ছে না। সো সাইফুদ্দিনের ফিটনেস নাই টেস্ট খেলা, so it's a big area where and I don't want to see an all spin bowling attack again, মানে I understand যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফ্রাস্ট্রেটিং বাই এটা ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে যখন আপনি একটা অল স্পিন বোলিং অ্যাটাক দেখি, I don't know why I don't like to watch it and I don't enjoy the match. স্পিন পিচ হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুরে, আমি বললাম দেখো তোমরা ওই যে কর্নওয়েলের বল খেলতে পারবে না বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাই, রাকিব কামিল আমার আউট হয়ে যাবে না কর্নওয়েলের বল। আমার অনেক পছন্দের একটা বোলার রাকিব কারণ, মানে নট জাস্ট বোলার, মানে ক্রিকেটার থেকে আমার ভালো লাগে যে at this day and age we can see a cricketer who looks different and he's not unfit, মানে আমি তার ফিল্ডিং দেখছি, he's not unfit and he's got something about him, like I really enjoy watching Rakim Cornwall. আরো কিছু কমেন্ট নিয়ে নেই। সো আহমেদ হোসেন ভাই, আই হোপ আপনার প্রশ্নের অ্যানসারটা আপনি পেয়ে গেছেন যে ইটস অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল আনলেস উই হ্যাভ আ প্রপার টেস্ট বোলিং অ্যাটাক।
ইভেন এই যে সাউথ আফ্রিকা আমরা টেস্ট বোলিং লাইন আপটা নিয়ে কথা বলি না, লুক এট সামবডি লাইক আন্দ্রে নরকিয়া, ও আইপিএল ও খেলতেছে বাট ও কিন্তু টেস্টেও ভালো বোলিং করে। ইভেন সামবডি লাইক সিপামলা, সিপামলা একদম লুথা একটা বোলার ইন ওয়ান ডে ক্রিকেট, বাট টেস্টে he did better than he did in the এখনো আই এম নট কনভিন্সড, and he's লুথা ভালো লাগে নাই। ও লুথাই, বাট আমার কথা কি যে they know how to use the conditions well and bowl to a certain area or way. মানে I remember একটা সিরিজে where Duan Olivier completely ran riot against the Pakistani batting order. ওটার এক সিজন পরে Olivier কিন্তু Kolpak contracted down out. But I never felt like Olivier was the real deal. মানে রাবাদা আর ওদের লেভেলে কখনো I never felt like he would reach that, which is why he went the Kolpak route. Somebody like Nortje probably feels that now he can actually make it to the very top, which is why he's sticking by. আচ্ছা, এখানে আবির রহমান বলছে শাহরুখ ভাই ট্রান্সফার নিয়ে একটা শো করেন। ট্রান্সফার শো হবে ভাই, মাত্র প্রথম দিন, ট্রান্সফার উইন্ডোর এখনো শুরু হয় নাই। জানুয়ারি 2 তারিখ থেকে ট্রান্সফার উইন্ডো শুরু, ফর দোজ অফ ইউ দ্যাট আর নট অ্যাওয়্যার। সো বাকি আছে কালকের পত্রিকায় আমার, ইটস মাই লিড স্টোরি বেসিক্যালি, যে কি কি ট্রান্সফারস এই জানুয়ারি উইন্ডোতে হতে পারে। সো ওটা নিয়ে উই ক্যান ডু সামথিং। মিনহাজুল করিম আসিফ বলছে অস্ট্রেলিয়া ভার্সেস ইন্ডিয়ার মতো বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর টেস্ট ম্যাচ কি স্টেডিয়ামে যে দেখার সুযোগ হবে এবার? অস্ট্রেলিয়ার কোভিড সিচুয়েশন অনেক 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 বেটার। হ্যাঁ, মানে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে কিন্তু কোভিড নাই বললেই চলে। সো ওই জায়গার জন্যই হচ্ছে যে তারা মোটামুটি পুরো মানে বায়োসিকিউর বাবল যদি বলি, দে মেড শিওর যে পুরো কান্ট্রিটাই বা পুরো স্টেটটাই কিভাবে বায়োসিকিউর বাবল হয়ে যায়। সো বাংলাদেশে ওটা এখনো হয় নাই। তো মানে অনেকে অনেক কথাই বলতেছে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেইন টিম, মেইন প্লেয়াররা আসে নাই টাকার জন্য, তারা সব বড় বড় লিগ খেলতেছে, এই সেই হাবিজাবি। খুব নরমালি চিন্তা করেন ভাই, বাংলাদেশে আইসা মানে ঠিক আছে আমি ধরলাম তারা টাকার জন্য বড় বড় লিগ খেলতেছে, কিন্তু তারা যেসব জায়গায় খেলতেছে ওখানে কিন্তু তারা স্টিল ওপেনলি খেলতেছে। এখন যেহেতু অনেক জায়গায় বিগ ব্যাশে তারা ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারতেছে, আবুধাবিতে গিয়েও তারা মোটামুটি ঘুরে ফিরে বেড়াবে, সেখানে বাংলাদেশে এসে তারা এত লম্বা একটা ট্যুরে জেলখানায় কেন বন্দি থাকবে? এটা একটা কারণ। তৌসিফ, what do you think about this situation যে উইন্ডিজের এতগুলি প্লেয়ার যে না আসার চিন্তা ভাবনা করেছে? এবং এটা নিয়ে আবার I remember talking about this with Shifat Noor, যে he personally thinks যে উইন্ডিজ প্লেয়াররা ভয় পায়, এই জন্য আসতে চায় না। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল কথা হচ্ছে মানে এর আগেও কিন্তু আমরা যখন মানে আমরা ট্যুর করেছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইন বিফোর 2010, আমাদের যেটা ফার্স্ট অ্যাওয়ে সিরিজ উইন ছিল টেস্টের, সেখানেও হ্যাঁ 2009 এ। সো ওইখানেও কিন্তু লাইক ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেইন টিমটা খেলেনি। তো ওইটার রিজন ছিল ডিফারেন্ট, দ্যাট ওয়াজ দ্যাট বোর্ডের সাথে তাদের চুক্তি, ক্রিকেটারদের সাথে যে বোর্ডের একটা চুক্তির বিষয় ছিল, সেখানে একটা অমিলগত কারণে তারা খেলেনি। এবার যেটা ইটস আ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। এখানে যদি আমি টাকার কথা বলি, সরাসরি আমি কিন্তু বলতে পারবো না যে টাকার বিষয়। এটা একটা মানুষের সত্যি কথা বলতে গেলে যেটা মানে জীবন নিয়ে টানাটানি, ঠিক আছে, মানে জীবনের বিষয় এখানে একটা। মানে একটা মানুষ যদি কমফোর্ট, মানে আমি যদি পার্সোনালি শাহানুর ভাইয়ের বাসায় যেতে কমফোর্ট ফিল না করি, ইফ আই ফিল যে না শাহানুর ভাইয়ের বাসায় গেলে আমার কোভিড হবে, দেন আমার কেউ টাকা দিও, আমাকে কি কেউ টাকা দিয়ে বের করতে পারবে? মানে আমাকে কি শাহানুর ভাই কোটি টাকা দিলে আমি বের হব না, তাই না? সো কোটি দিলে বের হওয়া উচিত, কোটি অনেক I don't think কোটি দিলেও বের হবে। লাইক ইটস মানে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে বের হইতে দিবে না, আপনি বের হইতে চাইবেন, আপনাকে ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে দিবে না। আমি কি করবো জানো? আমি কোটি টাকা দিলে শাহানুরের বাসায় গিয়ে 7 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবো, 7 দিন ওইখানেই থাকবো। কালকে চলে আসা হোক, চলেন। We've got some plans, এমনিতেও we've got some plans, right? Yeah, so based on that, exactly, so based on that, like যেটা বলতেছিলাম যে এখানে আপনি একজন ক্রিকেটারদের সামগ্রিকতাটাকে মানে সরাসরি এভাবে করে ফেলে দেওয়া যাবে না যে টাকার জন্য খেলতে আসছে না, বা তাদের হয়তো মানে
মানে ইটস আ টোটাল সিচুয়েশন অফ বিং দ্য হেলথ কন্ডিশন। বাংলাদেশের যে কারেন্ট কোভিড সিচুয়েশন, হ্যাঁ আমরা হয়তো ওভাবে করে নিচ্ছি না যে হ্যাঁ বা কোভিড বলতে তো কিছু নাই, যেটা রাস্তাঘাটে বের হলে মনে হয়, বাট একটা ওভারসিজ প্লেয়ার, তারা আসবে, সে এতক্ষণ থাকবে, কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে, দেন প্র্যাকটিস সেশনেও তাদের অনেক মেইনটেনেন্সের ব্যাপার আছে। স্ট্রাদার যে তারা যেটা করতেছে তারা তো ভালোই কামাচ্ছে, তাদের তো কোনো প্রবলেম নাই। আর এমনিও একটা যেটা বিষয়, এমনি এই কথাটা বলার একটা রিজন থাকে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা স্বাভাবিকভাবে একটু মানে টি-20 লিগ যেগুলো আছে, বিগ ব্যাশ, আইপিএল, ইভেন মানে বাংলাদেশের বিপিএল পর্যন্ত, মানে এই সকল ধরনের এই প্রিমিয়ার লিগ খেলে তাদের একটা ওই ফুরফুরা অর্থনৈতিক কখনো কোনো চিন্তা তো আসে না, আসেই না। আর একটা পার্টি মাইন্ডে থাকে তারা, সো তারা ওই পার্টি মাইন্ডটা বাংলাদেশে আসলে পাবে না, এটাও একটা বিষয়, নেচারগত দিক। সো এই জন্যই তাদের না আসাটা, আই থিঙ্ক ইটস বেসড অন দা হেলথ কন্ডিশন। মানে আসার জন্য যে হেলথ কন্ডিশনটা দরকার, সেটা তারা মানে নিজেদের সাথে সুইটেবল মনে করেনি বাংলাদেশে। So I think we can put it in this way যে ওরা কোভিড এর জন্যই আসে নাই, কিন্তু কোভিডে জীবন ভয়ে না, কোভিড এর জন্য ওরা বাইরে বের হতে পারবে না, পার্টি করতে পারবে না, এই জন্য আসে নাই। এক্স্যাক্টলি, এই জন্যই আসেনি। Yeah, true. মানে জাস্ট ইমাজিন সামওয়ান লাইক ক্রিস গেল, ও সুইমিং পুলে নাইমা গান ছেড়ে নাচতে পারতেছে না, ওয়াই উড হি কাম? তাই না? মানে ও তো চাবে এইটুকু যে আমি একটু ফান করি। সো দ্যাটস দ্য ওভারঅল থিং। And I also feel like Jason Holder, he spoke about this. মানে ইংল্যান্ডের সাথে সিরিজটা শেষ হওয়ার পরে he said that cricket is in such a state right now যে তিনটা দেশে খালি ট্যুর করলে it's a profitable scenario for the cricket board. একটা হচ্ছে ইংল্যান্ড, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া obviously, আর থার্ড হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। এই তিনটা দেশ ছাড়া অন্য যে কোনো কোথাও if you're touring for tests, it's not profitable. It's not profitable for the boards. The board needs to make losses to. আমি বাংলাদেশের এক্সাম্পলটাই নেই বলি ভাই, যখন আমি একটা সিরিজ অ্যারেঞ্জ করি, আমার সবকিছু মানে টপ টু বটম একদম পলিশ হওয়া উচিত, রাইট? আমাদের খালি স্টেডিয়ামে কিন্তু ইংল্যান্ডে খেলা হয়েছে, বাট তাও আমরা কি স্টেডিয়ামে আমরা একদম টপ টু বটম পলিশ একটা স্টেডিয়াম দেখেছি, রাইট? মানে জায়ান্ট স্ক্রিনে ঠিক মতো তারা মানে যেটা জায়ান্ট স্ক্রিনের যেটা কাজ, যে প্লেয়ারদের ম্যাচের ওই ইয়াটা দেখানো, সেটা তারা দেখাচ্ছে, স্কোর বোর্ড ঠিক রাখছে, দেন আপনার বাউন্ডারি লাইনের যে আপনার অ্যাডভার্টাইজিং বোর্ড, সেটাও ঠিক থাকছে। সো অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে কিন্তু আমরা একটা টি-20 লিগ যেটা বলি সেটা করলাম, আমরা কিন্তু ফার্স্টের কয়েকটা ম্যাচে ইনফ্যাক্ট জায়ান্ট স্ক্রিনে কাজই দেখি নাই, আমাদের লাইট সেই 2003-2002 এর মতো রান আউটের পরে লাইটের দিকে তাকায় থাকা লাগছে যে ট্রান্সিশনালি রেড নাকি গ্রিন। সো এটাও একটা বিষয় আছে, মানে বোর্ড যে মানে লাভবান হইতে হইলে এরকম কিছু টুকটাক বিষয় দিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্টের এগুলা দেখা লাগে। মানে বিবিএর ছাত্র তো, সো এটা আর কি মানে চোখে লাগছে আমার যে আসবে কেন। মানে আমার যদি একটা জিনিস পলিশ না হয়, এখন ধরেন আমরা একটা জায়গায় খেতে গেছি, আমার যদি চামিচটা একটু ফ্যান্সি হয়, আই উড থিঙ্ক হ্যাঁ এখানে তো গেছি, এখানে একটু ফ্যান্সি চামচ আছে, দে মাইট হ্যাভ আ গুড সার্ভিস। আবার আরেকটা জায়গায় গেছি, তাদের চামিচটা হয়তো একটা নরমাল চামিচ, আর তাদের সার্ভিস শতগুণ ভালো হলো, আমাদের মাইন্ডসেট এটাই থাকবে যে অ্যাভারেজ। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল বিং ইন দ্য মাইন্ডসেট। সো আমাদের বোর্ডেরও কিছু গাফলতি আছে, যে টেস্ট ম্যাচ হলে আমরা আমাদের ওই অ্যাডভার্টাইজিং বোর্ড, জায়ান্ট স্ক্রিন, হ্যাঁ দর্শকদের ওই গ্যালারির ওই জায়গাটা, এগুলাকে আমরা প্রপার টেক কেয়ারটা করি না। এটা দর্শক থাকা অবস্থাতেও করি না, না থাকা অবস্থায় কতটুকু হবে জানি। Yeah, true. Moving on, more questions. So Omiyar বলছে ওডিআই স্কোয়াডটা কেমন এক্সপেক্ট করছেন সাজ্জাদ ভাই, বাংলাদেশ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ? এটাকে আমরা আজকের শোতে ডিসকাস করব নাকি উই লিভ দ্যাট ফর আ ফিউচার শো? আমি অ্যাকচুয়ালি কেমন এক্সপেক্ট করছি এটা না বলে আইড লাইক টু, ওই দিন তাসফের সাথেও কথা হচ্ছিল যে আমরা মেবি এটা নিয়ে কোনো ফিচার, কোনো ভিডিও টিডিও করতে পারি, বাট ওয়ান্স দ্য স্কোয়াড ইজ আউট, হ্যাঁ, কারণ অনেস্টলি স্পিকিং বাংলাদেশ এত আগে ওডিআই খেলেছে, মানে আমার মনে হয় নির্বাচকদের আসলে কিছুটা ক্রেডিট দেওয়া উচিত আসলে, হ্যাঁ একদম। আপনি এত আগে মানে ইন্টারন্যাশনাল গেম খেলেছেন, যে তখন আসলে কি ছিল সেটাকেও আপনি ধর্তব্যে রেখে বলতে পারবেন না যে ওই প্লেয়ারটা তখন যারা ভালো খেলেছিল তারা এখন ফর্মে আছে, এটা আপনি বলতে পারবেন না। এট দ্য সেম টাইম
গ্যাপের পর প্রেসিডেন্টস কাপ, আবার বঙ্গবন্ধু টি-20, এই পারফরমেন্স দিয়েও আপনি বলতে পারবেন না যে এরা ইন্টারন্যাশনালি ভালো খেলবে। তো সবকিছু মিলিয়ে তারা এমন একটা সিচুয়েশনে আছে, দিস ইজ রিয়েলি টাফ। আসলে আমরা ফেসবুকে বসে ইয়ে করে অনেক কিছুই ধামধাম করে বলে ফেলি, হ্যাঁ। সো আমার মনে হয় যে এটা আমি এইবারের জন্য অন্তত বলবো যে আই উইল নট কমেন্ট অন দ্যাট। আমি মেবি স্কোয়াড যখন ঘোষণা হয়ে যাবে তখন হচ্ছে যে আমি একটা প্রেডিকশন হয়তো করার চেষ্টা করব। প্রেডিকশন বলাই ভালো, ফোরকাস্ট না বলে, হ্যাঁ। সো ওই তখন আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারি, বাট এই মুহূর্তে অনেস্টলি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া কি হইতে পারে, কি হবে না হবে। ইভেন মানে কয়েকটা তো আছে যে আমরা উই নো তামিম ইকবাল উইল বি দেয়ার, উই নো লিটন দাস উইল বি দেয়ার, উই নো সৌম্য সরকার উইল বি দেয়ার, উই নো সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মুস্তাফিজুর রহমান, এরা থাকবেই, আমরা জানি এরা থাকবে। ওই একটা দুইটা প্লেস থাকে যেখানে আসলে কাকে বাদ দিয়ে কাকে নিবে, ইয়াসির আলীকে নিবে নাকি কোন ইয়াংস্টারে যাবে, পারভেজ হোসেন ইমন 42 বলে 100 করছে, তাকে কি নিবে নাকি, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে যে শরীফুলকে একটা চান্স দিবে নাকি, এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে। আমার মনে হয় এটা নির্বাচকদের উপরেই ছেড়ে দিই, আমরা স্কোয়াডটা দেখি, তারপরে আই থিংক উই শুড ডিসকাস আলোচনায় আর কে কে থাকতে পারতো। অ্যাবসলিউটলি। আর মোহাম্মদ আলী বলছে শানুর ভাই আর্সেনাল। ইয়েস, আই এম আর্সেনাল, আই এম অ্যান আর্সেনাল ফ্যান। I'm proud to be Arsenal. সাউথ আফ্রিকার একটা জার্সি পরে এরপরে শো করতে হবে। I have to get one. They have some really nice kits. তখন তারপর আবার আপনারা বলবেন আপনার দেশাত্মবোধ নাই। আচ্ছা, তো বলতে পারুক, সমস্যা নেই। দেশাত্মবোধ নিয়ে তো এটা ডিফারেন্ট টপিক অল টুগেদার। I had a really long discussion with one of our regular viewers. আমি নাম না বলি, মানে আমি বলবো ডিসকাশন, আমি আর্গুমেন্টও বলবো না এবং এ বলবো না, বিকজ এভরিওয়ান হ্যাজ देयर ওন পয়েন্ট অফ ভিউ এন্ড এভরিথিং ইজ ভ্যালিড। পয়েন্ট অফ ভিউ কে ডিসরেসপেক্ট করা যাবে না। সো আই রিয়েলি হ্যাড এ ভেরি গুড, এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওনাকে ওভাবে বলেছিলাম যে ব্রো, আই থিংক আমরা ইনশাআল্লাহ যদি কখনো সামনাসামনি দেখা হয়, এটা এমন একটা সিচুয়েশন যে আসলে হয় কি মেসেঞ্জারে কথা বলে বা এরপরে আসলে না এই ধরনের অনেক সিরিয়াস ডিসকাশন এগুলো আসলে ওইভাবে হয় না, এগুলো সামনাসামনি করতে হয়, হ্যাঁ, কারণ এখানে ইমোশনের কিছু ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। তারপর হচ্ছে যে তারপর ডিসকাশন বললেও কিছুটা হিন্ট অফ আর্গুমেন্ট ওখানে থাকেই। সো আসলে আমি যখন টেক্সট করছি একজনকে, সেখানে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি কোন টোনে কথা বলতেছি সেটা বোঝা যায় না, ওই ব্যাপার স্যাপার গুলাও আর কি। সো আমার কাছে মনে হয় যে দিন শেষে হি লাইকস আস, যার কারণে আমাদেরকে এইভাবে তার কথা বলে। সো আমার কোনো টোনে যদি উনি আবার কষ্ট পেয়ে থাকে, তো সেটাও আমার দিক থেকে ঠিক হবে না। আবার উনার কোনো টোনও যদি আমি ভুল বুঝে থাকি, সেটা আমার দিক থেকে ঠিক হবে না। সো সবকিছু মিলায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই জায়গাটাতে একটা পজ দেই, ইনশাআল্লাহ we will have a long discussion সামনাসামনি। Absolutely. Moving on, also we should focus about 2023 World Cup. We should focus about that. We should focus about the T20 World Cup. We should focus about the Test Championship. কোনটায় ফোকাস করা উচিত না? সবগুলিতে তো ফোকাস করা উচিত। It's 2021. It's not 2020 anymore. So everything is coming thick and fast. So everything needs to be done at 200 miles an hour. কিছু করার নাই। You know, we're running behind. এটা আমাদের দোষ না। It's not, মানে আমাদের বলতে আমাদের টিমের দোষ না, ম্যানেজমেন্টের দোষ না। It's just the situation. শিফাত বলছে এবার কোনো ভাবাভাবি সময় নাই ভাই। ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফিকেশনের রাস্তা আমার কাছে ভালোই কঠিন মনে হয়েছে। জিম্বাবুয়ে আর আয়ারল্যান্ড ইতিমধ্যে 2 পয়েন্ট করে পেয়ে গিয়েছে। অ্যাবসলিউটলি, মানে ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে সিরিজটা we've got to win those, কারণ এখানে একটু প্রেসার থাকতে পারে। আমি সিয়ামের কমেন্টও নিব, আমাদেরই মেম্বার। উইন্ডিজ সিরিজে প্রেসার আসলে কার উপর থাকবে বলে মনে হয়? আমার মতে বাংলাদেশের উপর প্রেসারটা একটু বেশি থাকবে, কারণ এক্সপেকটেশন অনেক বেশি থাকবে বাংলাদেশের উপর। শুধু এক্সপেকটেশন না, ইটস অলসো দ্য points for the ODI championship, points for the World Cup qualification as well. এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয়। সো তৌসিফ কি মনে করো? Yeah, definitely. মানে ওভারঅল, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। Yeah, Tausif, we can hear you. Tausif শুনতে পারতেছ না। আচ্ছা, something happened. Yeah. So, anyways, Sajjad, I guess we can continue with the topic.
Yeah. Like So সিএম যেটা বললো যে বাংলাদেশ শুধু নট অনলি এক্সপেকটেশন, মানে এক তো হচ্ছে এক্সপেকটেশন থাকেই, কারণ হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লাস্ট যখন বাংলাদেশ ট্যুর করছে সবগুলো টেস্ট হারছে এবং কনভিনসিংলি বাংলাদেশ জিতেছিল, এবং তখন সেটা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেস্ট টেস্ট টিম। সো ওই টিম আসলেও কিন্তু এক্সপেকটেশন থাকতো যে বাংলাদেশ জিতবে। এখন যখন এমন একটা টিম আসতেছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো না উইক, কেন বলবো না, কারণ হচ্ছে যে আই রিয়েলি ডোন্ট নো দ্য প্লেয়ার্স। তো আমি যখন একটা টিমে প্লেয়ারদেরকে চিনি না, সেটাকে আসলে উইক বা স্ট্রং বলাটা ঠিক না, বিকজ উই ডোন্ট উই ডিডন্ট সি দেম প্লে। হ্যাঁ, সো অফকোর্স রেপুটেশনের কথা যদি ভাবি, এটা বলতেই পারেন আপনি যে ডেফিনেটলি ফার্স্ট টিমের চাইতে স্ট্রং তো ওরা হবেই না, তাহলে তো ওরা ফার্স্ট টিমেই চান্স পাইতো, যেহেতু চান্স পায় নাই বলতেই পারেন যে উইক টিম। তাহলে একটু আগে যে কনভারসেশন করতেছিলাম, মোহাম্মদ সিরাজও তো ডেবিউ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে কাঁপায় দিছে। হ্যাঁ, সো ইউ ডোন্ট নো যে এই প্লেয়াররা আসতেছে তারা আসলে কেমন। কিন্তু হ্যাঁ, এক্সপেকটেশনের যে প্রেশারটা থাকবে, সিয়াম বললো এক্সপেকটেশনের প্রেশারটা অবশ্যই থাকা উচিত, থাকবে বাংলাদেশের দিকে, কিন্তু এটাকে প্রেশার না বলে আমি যেটা বললাম যে বাংলাদেশকে এটা অপরচুনিটি হিসেবে নিতে হবে, ঘরের মাটিতে খেলবে। আই ডোন্ট মাইন্ড রিয়েলি, মানে হ্যাঁ শানুর যেটা বললো যে অল স্পিন বোলিং অ্যাটাক, দ্যাটস ঠিক আছে, এটা বোরিং, ক্রিকেটের ডেভেলপমেন্টের জন্য ভালো না, আমি সবকিছু মানলাম, কিন্তু আই ডোন্ট মাইন্ড রিয়েলি যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে যদি ওরা এরকম একটা ইয়ে করে ম্যাচটা জিতে যায়। হ্যাঁ, মেবি আইডিয়ালি আমিও চাবো এমন একটা উইকেট যেখানে সবাই একটু ভালো করতে পারবে, ব্যাটসম্যানরাও ভালো করতে পারবে, বোলাররাও। অফকোর্স আমাদের ওয়েদারটাই এমন, স্পিনাররাই এখানে আপার হ্যান্ড নিবে, ইউ ডোন্ট নিড টু পুট এক্সট্রা এফোর্ট অন দ্য পিচ টু মেক ইট অ্যান্ড স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেট। হ্যাঁ, সো ওইটা যদি আমরা মাথায় রাখিও, আমার মনে হয় বাংলাদেশি ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে, এবং সেই ফেভারিটের প্রেশারটা কিছুটা হলেও তাদের কাছে থাকবে। অ্যাকচুয়ালি এই প্রেশারটা নিয়ে মানে ইটস গোনা বি অলসো ইম্পর্টেন্ট যে এত মাস পরে একটা সিরিজ টেস্ট ওডিআই, the formats that we haven't been playing for a long time, so we গ্যাপের পরে how they adjust as well. But at the same time আমরা সবাই আসলে দেখতে চাই যে we want to see some of our fast bowlers do well. I think সবার মাথায় ওইটা আছে যে because long term আমরা কি করি, because I keep on saying that আমাদের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে we're not playing the final, so এখানে আসলে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে টিকে থাকার জন্য why do we need to, এর থেকে বেটার তো আমাদের যদি আমরা টিকে থাকি উই শুড বি কম্পিটিং ফর ইট। লাইক আমরা এখন যখন একটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাই উই ডোন্ট থিংক ও আমরা জাস্ট নেক্সট রাউন্ডে যাব, উই অ্যাকচুয়ালি থিংক যে না আমরা অনেক দূর যাব, আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনাল খেলবো বা ফাইনাল খেলবো বা ইভেন জিতার জন্য আমরা লড়াই করবো। You know, that's the mindset that you need to have. It's been 20 years that we're playing test cricket, and এখন মানে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। আই থিংক আমাদের ওই মাইন্ডসেটটা তৈরি করার জন্য অবভিয়াসলি রিসোর্স থাকবে, বাট আমাদের অ্যাটলিস্ট ওভাবে চিন্তাও করতে হবে। আমরা এখনো ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপটাতে মানে উইন্ডিজের সাথে আমরা কিছু পয়েন্ট পাবো, টিকে থেকে লাভ কি হবে if we don't get better in it long term? So আমার কাছে ওই প্রশ্নটা রয়ে যায়। ইটস নট লাইক যে আমরা টেস্টে এত ফোকাস দিচ্ছি, and it's not like যে আমরা টেস্টে এত বছর থেকেও ফোকাস দিচ্ছি। সো মেবি একটা যদি আমরা ধাক্কা খাই, আমরা যদি ওখান থেকে বেরোয় হয়ে যাই, তারপর আমার মনে হয় যে তখন হয়তোবা বোর্ড ম্যানেজমেন্ট প্লেয়ার তাদের মধ্যেও একটু টনক নড়বে যে না আমরা একটু ভালো করি। সামটাইমস ইউ নিড টু বি কিক ডাউন টু, বিকজ ক্রিকেট তো আমরা সবাই ভালোবাসি, এমন তো না যে আমরা টেস্ট ক্রিকেটকে বরখাস্ত করে দিব। আমাদের দর্শক তেমন না যে না টেস্ট ক্রিকেট একদম, মানে আমাদের দর্শক কিছু অবশ্যই ভালোবাসে টেস্ট ক্রিকেট। সো সেই দিক থেকে আসলে চিন্তা করতে হবে। ফাহিমের বড় কমেন্ট, even Australia's middle order is quite vulnerable to be honest, players like Travis Head, Green একদম নতুন, Green is very green, so we have to give him time. Labuschagne, Payne, but they rhyme, don't deserve to play for Australia. Earlier players like Hussey, Simons, Clark, Damien Martin used to play in Australia's middle order, and now it's being maintained by such clowns. What a downgrade. Has the quality of Sheffield Shield deteriorated so badly? Fine, you're going from generational talents to people that are good players, but not in that level. মানে অস্ট্রেলিয়ার ওই টিমে you even question যে স্টিভ স্মিথ কি চান্স পাবে কিনা। স্টিভ স্মিথ has a fantastic average, but মানে ওই সময় we're not just going by average, we're going by the quality of the players. Somebody like Damien Martin, somebody like Husseyর জায়গাটা কে নিয়ে রাখতো,
এক ওয়ানডেতে নিত হচ্ছে মাইকেল বেভেন আর টেস্টে নিত ড্যারেন লিমেন। ড্যারেন লিমেন কিন্তু ওয়ান অফ দ্য আগলিয়েস্ট মোস্ট ডিসলাইক প্লেয়ার্স বাই মি, মানে ব্যাটিং আমরা talking about fate, when I talk cricket, হ্যাঁ, so but ওর না শেফিল্ড শিল্ডে he had a first class average of above 50, I think close to 60 or something, so it was hard to say যে না আমি এই প্লেয়ারটাকে ড্রপ দিয়ে আমি হাসিকে নিয়ে আসবো। Somebody like Hasi had to wait for 30 years, so that Australian team was so talented that you couldn't get in. Somebody like Michael Clark as well, pore asche, and then he got that opportunity. People like Ponting, they don't come every day. People like Simon, people like Hayden. Simon Family are at lower level than Raki, but Ponting, Hayden, Gilchrist, Steve Waugh, even Mark Waugh, era just on a different level of talent. So it's আপনি don't deserve to play for Australia এই লিস্টে লাবুশেনের নাম রাখছেন, মানে এটা একটা অনেক বড় স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে। মার্নাস লাবুশেন কিন্তু if you look at his records, even his form, এই পুরো সিরিজে যেখানে অস্ট্রেলিয়া সবাই ব্যর্থ, সেখানে কিন্তু লাবুশেনই একমাত্র কিছু রান করছে। হ্যাঁ, টিম পেইনও কিছু রান করছে। ইয়েস, টিম পেইন ডেফিনেটলি ইজ নট অস্ট্রেলিয়া ম্যাটেরিয়াল, কখনোই ছিল না, এখনো নাই, বাট ক্যাপ্টেন্সি হ্যাজ মেড হিম এ লিটল বিট বেটার, এটা আপনাকে মানতেই হবে ভাই। হি ইজ লাইক সামওয়ান লাইক জর্জ বেইলি। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন্সি পাওয়ার পর জর্জ বেইলি এবং ক্যাপ্টেন্সির আগে জর্জ বেইলি আপনি যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ পাবেন, এবং ইউ উইল ইফ ইউ সি দ্য পিকচার আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কি বলতে চাচ্ছি। বাকি ক্যামেরন গ্রিন এখনো নতুন। ট্রাভিস হেড, আই রিয়েলি নেভার লাইক দিস প্লেয়ার ফর টেস্ট ম্যাচেস। ট্রাভিস হেড ওয়ান ডেতে টপ অর্ডারে খেলুক, এবং আমি কিন্তু গত সিলি পয়েন্টেও বলছিলাম যে ওয়ার ইজ শন মার্স, ওয়ার ইজ ওসমান খোয়াজা, এরাও কিন্তু নট অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ দোজ প্লেয়ার ইউ হ্যাভ নেমড। হাস্তি, সাইমন্স, ক্লার্ক, ডেভিন মার্টিন, তারা অন্য লেভেলের ছিল, অন্য প্ল্যানেটের প্লেয়ার ছিল, ঠিক আছে, ওই টিমটা অন্য প্ল্যানেটের ছিল। এখন আমার কাছে মনে হইতেছে যে আপনি যে দুটা জেনারেশন বলতেছেন এর মাঝখানে আরো একটা জেনারেশন চলে গেছে। সো ইউ আর কম্পেয়ারিং অনেক বেশি জোস প্লেয়ারদের সাথে এভারেজ, এবং আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইথ শানুর। ইভেন স্টিভেন স্মিথও ওই টিমে চান্স পাইতো না, ওই এরার প্লেয়ার যদি সে হইতো। তো it's very difficult to say যে ওই লেভেলের প্লেয়ার ওই সাইকেলটা আসতেই থাকবে। It's not. That team won 16 tests in a row, 16টা টেস্ট, ঠিক আছে? Just think about it, winning 16 tests in a row. 16টা টেস্ট everywhere. হ্যাঁ, everywhere. So মানে it's crazy when you think about it. It's really crazy when you think about it. যে একটা টিম 16টা টেস্ট টানা জিতছে, that's a record that's never ever going to be broken again, no matter how dominant India become, no matter মানে অস্ট্রেলিয়া যদি আবার একটু ডমিনেট করা শুরু করে, ইংল্যান্ড, no team is going to go 16 tests just টানা জিতে। It's difficult. Test cricket is hard. এটা মানে ফ্লুকে হয় না। So some team or the other, they're going to figure out a way. একটা পিচে হবে, you lose the toss and things don't go your way, injuries and everything. Last test match, think of the South Africa and Sri Lanka test match, right? Sri Lanka চারটা player injured হয়েছে ওই ম্যাচে। Sri Lanka literally played with 6 men, which is why innings defeat খাইছে না, এবং Sri Lanka test matchটা জিতে যেতে পারতো if they played with a fully fit team. South Africa, because they scored like almost 400 odd runs on the first innings, and সেটাও কিন্তু ওইখানেও কিন্তু একজন ইনজুর্ড হয়ে গেছিল ওদের ধানঞ্জয়া। সো সেটা যদি ইনজুর্ড না হইতো, they probably would have scored in excess of 400, and তখন সাউথ আফ্রিকা কিন্তু এতগুলি রান করতে পারতো না, because and bowling এর সময় তাদের they sustained injuries, তাদের দুইটা বোলার ইনজুর্ড হয়ে গেছে। It was crazy bad luck for Sri Lanka. আচ্ছা, এবং আরেকটা জিনিস শানুর, মানে অস্ট্রেলিয়া যে 16টা টেস্ট ম্যাচ জেতার যে রেকর্ড, they did it twice. একটা হচ্ছে 1999 থেকে শুরু করে 2001 পর্যন্ত, এবং সেই স্ট্রিকটা ভাঙার জন্য কি ধরনের পারফরম্যান্স ছিল যেটা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের চেহারা বদলাই দিয়েছে। হরভজন সিং এর সেই সিরিজ এবং লক্ষ্মণের দ্যাট 233, এই লেভেলের পারফরম্যান্স দরকার ছিল সেই অস্ট্রেলিয়া টিমটাকে হারানোর জন্য, ঠিক আছে? এবং এরপরে আবার 2005 থেকে 2007 or 8 পর্যন্ত, সো দে ডিড ইট টুয়াইস, 16টা টেস্ট ম্যাচেস। And when you think about 2005 থেকে 7-8 পর্যন্ত,
ঠিক আছে 2005 এ when Australia lost the Ashes, I remember that series very well. 2005 Australia যখন অ্যাশেসটা হারলো, people were saying that এই অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডেন জেনারেশন এটা শেষ, because it was Shane Warne's last series. Glenn McGrath জন্য কিন্তু it was coming to the end of it. Brett Lee, and then you had Michael Kasprowicz, and then you had Jason Gillespie. Era ছিল, and then Stuart McGill. Man, it was a good attack, but it wasn't great. You know, Michael Hussey just came into the fore. Then you had already কিন্তু পন্টিং তার লাস্টের দিকে চলে আসলো. Steve was already retired by then. Mark was already gone by then. So একটা ব্যাচ কিন্তু আস্তে আস্তে করে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছিল কিন্তু, and those are players, those are generational talents that you cannot replicate. For instance, Adam Gilchrist আসার আগে Ian Healy যে উইকেট কিপিং করতো, he was a fantastic wicket keeper, probably the best wicket keeper in world cricket, but Gilchrist ছিল না. Gilchrist যেটা উইকেট, সবাই কিন্তু গিলক্রিস্ট কেন আসছে হিলের জায়গায় এরকম কিন্তু একটা সমালোচনা হচ্ছিল তখন অস্ট্রেলিয়াতে. So এটাই আর কি, যে Australia had so much talent that they went from strength to strength ওই টাইমে, and 2000 ওই রানটা, it's almost like in cricketing terms it felt like যে অস্ট্রেলিয়ার ওই যারা আর কি লাস্টের দিকে চলে আসছিল, they felt like we're going to go out in a blaze of glory, যে আমরা আর কি আমাদের যতটুকু ক্যালিবার কোয়ালিটি আছে, we're going to show the world that we can reach that level once again, reach that height. And ওই স্ট্রিকটা ভাঙার জন্য, I think Australia's যে সেকেন্ড স্ট্রিক ওটা ভাঙার জন্য they lost against South Africa. I think it was that series where Australia lost the test series against South Africa at home. And over the তিনটা test series has now, so we'll always take that. It's been 12 years. I can't believe it. It's been 12 years. I'm saying now on Facebook status like this, and I was like, it's been 12 years that we've actually been defeating Australia in their own soil. So that's been a great run. As a South Africa fan, it gives me so much happiness that, because my fandom for South Africa started from the 99 World Cup, যেখানে South Africa কিন্তু বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার কাছে ওই ম্যাচটা টাই করে তারপরে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে নকড আউট হয়ে গেল. I always felt like Australia was our main rival. Like any match, any way I see it, it was like the main rivalry in cricket. I know England and Australia is a different thing, but for me, the more traditional rivalry thing, the one that really got me going was Australia South Africa, because they were always like Australia number 1, South Africa number 2, Australia number 1, মানে ওই সময়, right? So it was great to see Jinnah finally South Africa. ওখানে Australia were number 1 back then. ওদেরকে হারায়, they also took the number 1 spot, and that was a team under Mickey Arthur, and that made Mickey Arthur really the coach that he is today. And what a fantastic coach. আচ্ছা, বেশ কিছু কমেন্ট করছে, আরো কিছু কমেন্ট নিয়ে নিতে চাই। তো রুসান বলছে যে অ্যান্ডারসন মোস্টলি পারফর্মস ওয়েল ইন ওন সয়েল। দ্যাট ইজ ট্রু। আই থিংক আমরা কথা বলছিলাম আবু জায়েদ রাহিকে নিয়ে, সো অ্যান্ডারসনের সাথে একটা তুলনা হচ্ছিল। অ্যাটলিস্ট লেটস গেট পেসার্স যারা আমাদের নিজেদের দেশের মাটিতে ভালো করে। পাকিস্তানে তো আছে, পাকিস্তানের যে পেস অ্যাটাকটা, ওরা তো নিজেদের দেশের মাটিতে যাতা করছে। বাংলাদেশের সাথে কিছুদিন আগে টেস্ট ম্যাচ খেললো, ওই টেস্টেই তো ওই বাচ্চা একটা বোলার, মানে নাসিম শাহ, হ্যাঁ, what a fantastic bowler he is, what a fantastic bowler, and what a beautiful action he has, মানে বোঝাই যায় না এত পেসি অ্যাকশন, খুব সুন্দর। মানে একটা ওই যে you hate that bowler from England, অ্যান্ড্রু ক্যাডিক, কিন্তু ওর ছিল কিন্তু একটা ক্লাস, একটা অ্যাকশন ছিল, একটা আভিজাত্যের একটা ছোঁয়া ছিল। তো তার বোলিং, নাসিম শাহর বোলিং ডেলিভারিতে আমার কাছে ওই ক্যাডিক ফিলিংটা আসে। রাইট। অ্যান্ড্রু ক্যাডিকের কথা আমরা যখন বলি না, ওই ইংল্যান্ড টিমটার কথা মনে পড়লে কষ্ট লাগে যে এত খারাপ একটা ইংল্যান্ড টিম ছিল। মানে they had Darren Gough, they had Ashley Giles, Andrew Caddick. That England team has huge contribution behind this Australia's first 16 test streak. এত লুথা একটা টিম ছিল, সিরিয়াসলি। আই থিংক তখন প্রেসকট থেকে আসে না, ব্যাটিং ওপেন করতো নিক নাইট, তারপর বুচার ছিল ওই টিমটাতে। My goodness. And the bowling era Matthew Hogwarts, ওদের বেস্ট অলরাউন্ডার ছিল ক্রেগ হোয়াইট। হ্যাঁ, না হগার্ড আরো পরে আসছিল ইনফ্যাক্ট। ওদের সবচেয়ে মানে ডিপেন্ডেবল ছিল ওদের উইকেট কিপারটা অ্যালেক্স স্টুয়ার্ট, যে ব্যাটিং করে দিত।
he had to open in ODIs. And it's not like Joe's batsman. It's just they didn't have many options back then. And England কিন্তু এই mediocrity নিয়ে অনেকদিনই ভুগছে। They even had players like ওয়েস শাহ যার 30 average ছিল, and then সে কিন্তু মানে even ওই 2005 এর অ্যাশেজ উইনিং টিমের পরে ওয়েস শাহের মতন প্লেয়াররা কিন্তু ঠিকই জায়গা করে নিত ইংল্যান্ড টিমে। They couldn't get rid of the mediocrity. ভাই পল কলিংউড আসার পরে ইংল্যান্ড তো মনে করছে যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইছে। মানে পল কলিংউড কিন্তু এমন না যে খুব আহামরি গোছের কোনো প্লেয়ার, মেবি মিডিওকার থেকে একটু উপরে, বাট অমন আহামরি গোছের কিন্তু না। কিন্তু দে হ্যাড সো ব্যাড সিরিজ অফ অলরাউন্ডার্স, সো কলিংউডকে পাওয়ার পর দে ওয়ার ওয়াও হোয়াট এ প্লেয়ার। তারপরে তো আফটার 2004 and 5 এভরিথিং চেঞ্জ। ফ্লিন্টফ আসলো, পিটারসন আসলো, অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস, মার্কাস ট্রেসকোথিক, পুরো টিমটা থাপ করে চেঞ্জ হয়ে গেল। Yeah, it's really seen a lot of change thanks to South Africa. God bless South Africa for England, Let's play a big part. তোমার ভালোবাসার সাউথ আফ্রিকা যদি এসব প্লেয়ারদেরকে না নেয় ওরা কি করবে? ওদেরও তো ক্রিকেট, তাই না? তুমি চিন্তা করো, অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস এবং গ্র্যান্ট স্মিথ, কাকে তুমি নিবা? I'll take Graham Smith, sorry. I'll take Andrew Strauss any day. Andrew Strauss অনেক জোস একটা ব্যাটসম্যান। না ব্যাটসম্যান হিসেবে জোস ছিল, বাট স্মিথ তো আমাদের ক্যাপ্টেন ছিল আর কি, আমাদের মানে সেটা তো ওটা তো আলাদা জিনিস। আমার বলেন হার্শেল গিবস আর কেভিন পিটারসনের ভিতরে কারে নিতেন? না, I'll take Herschel Gibbs. না, আমি ওইখানে 430 চেস করার বিচি সবার থাকে না, সরি। 434 এটা আমিও হার্শেল গিবস কে নেব। গিবস অন্য মানে হার্শেল গিবস না আসলে এবি ডিভিলিয়ার্স আসতো না, ফাস্ট বোলারদের সুইপ করে স্লক সুইপ করে সব। বাট অ্যান্ড্রু স্ট্রাসের ব্যাটিং হ্যাঁ ডেফিনেটলি আই উইল সে যে স্মিথের থেকে একটু হলে বেটার, বাট স্মিথ দ্য ক্যাপ্টেন, মানে ও যে পারফর্ম করে ক্যাপ্টেন হওয়ার পরে এন্ড ও কিন্তু ক্যাপ্টেন্সিটা পাইছিল ইন ভেরি মানে 2003 ওয়ার্ল্ড কাপের পরে। হ্যাঁ 2003 ওয়ার্ল্ড কাপে মানে শন পলক এন্ড সাউথ আফ্রিকান টিম মেসড আপ ডকওয়ার্থ লুইস, and ওরা আর কি একটা সিঙ্গেল না নিয়ে ওরা লাস্ট বলটা ব্লক করে। ইউ রিমেম্বার দ্যাট ওয়ার্ল্ড কাপ রাইট? বাউচার যে যেমনে করে আউট হয়ে গেল। ওই ওয়ার্ল্ড কাপে তো যে শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচটা ছিল, হ্যাঁ সাঙ্গাকারার একটা স্লেজিং এখনো তো মানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস স্লেজিং ছিল। ট্রু পলককে জাস্ট মানে ওই যখন ব্যাটিং এ নামলো জাস্ট এট হোম সাউথ আফ্রিকা যে ল্যাংটা করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা আসলে ওই ম্যাচটাতে। আমি যেটাতে সবচেয়ে বেশি মানে অ্যামিউজড হয়েছি সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার ওই টিমটাতে there was nothing that special, but সাউথ আফ্রিকা যে জিনিসগুলি করছিল ওইটা আমি তখন ছোট ছিলাম, আমার ওই সময় পরীক্ষা চলতেছিল আই থিংক, আমি ঘুমায় গেছিলাম, আমি না পুরো ম্যাচটা দেখি নাই। উইটা when I heard that I was a little sad, but ওটা লাইভ দেখলে মানে আমি তো 1999 এ I remember crying যে মানে সাউথ আফ্রিকা কি করলো, how can they lose and get knocked out like that, ঠিক আছে? And nobody liked Australia, let's face it, nobody liked Australia. কেউ না, মানুষ তো এখন ইন্ডিয়ারে নিয়ে বলে, বাট অস্ট্রেলিয়া ওই সময় অন্য লেভেলের ছিল বিকজ মানে এখনকার জেনারেশন আমি জানি না, তখন যারা ক্রিকেট দেখে নাই তারা এটা রিয়েলাইজও করতে পারবে না। ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে যে এত হেট্রেড, বাংলাদেশে কিন্তু সবসময় ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে হেট্রেড ছিল। 2003 ফাইনালে বাংলাদেশি পিপল সাপোর্টেড ইন্ডিয়া just because they were playing against Australia. অস্ট্রেলিয়াকে এত হেট করতে মানুষ। হ্যাঁ ট্রু। আর ওখান থেকে কিন্তু ইন্ডিয়ার একটা বড় সাপোর্ট আসে। আমাদের সাথে একজন চলে আসছে, আমাদের রেগুলার ইন ফ্যান্টাসি গুরু, আমাদের ফ্যান্টাসি গুরুর হোস্ট, বাট রাইট নাও তোমাদের কেমন আছো? ও আচ্ছা, ওয়াও, it's not cricket, it's heavy. I was like thinking just when we were talking about retro cricket, Savi is here. আচ্ছা না, আমি পছন্দ করতাম, আপনারা মিছা কথা কইতেছেন। নট এভরিওয়ান, যারা বেসিক্যালি অস্ট্রেলিয়াকে হারাইতে পারতো না তারা হেট করতো, এন্ড ইন্ডিয়াকে হেট করে জাস্ট বিকজ দে আর হেটেবল। তখন অস্ট্রেলিয়ার কাহিনীটা কিন্তু ওইটাই বলতেছিলাম মানে অস্ট্রেলিয়া আর ইন্ডিয়া কিন্তু সেম বললে হবে না, সবাই ইন্ডিয়াকে হেট করে, ব্যাপারটা এরকম। মেজরিটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে হেট করতে তখন। এটা হিউম্যান কেন ভাই? অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ বেটার।
মানে ভাই, অস্ট্রেলিয়াকে ওইটাই কিন্তু বলতেছি। এমন ইসের জন্য না, ইন্ডিয়াকে কিন্তু ধরেন ইন্ডিয়া চুতিয়ামি করে বইলা, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু স্লেজিং করতো। স্লেজিং ইজ এ পার্ট অফ ক্রিকেট ভাই, স্লেজিং না, কিন্তু আমি ক্রিকেটের ওটাই পার্ট। বলতেছি ভাই, আমি ওটাই বলতেছি, হিউম্যান নেচারই কিন্তু এই ব্যাপারটাতে আছে যে নিউট্রালি যারা থাকে না, ওরা সবসময় আন্ডারডগ এর পক্ষেই কথা বলে। ওইটা তো অ- ভাই, ওইটা তো অবভিয়াস ভাই। মানে এবং ভাই অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া প্রীতি কিন্তু ভাই অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল আমাদের অস্ট্রেলিয়াকে অত আগের পছন্দ করতো না। আগের জেনারেশনে কিন্তু ইন্ডিয়া প্রীতি ছিল ভাই, ফর ফর সাম রিজন। এখনের মতো হেট্রেড ছিল না, এখনের মতো না হেট্রেড ছিল ভাই, না ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার প্রীতি against-এ। ছিল, দ্যাটস ওই ইন্ডিয়া, যে হেট্রেড বলতেছি, ছিল না। বাংলাদেশে মানে বা- তখন বা- অ্যাকচুয়ালি দে বাংলাদেশে লাভড যখন- ইন্ডিয়া বিকজ অফ সৌরভ বাংলাদেশে গাঙ্গুলি, কারণ হ্যাঁ, বাঙালি বাংলাদেশে যখন এই এই যে বাংলাদেশে সবসময় পাকিস্তানের সাপোর্টারই বেশি ছিল, বাট হুম, ইয়েস, হুম। ইন্ডিয়ার এগেনস্টে এখনকার মতো হেট্রেডটা আসলে ছিল না। এটা রিসেন্ট ইয়ার্সে, স্পেশালি আফটার 2015 ওয়ার্ল্ড কাপ, এটা অন্য লেভেলে চলে গেছে। ভাই মানে ইন্ডিয়ারে তো বাংলাদেশে হেট করে বিকজ মানে সারা চোরামি করে ভাই, ঠিক আছে। একটা হইলো স্মার্টনেস, স্মার্টনেস একটা জিনিস। এখন আম্পায়ারের ডিসিশন নিয়ে বললেন বা রেফারির ডিসিশন নিয়ে আমি কখনোই কমপ্লেন করি না, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কিছু জিনিস হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, গ্রে না। গ্রে স্পট নিয়ে আপনি কমপ্লেন করবেন না, কিন্তু যেটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ইন্ডিয়া কিন্তু এইরকম কিছু ফাক আপ করছে যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক, আমরা দেখা বুঝতেছি দিস ইজ ব্ল্যাক, দিস ইজ হোয়াইট। ইন্ডিয়া ওইটাকে গ্রে বইলা চালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দ্যাটস নট গ্রে। আমরা জানি এটাই হচ্ছে সমস্যা। আমার লাইক আমি জাস্ট দুইটা ইনসিডেন্ট বলি। লাইক আমি তো হচ্ছে অতি সাম্প্রতিকের যদি বলি, লাইক 2015 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকেই কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি লাইক উই রিয়েলি স্টার্টেড টু হেট ইন্ডিয়া। মানে একদম সত্যি কথা যেটা, মানে একদম চোখে দেখতে পারি না। আফটার 2000 ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া 15 ওয়ার্ল্ড কাপ ইনসিডেন্ট, ওই সময় মানে খুবই মানে ইন্ডিয়ান যে স্পোর্টস চ্যানেল বলেন বা ফর্মার প্লেয়ার বলেন বা তাদের ক্রিকেট অ্যানালিস্ট বলেন, মানে মাশরাফির ওই একটা এলবিডব্লিউ যেটা সুরেশ রায়নাকে ছিল, লেন্থ বলের 50%, তখন তো আরো খুব কমপ্লিকেটেড ছিল আপনার ডিআরএসটা, যে 50% যে বল পড়ে নাই, মানে সিমটা ওই লাইনে লেন্থে পড়ার পরেও সিমটাকে তারা বাইরে বলতেছে 50% রুল ছিল না, তখন আরো ভেগ কথা ছিল, মেজরিটি। মেজরিটি। ঠিক আছে, মানে এটারে মানে আচ্ছা, আমার ভয়েসটা ঠিক হয়েছে রাইট? মানে Yes. নরমাল আছে না রাইট এখন? হ্যাঁ, Yes. it was right. সফটওয়্যার চালাচ্ছিলাম একটা, আমি এইটা ওইটা দেখলাম। এইটা এক সেকেন্ড আমি বলি, আরেকটা যেটা ইনসিডেন্ট, দ্যাট ইজ ইন 2015 আবার যখন বাংলাদেশে সিরিজ খেলতে আসলো, ফার্স্ট বায়োলেটারাল সিরিজ যেটা আমাদের সাথে খেলতে আসলো, তখন মুশফিকুর রহিম একটা ক্যাচ ড্রপ করছিল মাশরাফির বলে। আই ডোন্ট নো আপনার মনে আছে কিনা, দুইটা ওই ম্যাচের দুইটা ইনসিডেন্ট বলি। মাশরাফির একটা বলে ইনসাইড এজ হয়েছিল, মুশফিক ওটা গ্র্যাব করতে পারে নাই, মাশরাফি অ্যাপিল করার পরে আম্পায়ার আউট দিয়ে দিছিল, রাইট? এন্ড আফটার দ্যাট, আফটার অল দ্য মিসকনসেপশন, জিনিসটা কিন্তু পরে সর্ট আউট হয়েছে। বাট এটা নিয়ে লাইক ইন্ডিয়ান মিডিয়ারা সাম সর্ট অফ লাইক, এই যে সেবি ভাই যেটা বললো যে আমরা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রে যেটা বলি, they wanted to prove us যে আমরা হচ্ছে চোরামি করে জিততে চাইছি। আমার এখনো মনে আছে স্টার স্পোর্টস এর সকালবেলা ম্যাচ রিভিউ হচ্ছিল, এন্ড সেখানে এটা নিয়ে যিনি যতীন সাপ্রু, এই ব্যাটা অনেকক্ষণ চিল্লাইছিল, আমার মনে আছে এখনো, ঠিক আছে, যে বাংলাদেশ চোরামি করে জিততে চাইছে, এটা প্রুফ করার জন্য। আমার এখনো মনে আছে সকালে। আচ্ছা, মানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে সাজাদ ভাইয়ের কাছে। মানে এই আমি তো ঢুকছি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার নিয়ে, আপনারা বাজে কথা বলছেন, আমার মন খারাপ হচ্ছে, এই কারণে আমি গিলি নিতে পারে নাই, সেভি গিলি নিতে পারে নাই। ভাই এবার সাবি দেখো, অস্ট্রেলিয়াকে অ্যাজ এ টিম আমিও পছন্দ করতাম না, কিন্তু আই এম এ হিউজ ফ্যান অফ গিলক্রিস্ট। আই এম এ হিউজ ভাই মানে ম্যাকগ্রা, মানে আমার না, আমার সত্যি কথা ওই সময় আসলে ক্রিকেট এমন না যে আমি মানে ফুটবলের মতো প্যাশন কখনোই ছিল ক্রিকেটে, খেলতাম ভালো লাগতো, এই প্লেয়ারকে ফলো করতাম, ওই প্লেয়ারের প্লেইং স্টাইল ফলো করতাম, এই ক্যাপ্টেন্সিতে এইটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে এইগুলো ফলো করতাম, ভালো লাগতো ভাই প্লেয়ার হিসেবে দেখতে। এনিওয়েজ ভাই, আমার একটা কোশ্চেন আছে, এই যে ইন্ডিয়া বা হেট্রেডের যে ব্যাপারটা আছে, এইখানে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস মাথায় আসছে, আপনারা এটা নিয়ে এর আগে কথা বলছেন নাকি জানি না। মুশফিকুর রহিম ওই যে একটা আমরা আর্লি সেলিব্রেট করে ফেলাইছিলাম যে তার মানে 2016-তে। 16 I had to commentate. শ্রীলঙ্কা নাকি ইন্ডিয়া India. T20 ওয়ার্ল্ড কাপে ইফ উই হেট ইন্ডিয়া ফর দেয়ার মানে রিজনস, তারা যেটাই করে মাঠে, আমাদের কি নিজের টিম বাংলাদেশকে হেট করা উচিত না ফর ডুইং দ্যাট?
হেট না, মানে আমি বলতেছি ক্রিটিসাইজ বলেন বা অ্যাকচুয়ালি মানে হেট বলতে আমি আর কি হেট সিনোনিম হিসেবে ইউজ করতেছি, যে আমাদের ওই অ্যাঙ্গেলেই কি দেখা উচিত না এই সেম জিনিসটা যদি ইন্ডিয়ার করতো, ওই যে বিরাট কোহলি করতো, আমরা কিন্তু ছিঁড়া ফেলতাম ভাই, ছিঁড়া ফেলতাম। Absolutely agree with you, Sabi. এবং not only that, আমি এই কথাটা মানুষের সাথে বলতে 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 আমার গলার সমস্ত তার মার বিরাট কোহলি বাদ দেন সাবি ভাই, ওই জাদেজা সেলিব্রেট সেঞ্চুরি বা হাফ সেঞ্চুরি করার পর যে ব্যাট দিয়ে লাইক তলোয়ারের মতো ইয়া করে না, ওই ধরেন 4 মারার জাদেজাই খালি এরকম একটু করছে, ওইটা দিয়ে বাংলাদেশ ফ্যানরা সোয়া ফেলাইতো, ঠিক আছে? না ওইটা না 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 তৌসিফ, ইউ আর কনফিউজিং শ্রীশান্ত উইথ জাদেজা। দ্যাট ওয়াজ শ্রীশান্ত আন্দ্রে নেলের সাথে করছিল। না না না, রিসেন্টলি আপনি দেখেন জাদেজা এরকম ব্যাট দিয়ে, জাদেজার ওইটা সেলিব্রেশন, ওর ক্যারিয়ারে যতগুলা 50 করছে প্রত্যেকবার এটা করছে। হ্যাঁ তো সেটাই আমি বলতেছি, লাইক এই সেলিব্রেশনটা যদি দিত সে বাংলাদেশের সাথে, সাপোজ ধরেন ওর 50ও হয়েছে এন্ড বাংলাদেশের একটা আর্লি ম্যাচের সাথে আর্লি সেলিব্রেশন সে করে ফেললো, না না আমি ওটা নেই, আমি যেটা বলছিলাম স্যাবি যেটা কথা বলতেছে যে নট অনলি প্লেয়ার্স, হ্যাঁ আমাদের কথা হইতেছে কি, আমি অনেক জনের সাথে এটা নিয়ে আমার অনেক আর্গুমেন্ট হয়েছে, যে বলে যে ইন্ডিয়ানরা গালি দেয় সেই সেই মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফ্যানদের কথা বলতেছে, তা আমার কথা বলতেছে ওকে ফাইন, দে ডু অ্যাবিউজ, হোয়াট আর ইউ ডুইং দেন? হ্যাঁ আমার কথা হইতেছে যে ভাই আমার সাথে তো কখনো কোনো ফ্যানের গালিগালাজ হয় নাই, অনেস্টলি যে কোনো ইয়েতে আমি তো অনেক ফ্যান জায়গায় যেখানে ফ্যানরা কমেন্ট করতেছে সেখানে আমি কমেন্ট করছি, অন্য ফ্যানের কমেন্টে আমি রিপ্লাই দিছি, আমার সাথে তো ভাই জীবনে কোনোদিন গালিগালাজ হয় নাই। মানে ইটস অলওয়েজ ইউ, আমি কি করতেছি দ্যাট ম্যাটার্স মোর। আমরা সবসময় চিল্লাইতেছি ইন্ডিয়ানরা কি করে, ইন্ডিয়ানরা মোকা মোকা অ্যাড বানাইতেছে, আরে ভাই বাংলাদেশ যখন ইন্ডিয়াকে হারাইলো, হারানোর পরেই কিন্তু একটা ইয়ের সময় মানে কি বলে রুবেলের একটা নো বল ছিল না যেটা ওয়ার্ল্ড কাপে দিল না, রোহিত শর্মা বলে, রুবেল কিন্তু বল করতে, বিমার বলছিল, টেলিফোন কোম্পানি বাংলাদেশের লিডিং একটা মোবাইল নেটওয়ার্কের অ্যাড বের হয়েছিল যেখানে সে স্টাম্প নিয়ে বলতেছে এরপর একবারে বইরা দিমু। হোয়াট টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দিস? এটা ভাই পাস নিয়েও একটা ছিল না, ওই যে মোজো করছিল, ইয়া আমরা কি করতেছি, আমরা সারা জীবন বলতেছি মোকা করতেছে, গায়ে আগুন জ্বলে যেতেছে, হোয়াট আর ইউ ডুইং দেন? হ্যাঁ দ্যাটস মাই পয়েন্ট ভাই, দ্যাটস মাই পয়েন্ট। আরেকটা কথা হইতেছে বলে যে আমরা কি ইন্ডিয়ার কোন এই যে 36 রান অল আউটের পরে কিন্তু একদম রিসেন্ট এক্সাম্পলটা দিতেছি, যে বলে যে আরেকটি ম্যাচের হাইলাইট হারিয়ে গেল আর্কাইভ থেকে। হ্যাঁ ভাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, হোয়াট ইজ টি স্পোর্টস ডুইং? আই এম নট সেইং যে এটা ভুল অর রাইট, হোয়েন এ লাইভ ম্যাচ ইজ নট গোয়িং অন, একটা লাইভ ম্যাচ না হইলে আপনি টিভিতে কি দেখাবেন যেটার জন্য দর্শক বসে থাকবে? ভাই আপনি নিজে ইউটিউব সার্চ করে বাংলাদেশের জিতা ম্যাচ দেখেন না হারা ম্যাচ দেখেন? বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যে ম্যাচটার কথা স্যাবি এক্সাম্পল দিল, খুব হার্ড ফট একটা ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি দেখে, হোয়াট আ ম্যাচ ইট ওয়াজ। আপনি জীবনে কোনোদিন হাইলাইটস দেখছেন খুঁজে বের কইরা? এবং নিউট্রাল হইলে আপনি কিন্তু মুশফিক যেটা করছে সেটা দেখে হাসবেন যে এটা কি করে, ও কি করলো এটা, সেটাই। তো আমার কথা হলো যে এই মানে নট অনলি দ্যাট, মানে প্লেয়াররা কই থেকে ভাই ম্যাচিউর হবে ভাই, এরা তো আমাদের থেকে উঠে আসা মানুষ, তাই না? যে কোনো পেশা, আমি প্লেয়ার না, এখানে প্লেয়ারদের সাথে কথা হইতেছে, যে কোনো পেশার মানুষের কাছ থেকে আমি কিভাবে এত ম্যাচুরিটি আশা করি যেখানে আমার এন্টায়ার সোসাইটি ইজ নট ম্যাচিউরড এনাফ। এক্স্যাক্টলি। আর আই থিংক মানে ইন্ডিয়ার সাথে একটা জিনিস কি যে এটা আমাদের প্লেয়ারদের মধ্যেও সেটা কাজ করে যে ওই 2016 ওয়ার্ল্ড কাপের ক্ষেত্রে যদি আসে না, there is definitely a hatred between the two teams. মানে maybe প্লেয়াররা they are friends in real life, maybe I'm saying, but there is definitely hatred, কারণ বাংলাদেশ এত মরিয়া হয়ে পড়ছিল যে ইন্ডিয়াকে ওই ম্যাচে হারাতে বাংলাদেশে কিন্তু there is nothing for Bangladesh to gain, ঠিক আছে? It's like ওই যে গুলবাদি নাইট যে মানে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় বললো না যে আমরা ডুববো কিন্তু আমরা তোমাদের বাংলাদেশের অ্যাটিটিউড কিন্তু ঠিক সেটা ছিল, আমি তো অলরেডি নক আউট হয়ে গেছি, আমরা এখন ইন্ডিয়ারে ওদের দেশের মাটিতে যদি নক আউট করে দিতে পারি তাইলে, এন্ড আই মানে আমার ফেলো যে কো কমেন্টেটর ছিল, ইভেন হি অলসো হ্যাড দ্যাট মেন্টালিটি, সিনিয়র মানুষ নাম নিব না, ঠিক আছে, বাট ফাইনালি ইট ওয়াজ লাইক যে প্রথম কথা বলতেছো ভাই, ওজনে কার কথা বলতেছো? না আমরা নাম জানি জিনিসটা কি যে তারও কিন্তু সেম মেন্টালিটি ছিল, কারণ আমি যে বলগুলিতে কমেন্ট্রি দিচ্ছিলাম সেগুলিতে মুশফিক 4 মারে, ঠিক আছে,
তারপরে যখন জিতার অবস্থা যে 4 বলে 3 রান দরকার এরকম একটা অবস্থা, ঠিক আছে, দেন হিজ লাইক আচ্ছা ফাইন নাও ইটস মাই টার্ন, বিজয়ের ঘোষণা দিব। আর আসতেছে না বিজয়ের ঘোষণা, 1 বল বাকি আছে, ঠিক আছে, তখন সে বিজয়ের ঘোষণা দিবে, তার গলা ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, কনসোলে যে বসে আছে সে তখন তার মাইকটা বন্ধ করে দিচ্ছে, সে উঠে যাওয়ার মাইক অন করছে, তার আমার বলতেছে যে আমি মনে রাখ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই যে বাংলাদেশ হারাইছে। তারপর আরো একটা জিনিস লেটার অন ইন দ্যাট টুর্নামেন্ট, যখন ইন্ডিয়া আউট হয়ে গেল সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে হেরে, হোয়াট ডিড মুশফিক ডু? মানে এটা কোনো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারের কথা? সে হ্যাপিনেস ইজ সিইং ইন্ডিয়া লুজ, নাও আই ক্যান স্লিপ ইন পিস, এই টাইপের একটা কথা দিয়েছে। মানে হোয়াট দ্য হেল ম্যান। এবং মানে সেইটা না শুধু, আমি জানি না শাহানুর রিমেম্বার্স, বাংলাদেশ এই যে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপে যখন খেলতেছিল, হ্যাঁ, যখন মুশফিক যখন আউট হইলো, তখন আমি একটা কথা খুব মেজাজ খারাপ হয়ে মানে আমি এখানে নাম ধরেই বলতেছি বিকজ এভরিওয়ান নোজ দিস থিং, যে মুশফিক আমি জানি না কেন যেন ইন্ডিয়ার সাথে খেলাটারে খুব বেশি পার্সোনালি নিয়ে ফেলে। ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ এত ভালো পজিশনে ছিল, মুশফিককে ওই শটটা, ওই সময় ওই স্লগ সুইপটা কেন খেলতে হবে? ওই জায়গায় ধোনি ফিল্ডারটা রাখছেই ওই শটটার জন্য। there was no reason for him to play that shot, কিন্তু হি প্লেড ইট এনিওয়ে, কারণ এটা তার ইগোতে চলে গেছে। ভাই ওরে আমি মারতে পারতেছি না, এটা কোনো কথা হইলো নাকি? ও একটা ফালতু বোলার। এই যে একটু আগে আমরা ওই যে ফাহিম ফাইসালের একটা কথা বলতেছিলাম না, যে লেগ স্লিপ রেখে কেউ আউট করে নাকি? ভাই স্মিথ ওখানে আউট হবে, এটা ওরা জানে, এই জন্য ফিল্ডারটা রাখছে। আর জিনিসটা কি যে আমাদের মধ্যে ওই যে আমাদের অ্যাকোলেট গুলি না, ইন্ডিভিজুয়াল গ্লোরি গুলি একটু হইলেও ম্যাটার করে। আমি ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি করব, আমি ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতাই দেব, ঠিক আছে, ওই জিনিসটা না আমাদের মধ্যে একটু হইলেও কাজ করে, যে উই থিংক যে মানে সেঞ্চুরিটা যদি ছক্কা মেরে না হয় বা 4 মেরে না হয় তাহলে তো হইলো না। এন্ড দ্যাটস হোয়াট কিলড আস ওই ম্যাচে। আমি শব্দটা ইউজ করি, দ্যাট ডিড কিল আস, দ্যাটস হোয়াট কিলড আস ওই ম্যাচে। যে এন্ড মানে I've spoken to so many journalists যারা ওই সময় ছিল বেঙ্গালুরুতে ওই চিন্নাস্বামী মাঠে, সো ইভেন ইন্ডিয়ার মিডিয়াও তো পুরো সব চুপসায় গেছিল ওই মাঠে। এন্ড দেন টু উইন ফ্রম দ্যাট সিচুয়েশন, মানে এন্ড ইমাজিন যে ওই সময় সব বাংলাদেশি জার্নালিস্ট গুলি হাউমাউ করতেছে যে we're almost winning, ওখান থেকে to be in that position where you're completely outnumbered and everybody else, you know, it must have been traumatizing for them. So ট্রমাটাইজিং এর কথা বললাম না, ওই জায়গায় আমি বলি ওই খেলাটা হচ্ছে, আমি তখনও কমেন্ট্রি শুরু করি নাই, তো ওই খেলাটা হচ্ছে ফ্রেন্ডরা সহ দেখতেছিলাম, আমি এবং আমার দুইজন চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড আমার রুমে বসে বিছানায় বসে আমরা খেলাটা দেখতেছিলাম টিভিতে। সো ওই জায়গায় তো আমরা খুব এক্সাইটেড, বাংলাদেশ খুব ভালো, মুশফিক খুব ভালো খেলতেছে, মাহমুদুল্লাহ খুব ভালো খেলতেছে। আমার এক ফ্রেন্ড, আমার বাসা হচ্ছে শান্তিনগর, আমার এক ফ্রেন্ড যে থাকে শাহজাহানপুরে, এক ফ্রেন্ড সে থাকে উত্তরা। রাত প্রায় 10:30 11টা বা আরো বেশি রাত ছিল তখন, ইন্ডিয়াতে তো ইউজুয়ালি ওই টাইমতে খেলা হয়। সো যে উত্তরা যাবে ওর মাথায় নাই আর কিসের কি বাংলাদেশ জিততেছে এই সেই, তাকায় আছে। হ্যাঁ, when we lost the match, মানে সবসময় হয় কি ফ্রেন্ডদের একটা আড্ডা শেষে ওকে দোস্ত বাই, হ্যাঁ কালকে দেখা হবে, এই সেই। রুমে আমরা 3 জন প্লাস হচ্ছে আমার ওয়াইফ ছিল, আমরা 4 জন বসে খেলা দেখতেছিলাম। 4 জন মানুষ, মুখে কারো কোনো হা হুতাশ ছিল না, কারো মুখে কোনো কথা ছিল না, নাথিং ওয়াজ দেয়ার, অ্যাবসলিউটলি সাইলেন্ট। আমার 2 ফ্রেন্ড রুম থেকে বের হয়ে চুপচাপ জুতা মোজা পরে চলে গেল, কোনো বায়ে নাই, কিছু নাই। মানে উই ওয়ার দ্যাট ট্রমাটাইজড যে হোয়াট ডিড উই সি, কি হইল এটা। এবং বিশ্বাস করেন ভাই, এই জিনিসটা দেখা যতই খারাপ লাগুক, আমি বাংলাদেশের ক্লোজ ম্যাচ, আমি যে পাকিস্তানের সাথে হারছে না, আমি ওই ম্যাচ জানতাম বাংলাদেশ হারবে। এবং আমি ওয়ান অফ মাই, আমি তখন ব্যাচেলার থাকি, আমার ফ্রেন্ডরা মানে পুরো আমার উপর পিসড অফ, আমি পিসড অফ, আমি বলতেছি পারবে না, এরা পারবে না, দে ডোন্ট হ্যাভ উইনিং মেন্টালিটি, দে আর সো ডেসপারেট ফর উইনিং, দে আর নট মানে ডেসপারেট ফর প্রুভিং দেমসেলফ, মানে ওদের জেতা লাগবে। জয়টা আপনার যখন টার্গেট তখন হবে না, ইন্ডিভিজুয়ালি আপনার
মানে আপনার পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তা করতে হবে ইচ এন্ড এভরি প্লেয়ারের। ওরা ওই যে গ্লোরি পাকিস্তানের সাথে জেতা লাগবে, মানে বুঝছেন ঘটনাটা বুঝতে হবে যে ভাই ইন্ডিয়াকে হারাবো, পাকিস্তানকে হারাবো। ইন্ডিয়াকে হারাবো, পাকিস্তানের সাথে জিততে হবে, এই সব জিনিস যতদিন থাকবে বাংলাদেশ এইসব ফাইনালে যায় পারবে না। আমরা কিন্তু ওইসব জায়গায় জিতি যখন আমরা রিল্যাক্স হয়ে যায় ভাই। এবং এই যে আমি এই কথাটা বললাম এটা কিন্তু অড ভাই, অ্যাকচুয়ালি ওই সময় কোন বাঙালি বৈশা বলবে যে আমরা হারবো? আমি জানি ভাই হারবে। এবং ওই যে এই ইন্ডিয়ার সাথে আমরা হারছি না, আমি খুব খুশি হয়েছি ওই দিন। আই ডোন্ট লাইক দিস কাইন্ড অফ থিং ভাই, আমার খুবই মেজাজ খারাপ হয়। মানে আমার কথা, দিস ইজ স্পোর্টস। আমি আমি যখন খেলা দেখতেছি আমার ন্যাশনালিটির জন্য আমি বাংলাদেশ সাপোর্ট করি। বাংলাদেশে এমন কোন আহামরি ক্রিকেট খেলে না যে ওদেরকে সাপোর্ট করা লাগবে। টু বি অনেস্ট, আমরা যদি বাংলাদেশে না থাকতাম আমরা কেউ বাংলাদেশের সাপোর্টার হইতাম না। লেটস ফেস ইট, দিস ইজ দ্য ট্রুথ। মানে ইন্ডিয়ার, আপনি মানে ইন্ডিয়াতে even যাবেন, আফগানিস্তান have more neutral supporter than বাংলাদেশ। এক্স্যাক্টলি। এবং আমরা এরপরে যে আমরা কিছু একটা করলে আমরা স্নেক ড্যান্স দেই, তারপরে আমরা বাবা গুড এই জায়গায় আমি একটু বলি, মানে আমি জানি না এই জায়গায় তুমি কোত্থেকে বলতেছো, মানে তুমি নিজেই বারবার বলো যে রিসেন্ট ক্রিকেট তুমি ফলো করো না, এই জন্য বলতেছি। স্নেক ড্যান্সের যে ব্যাপারটা এটা পুরাপুরি ফ্যান মেড একটা জিনিস। একটু আগে তৌসিফ বলতেছিল না যে ওই যে জাদেজার তলোয়ার, মানে এটা জাদেজার সেলিব্রেশন, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আসলে কারো কোনো কথা বলার কিছু নাই। স্নেক ড্যান্স নাজমুল ইসলাম অপুর এটা সেলিব্রেশন। ও যে কোনো উইকেট, ওই আমাকে প্রিমিয়ার লিগে উইকেট পায়, সেটা করে, এটা তার সেলিব্রেশন। ওটা নিয়ে ঝামেলা না, এইটাকে ফ্যানরা মিডিয়া এইটাকে এরকম পয়জনাস করে ফেলছে। না ভাই, এটাকে পয়জনাস করছে মুশফিকুর রহিম। নাজমুল ইসলাম ধরেন করতেছে আয়শা, ঘন ঘন যখন মুশফিকুর রহিম যে কেউ করার পরে সে আয়শাই ওইটা দেখাচ্ছে, তখন যা ঝামেলা। এটাই আমি বলি, অপু যখন হচ্ছে রেগুলার বেসিসে সেলিব্রেট করতেছিল, মুশফিকুর রহিম হচ্ছে নিদাস ট্রফির ফার্স্ট ম্যাচে শ্রীলঙ্কার সাথে জিতার পরে সে যে এরকম করে একটা, ওইটাই আমি বলতেছি। আমি বলি ব্যাপারটা যেটা হয়েছে কি, ব্যাপারটা এখানে ফ্যানদের পুরোপুরি দোষও দিব না, কিছুটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংও আছে। কারণ আনফরচুনেটলি এই ফ্যানগুলোকে বাংলাদেশি ফ্যানরা করছে সেটা না, এটা অ্যাকচুয়ালি শ্রীলঙ্কান ফ্যানরা করছে। ওইটা কিন্তু ভাই, ওই যে আমি কিন্তু ওই কাহিনীটা জানি যে শ্রীলঙ্কা যখন বাংলাদেশিদের জবাব দিছিল, মানে বাংলাদেশ এটা করার পরে শ্রীলঙ্কাও মনে হয় যে তারপরে এরকম এই সেম জিনিস করছিল। মানে ব্যাপারটা ওইটা, আই রিমেম্বার যে নাজমুল ইসলাম অপু এটা করছে না, তো শ্রীলঙ্কান ফ্যানরা মনে করছে এটা অপু ওদেরকে মক করতেছে, সো ফ্যানরা ওটা শুরু করলো। দেন দা এন্টায়ার শ্রীলঙ্কান টিম একটা উইকেট পড়লে এমন করতো, ক্যাচ ধরে এমন করতো, সো মুশফিক জাস্ট ওটা রিপ্লাই দিছে। মানে প্রত্যেকটা, অফকোর্স আই এম নট ডিফেন্ডিং, যেটা অবভিয়াসলি টিম ম্যাচ কাজ, বাট খেলার মধ্যে ছিল এটা। For instance, if we look at that final celebration, I'm not saying final celebration, একদম শেষে ম্যাচ শেষে যে celebration, everybody took part in that, even আমাদের খালেদ মাহমুদ সুজন also took part in that, right? আচ্ছা, আমরা কয়েকটা কমেন্টস নিয়ে নেই, অনেকগুলি কমেন্ট জমে গেছে। সো পুরানা কিছু টপিকের যে বিষয় আমরা কথা বলতেছিলাম সেগুলোর কিছু কমেন্ট আছে, সো সেগুলি নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করে ফেলি। সো শিফাতুল বলছি এখন কোনো ভাবাবের সময় আছে, এটা আমরা ফেলছি, রাইট? রোহিত শর্মা কে ডেপুটি ক্যাপ্টেন করা হলো, রাইট? এটা আজকে আমি নাইমের একটা সিরিজ দেখতেছিলাম যে রোহিত শর্মা, ফার্স্ট অফ অল দেয়ার ওয়াজ কনফিউশন যে ওকে সিলেক্ট করা হবে কিনা, নাও হি ইজ বিন মেড দ্য ভাইস ক্যাপ্টেন, quite rightfully I think, because leadership quota India, they have a strong leadership core. Rahane, he's a, and I personally feel like Rahane eto bhalo kore felche je he's actually put the pressure on Kohli je, you know, should Kohli actually be the captain or not, because কিছু প্লেয়ার আছে যাদেরকে আসলে ক্যাপ্টেন্সিটা দিলে, we've seen with the likes of Shakil, Sachin Tendulkar, ওদের আসলে ক্যাপ্টেন্সি দিলে ওদের যে পারফরম্যান্সটা সেটা ওরা তো পারফরম্যান্স দিয়ে করতে চায়, সো ওইটা somehow যদি এফেক্টেড হয়ে যায় না, they take the blame on themselves, হ্যাঁ as a captain it was my fault and everything. So মানে তোমার টিমের বেস্ট প্লেয়ারকে বা বেস্ট পারফর্মারকে ইউজুয়ালি ক্যাপ্টেন্সিটা না দেওয়া ইজ আ বেটার থিং, কারণ ক্রিকেটে দেয়ার আর সার্টেন ক্রিকেটার্স যারা ক্যাপ্টেন্সিটা পাইলে আবার তাদের পারফরম্যান্স ভালো হয়, the likes of Graham Smith, even Hansi Cronje. সো ওই জিনিসটা আই থিংক জেমি সিডন্স কিন্তু এই ভাই রকিবুল রে ক্যাপ্টেন্সিটা দেয় না, বুঝছো?
out of nowhere সামি ভাই মাঝখান দিয়ে রকিবুল এছাড়াই মানে যাই হোক হি হ্যাড এন আর্লি রিটায়ারমেন্ট, আবার ব্যাক করছেন মানে না, এটা হয়ে গেছে, এই কমেন্টও হয়ে গেছে। এটা আমরা পড়ে ফেলছি। হ্যাঁ, খালেদকে নিয়ে মাঝে একটা হাইপ ক্রিয়েট হলো, এখন ওর কি অবস্থা? ওকে কিন্তু আসলেই ভালো লাগে। ওকে ইনজুরি, হ্যাঁ ইনজুরি নিয়ে he struggled with problems, injury and recurrence of injury, and I don't think ওর ক্যারিয়ারটা, he'll be another one of those players, unfortunate as it seems, he'll be another one of those players যারা আসছিল একটু পেস নিয়ে বোলিং করছে, হাইপ তৈরি করছে, বাট খালেদ আহমেদের অ্যাকশনটা খুব ইনজুরি প্রোন ছিল। অ্যাকশনটা আমাদের ওভারঅল মানে বোলারদের মধ্যে, ফাস্ট বোলারের মধ্যে কার ভালো অ্যাকশন আছে? আই থিংক হাসান মাহমুদ ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। হাসান মাহমুদ ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান যার অ্যাকশন অ্যাকচুয়ালি সুন্দর। আর বাকি সবার এভরিবডি মানে দে মেক মি ফিল লাইক খুব কষ্ট করে ফাস্ট বোলিং করতেছে, যে অ্যাকশন ইটস নট ন্যাচারাল। মানে এইটা আসলে একটা খুব বড় প্রবলেম। এন্ড আই স্পোকেন টু আওয়ার টিমস মেডিকেল মানে ডক্টর আর কি, ডক্টর দেবাশিস। তো সে যেরকম কিন্তু মানে তার অফিসিয়াল পোস্ট হচ্ছে চিফ ফিজিশিয়ান। সো সে আর কি বলছে যে 40% অফ দ্য বোলার্স দ্যাট কাম ইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম সেটআপে তাদের সবারই কোনো না কোনো ব্যাক ইনজুরি থাকে ফ্রম দেয়ার আর্লি ডেজ, কারণ ফাস্ট বোলিং তো ইট টেকস আ টোল অন ইওর ব্যাক। সো ওইটা তারা তো তখন বুঝে না, দে ডোন্ট নো দ্য রাইট ট্রিটমেন্ট ফর ইট। ফাস্ট বোলিং খুব এক্সপেন্সিভ একটা আর্ট, বেসিক্যালি ক্রিকেটের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ। মানে আমরা তো মনে করি যে ব্যাটসম্যানদের জন্য এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, ব্যাট কিনা, ব্যাট এন্ড এভরিথিং, এভরিথিং এক্সপেন্সিভ, হ্যাঁ 50-60 হাজার টাকা ইজিলি খরচ হয়ে যায় এখানে। বাট দেন ফাস্ট বোলিং ইজ ইভেন মোর এক্সপেন্সিভ, কারণ এখানে আপনার লাইফস্টাইল, হাউ ইউ ইট, এক্সারসাইজ কি করা হয়, এগুলি প্রত্যেকটা ম্যাটার করে। এন্ড আমাদের দেশে আমরা তো ভাত খেয়ে বড় হইছো, দ্যাটস নট আ গুড ডায়েট ফর ক্রিকেট, এক কথায় আর কি। ইভেন পাকিস্তান কিন্তু ভাত খেয়ে তারা থাকে না। সো পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারদের ওদের ডায়েটটা কিন্তু সামহাউ ইট ওয়ার্কস আউট ফর দেম, মানে ওরা তো অনেক বেশি মিট খায়, সো ওইটা থেকে সামহাউ ওয়ার্কস আউট ফর দেম। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতেছি ফাহিমের আরো একটা কমেন্ট, এটা এই যে ফিটনেস নিয়ে, we talk about the fitness of players. Players of today's generation are very much focused about fitness. Previously players were not that much cautious about fitness. For example, if you talk about Inzamam, he didn't have good physique but still scored 10,000 because players were more talented. প্লেয়ারদের আগের জেনারেশনের প্লেয়ারদের সিম্পলি আই পার্সোনালি ফিল যে যারা একদম টপ লেভেলে ছিল, দে হ্যাড আ লট মোর ট্যালেন্ট। ইনসামামের মতো আমি এখনো কোনো প্লেয়ার দেখি নাই যে এত টাইম পায়, ও ফাস্ট বোলিং ঘুমায় খেলতে পারবে। মানে আমি কখনো দেখি নাই যে যত ফাস্টই আসুক না কেন, ও বোলিং এ হিজ বিং হারিড, ইজ অলওয়েজ গট দ্যাট এক্সট্রা সেকেন্ড, এন্ড ওইটা দ্যাটস ডাউন টু ন্যাচারাল ট্যালেন্ট। সো ওর জন্য ফিটনেস এইটাই, মানে ক্রিকেটিং ফিটনেসটা কি আসলে ইটস হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট থিং, রাইট? সো এখন আমরা যেটা দেখি যে প্লেয়ার্স ফোকাস অন ফিটনেস, এন্ড ইনসামাউন্ট একটা ওয়ার্ল্ড কাপ আই থিংক কত 19 কেজি মনে হয় কমাইছিল 2003 ওয়ার্ল্ড কাপ, এন্ড হি স্কোরড লাইক 19 রানস, এন্ড ওটার পর বলছে হি ইজ নেভার গোনা ওয়ার্ক অন হিজ ফিটনেস এভার अगेन। সো এই জিনিসগুলি ইনসামাউন্টের ছিল। সো মানে ফিটনেসটাকেও when you find the right balance, ওই সময় আসলে স্পোর্টস এত সায়েন্টিফিক ছিল না, স্পোর্টস সায়েন্স এত হাই লেভেলে ছিল না। এখন তো ইটস আ লট মোর সায়েন্টিফিক, যে কি করতে হবে, কখন ঘুমাইতে হবে, কি খাইতে হবে, প্রত্যেকটা ইট উইল কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ। স্পোর্টস এমন দিকে যাচ্ছে যে ওভারঅল সব মানে মেশিন বা রোবটের মতন হয়ে যাবে অল স্পোর্টস পারসনস, বিকজ ট্যালেন্ট থাকবে, বাট ট্যালেন্টটাকে কতটুকু নালিফাই করা যায় উইথ স্পোর্টস সায়েন্স, এটাই কিন্তু সবার নজর থাকবে, বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট হাউ মাচ ইউ ক্যান গিভ, how efficient you are and how fit you are and how much you can perform. ফুটবলের কিন্তু সেম জিনিস হচ্ছে। ইনজামামের কথা যখন আসলো এবং শানু যখন বললো যে ফাস্ট বোলারদের এগেইনস্টে টাইমের ব্যাপার, আমার মনে পড়ে হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে 2000 বা 99 ওই সময় একটা টেস্ট সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে হয়েছিল। সো একটা মজার ব্যাপার ঘটছিল যে ইনজামাম তো উই অল নো হাউ লেজি হি ইজ অন দ্যাট ক্রিজ। সো কার্টলি অ্যামব্রোস ওয়াজ বোলিং, ওয়ান অফ দ্য greatest West Indian fast bowler ever. Curtly Ambrose was bowling. So আমরা জানি কার্টলি অ্যামব্রোসের পেস কেমন হতে পারে, হি ইজ নট এ মিডিয়াম পেসার এট অল। সো সে একটা হচ্ছে যে বল করলো এবং ইনজামাম একদম আয়েশ করে বলটা ডিফেন্স করছে। হ্যাঁ, ডিফেন্স করে ইনজামাম তার একটু স্টাইল করে ডিফেন্ড করতো না, ডিফেন্ড করে এক পা দুই পা সামনে গেল। তো ইনজামাম তখন হচ্ছে যে ওই যে চুইংগাম চাবাইতো ব্যাটিং এর সময়। সো কার্টলি অ্যামব্রোস কি করলো, সে বলটা, পাকিস্তান ওয়াজ স্ট্রাগলিং, 50 অড রান ছিল 3 উইকেটে। So Ambrose নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলো and he threw the ball back to Inzamam. So Inzamam এর
আর ইয়েটা ছিল, রিপ্লাইটা ছিল মানে রিয়াকশনটা ছিল এরকম, হ্যাঁ মনে করো যে আমি ইনজামাম, যে চেহারা গোলগালো আছে, তো ইনজামাম বলটা মারলো না, বল মারলে ইউজুয়ালি কি করে, মনে করো যে বিরাট কোহলি কি করবে, এমনি করে তাকাবে, একটা গালি দিবে, উই অল নো হোয়াট গালি ইজ দ্যাট, ঠিক আছে, কিন্তু ইনজামাম কি করলো, তাকায় থাকে, সে চুইংগাম চাবাইতেছে, তারপর টানা 3টা না 4টা বল, শর্ট বল পুল, শর্ট আউটসাইড অফ স্টাম্প কাট, যেই বলই হোক গুড লেন্থ বল, একটা হাঁটু উঠায় ঠাস করে পুল, মানে জাস্ট শ্যাডোর হোয়াট ওয়াজ হি টকিং অ্যাবাউট, যে দ্য টাইম হি গেটস কার্টলি অ্যামব্রোসকে এইভাবে, একটা পর্যায়ে কার্টলি অ্যামব্রোস মনে হইতেছিল যে ছাইরা দে মা কাইন্দা বাঁচি ভাই, ভুল হইছে, বলটা মারছিলাম তোর দিকে। সো ইনজামাম ওয়াজ দ্যাট মাচ ট্যালেন্টেড। হ্যাঁ না, হি ডিড। এন্ড আমি পাকিস্তানে আই থিংক ইনজামামের লেভেলের ট্যালেন্টেড ব্যাটসম্যান এখন আর দেখি না, মানে আই ডোন্ট সি দ্যাট। ইনজামামের পর আই থিংক ওই ওর পর ছিল ইউসুফ ইউহানা, এন্ড দেন আরেক ধাপ নিচে নামলে ইউ গেট ইউনুস খান, এন্ড দেন আরেক ধাপ নিচে নামলে ইউ গেট মিসবাউল হক। এর মাঝখানে কিন্তু কয়েকটা খুব ফ্ল্যামবয়েন্ট প্লেয়ার ছিল, দ্য লাইকস অফ ইমরান নাজির, ইভেন ইমরান ফারহাদ, যে পাকিস্তান প্রডিউস করছিল, হ্যাঁ। And we forgot the great Saeed Anwar, মানে সাইদ আনোয়ারের মতো ওপেনার, ম্যান if only আমাকে যদি একটা ড্রিম ওপেনিং প্লেয়ার বানাইতে হয়, I would have Saeed Anwar on one end and Marco on the other end. মানে সাইদ আনোয়ার, ইনজামাম, মোহাম্মদ ইউসুফ, they played lot of cricket together, হ্যাঁ, সো এই তিনজনকে তুমি মোটামুটি একটা সেটে ধরতে পারো। ইনজামাম একটু আলাদা, কারণ ইনজামাম সে 92 থেকে শুরু করছে। আমি talking about talent levels and everything, মানে আমি যদি বলি ইনজামাম এখানে, then I'd have Saeed Anwar, then I'd have মোহাম্মদ ইউসুফ ইউহানা, then I'd have ইউনুস খান, and then I'd have মিসবাহ, মানে এইভাবে করে। আরে আমার ইউনুস খানরে সেই লাগতো ব্রো। ইউনুস খান ভালো বাট মানে না মানে ট্যালেন্টেড না, মানে ও যে একটা আছে না, স্যাভেজ একটা ব্যাপার আছে না ওর মধ্যে, ও 4 রান করে মাঝে মধ্যে ব্যাট দেখাইতো, কিন্তু কারণ ও ব্যাট ধরে আসতো ড্রেসিং রুম থেকে, যে আজকে আমি 4 রান করবো, মানে হি ওয়াজ লাইক দ্যাট। কিন্তু সুইপ শট, মানে সুইপ শটটা কিন্তু সেই ছিল, লাইক মারার পরে একটা ওর ওই যে স্যাভেজ ভাবের কথা বললো না, ইউজুয়ালি ডু দ্যাট ওয়েন ওই স্যাভেজ ভাবটা আসতে, একটা করে সুইপ করে একটা ফোর মারতো, দেন এমনি করে দাঁড়ায় আমার একটা লাইক হেলমেট ডাবল স্টেপ সুইপ শট, আমি যেটা বলছি, মানে একটু ফ্রন্ট মারা আবার ফ্রন্ট ফুটে এসে বসতো। এটা এই সুইপ শটটা মেরে লাইক হেমনে দাঁড়ায় একটা এরকম এমন একটা লুক নিত, দ্যাট একটা আলাদা স্যাভেজ ব্যাপার ছিল আসলে। আচ্ছা, গোলাম রবি খান বলছে যে ইউ শুড ডু ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড শোজ মোর এন্ড মোর রাদার দেন ফুটবল। না, ফুটবলও করবো, ক্রিকেটও আমরা একটু বাড়ানোর চেষ্টা করবো। আই থিংক সো, বিকজ ক্রিকেট ইজ আওয়ার সোল নাও, ক্রিকেট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার হেরিটেজ। বাহ, হ্যাপি নিউ ইয়ার শাহনুর ব্রো এন্ড আদার্স, হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ ব্রো। আর আমরা ডেফিনেটলি নিউ ইয়ারে উইল হ্যাভ সাম মোর ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড শোজ এজ ওয়েল, বাট ফুটবলটা মানে টু বি ভেরি অনেস্ট ইট এন্টারটেইনস আস আ হেল লট, টু বি ভেরি অনেস্ট। মানে ফুটবলটা I know there is সাজ্জাদ একদিকে আছে, but even right now when it hurts, মানে মোদ্দা কথা, যদি একটা ক্রিকেট খেলা যদি 90 মিনিটসে শেষ হয়ে যায়, তো আমরা তাহলে অবশ্যই ক্রিকেট ম্যাচগুলো কভার করতাম। আমি শানুরকেও বলতেছিলাম যে আসলে আমাদের মানে যেটা রাব্বি ভাই আপনি যেটা বলতেছিলেন, যে ফুটবলটা হার্ড পিক্সেল টিভিতে একটা অন্যরকম ভালোবাসা, অন্যরকম ইমোশনের জায়গা থাকবে। এই ফুটবল দিয়ে হার্ড পিক্সেল টিভি স্পোর্টস এর যাত্রা শুরু, এবং ফুটবলের যারা ফ্যান ওরা কিন্তু মানে যেটা আপনি বললেন যে ক্রিকেট ইজ আওয়ার সোল নাও, আমরা ক্রিকেটকে এই জন্য আসলে ফুটবলের মতো এতটা র ফিলিংটা আনতে পারি না, কারণ অনেকে অনেক কথা বলে মাইন্ড করে ফেলে। কিছুক্ষণ পরে ভাই কমেন্টে আগাইতে থাকলেই দেখবেন, কিছুক্ষণ পরে আমি কমেন্ট গুলো দেখতেছিলাম, তো মানে এক্সাম্পল আছে, সামনেই আছে, ঠিক আছে। সো ফুটবলটা পুরাটাই র থাকে, তো আর ওইটা একটা ফিক্সড সেট অফ, যেহেতু প্রিমিয়ার লিগস এন্ড এভরিথিং, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এগুলো নিয়ে খেলা হয়, তো যারা ওটা ফলো করে তারাই ওইটা দেখে। আর ক্রিকেট ইজ সামথিং, যারা ক্রিকেট দেখেও না তারাও কিন্তু এসে কমেন্ট করে। হ্যাঁ, সো ওইটা আমাদেরকে একটু অন্যভাবে, একটু মানে ডেফিনেটলি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ইউ গাইস, আপনারা আমাদের সাথে রেগুলারলি দেখেন এন্ড উই আর রিয়েলি ব্লেসড ফর দ্যাট। কিন্তু তারপর ওই যে বললাম না যে আমরা উই ওয়ান্ট টু মেক দিস প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ বিগ অ্যাজ ইট কুড গেট, সো ওই জায়গায় যেতে হলে আমাদেরকে একটু ফর্মালাইজ রাখতেই হয় ক্রিকেটটা, এবং আমরা গ্রো করব, ক্রিকেটেও গ্রো করব গ্র্যাজুয়ালি। মানে এমন না যে ফুটবল আমাদের মেইন বলে, আমরা
যদি অপরচুনিটি পাই আমরা রেসলিং এও গ্রো করব। Definitely. আমাদের This is নামটা তো Hard Sports. ইয়েস, ফুটবল না, ক্রিকেট না, কিছুই না ভাই, দিস স্পোর্টস, প্রত্যেকটা স্পোর্টসই আমাদের কনসার্ন। হ্যাঁ, ট্রু ট্রু। গোলাম গোলাম ভাই, আচ্ছা আপনার কমেন্টের পর, আচ্ছা আমি অনেক নিচে নেমে গেছি, আই এম সরি, এই কমেন্টটা এখন আমরা নিব না। সো এটার পরে নেক্সট রুসলান ভাইয়ের কমেন্ট, when it comes to national team games players should sacrifice even though what the circumstance. ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো অনেকগুলি দ্বীপ মিলায় একটা দেশ। হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো ন্যাশন না। হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের থিম সংটা জানেন কি? ইটস আ ব্রিলিয়েন্ট থিম সং। আমি আই নো এটা কপিরাইট আছে, এজন্য আমি প্লে করতে পারবো না। আপনি যদি আমাদের হার্ট পিক্সেল টিভি স্পোর্টস গ্রুপের হয়ে থাকেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন, আমি লিংকটা শেয়ার করে দিচ্ছি। ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সংস, মানে ইটস আ রেগে সং, ইটস কল্ড র্যালি রাউন্ড দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক সং। তো এটার পরে শিফাত নূর বলছেন, আমার কথা হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেসব প্লেয়াররা বিবিএল খেলতেছে না, আবার আসতেছেও না, তারা যেখানে আছে সেটাও ইউরোপ না। আপনি একটু ট্রিনিডাড আর জামেইকার কোভিড সিচুয়েশনের খবর নিয়ে দেখেন। সো মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা আসলে যেটাই হোক না কেন, ইটস देयर পার্সোনাল চয়েস। বাট আপনি যেটা মনে করতেছেন যে ওরা ভয় পাচ্ছে, ভয় পাওয়ার জন্য ওরা আসতেছে না, আই ক্যানট সি দ্যাট হ্যাপেনিং। মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কেন, মানে বাংলাদেশকে কেন, ওরা কি এতই ট্রমাটাইজড হয়ে গেছে বাংলাদেশের কাছে যে ওরা খেলবে না? এরকম ভাবে কোনো প্রফেশনাল ক্রিকেটার বা কোনো প্রফেশনাল স্পোর্টস পারসন এমনি চিন্তা করে না, আমার যত ধারণা। আপনি মাঝখানে আই থিঙ্ক বলছিলেন যে জনাথন ট্রটের সমস্যা হয়েছিল। জনাথন ট্রটের কিন্তু স্পোর্টস রিলেটেড ওভারঅল একটা মানে ডিপ্রেশন তৈরি হয়ে গেছিল। এই ট্রট না 2-3 বার অবসর হয়ে গেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই মার্কাস ট্রেসকো ঠিক, মার্কাস ট্রেসকো, হ্যাঁ এইটা কিন্তু অন্য মেন্টাল থিং। মানে এটা কিন্তু সে জাস্ট ক্রিকেট নিয়ে বিইং ইন ক্রিকেট অল দ্য টাইম, ওইটার জন্যই কিন্তু ইটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু অল টুগেদার। নট যে আমি এদেরকে ভয় পাই দেখে এই জন্য আমি আসবো না। মানে এটা যদি তাইলে তো কোনো ছোট টিমই কোনো বড় টিমের সাথে খেলতে চাইতো না, যে যেখানে একটা টিম আন্ডারডগ সেটা খেলতে চাইতো না, বিকজ আরে ভয় পাচ্ছে আমি খেলবো না। মানে ওটা তো হয় না আসলে। আরেকটা পয়েন্ট যেটা শিফাত নূর ভাই বললেন যে ত্রিনিদাদ আর জ্যামাইকা কোভিড সিচুয়েশন, ভাই আমি নিজেই তো সপ্তাহে 5 দিন 6 দিন বাইরে হই বাসা থেকে কাজের জন্য, তাই না? বাংলাদেশে ঢাকা শহরে কটা মানুষ কোভিড সিচুয়েশন মানতেছে, কটা মানুষের মুখে মাস্ক আছে, কিন্তু সে তো আর বায়োসিকিউর বাবুলের মধ্যে ঢুকবে না। যখন আপনি ওভারসিজ আপনি ট্রাভেল করে আসবেন, আপনাকে একটা বায়োসিকিউর বাবুলের মধ্যে ঢুকতে হবে, আপনার প্রচুর রেস্ট্রিকশনের মধ্যে থাকতে হবে, আপনি হোটেলের রুম থেকে বের হইতে পারবেন না, এই করতে পারবেন না, সেই করতে পারবেন না। সো ওই জায়গা থেকে মানে এগুলো অল আর অ্যাজাম্পশনস, আমরা কিন্তু সবই অ্যাজাম্পশন নিয়ে কথা বলতেছি। তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনিও অ্যাজাম্পশন করতেছেন, আমিও অ্যাজাম্পশন করতেছে, শানুরও করতেছে, সাবিও করতেছে, সবাই অ্যাজাম্পশন করতেছে। সো কেন অ্যাজাম্পশনটা আমরা নেগেটিভ ওয়েতে করি? আমরা একটু পজিটিভিটি ছড়াই না? 2020 যথেষ্ট নেগেটিভ ছিল, 21-এ আমরা একটু পজিটিভ থাকি। হ্যাঁ, আর বিইং মানে আমার কাছে একটা প্রফেশনাল স্পোর্টস পারসন এটা মনে হয় না যার ক্যারিয়ার ডিপেন্ডেন্ট, আসলে যার ক্যারিয়ার, যার লাইভলিহুড আসলে ডিপেন্ডেন্ট অন স্পোর্টস, আমি কোনোদিনই মনে করব না যে ওই প্লেয়ারটা চাইবে না একটা দেশে খেলতে বা একটা দেশে ট্যুর করতে জাস্ট বিকজ সে ওই টিমের সাথে খেলতে পারবে। কেন, তার তো হি নিডস টু মেক মানি, হি নিডস টু আর্ন, মেক আ লাইভলিহুড। সো এটা তো ইম্পর্টেন্ট তার জন্য। সো এটা আসলে হয় না। স্পোর্টস আর্মি, and this is a very good comment, এটা makes me think যে এটা নিয়ে আমরা we don't talk about this enough. New Zealand, Australia, India, England, South Africa, Pakistan, 6 teams have only now, bhai, this is arguably the best generation for fast bowling that we have seen. মানে আগে লেজেন্ডারি ফাস্ট বোলার ছিল, the likes of Wasim Akram, the likes of Ben Bagra, ঠিক আছে, বাট এখন কিন্তু পেস বোলিং অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। There are 2-3 very very good pace bowlers in an attack. মানে Jimmy Anderson, Stuart Broad একটা example, right? India, you have your Bumrah and Bhuvaneshwar and Umesh Yadav, and মানে ওরাও কিন্তু তৈরি করছে। ইন্ডিয়ার এত ভালো পেস অ্যাটাক কি কখনো ছিল না, ওদের জীবনে ছিল না। নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদি, দেন আমরা দেখছি নীল ওয়াগনারকে ভালো করতে, দেন কাইল জেমিসন আসছে, প্লেয়ার্স লাইক ম্যাট হেনরি as well. মানে এত ভালো নিউজিল্যান্ডের পেস অ্যাটাক কখনো ছিল না, ওদের ক্রিকেট হিস্ট্রিতে ছিল না। পাকিস্তানের পেস অ্যাটাক একটা বরাবরই সবসময় কোনো না কোনো ভালো পেস বোলার তৈরি করে আসছে। আগে যদিও উই ক্যান সে যে হ্যাঁ ওয়াসিম ওয়াকার এন্ড শোয়েব আখতারের ওই ট্রিওটা নাই, বাট পাকিস্তান স্টিল হ্যাভ আ ডিসেন্ট
পেস অ্যাটাক। ইটস বেটার দেন হোয়াট ইট ওয়াজ যখন উমার গুল আর আব্দুল রাজাক বোলিং করতো, লেটস ফেস ইট। আর এখন ইংল্যান্ডের টা তো আমরা বললামই, ব্রড এন্ড অ্যান্ডারসন। সাউথ আফ্রিকার পেস অ্যাটাকও কিন্তু বেশ ভালো, বরাবরই এটা ভালো হচ্ছে। মানে ডোনাল্ডের টাইমের থেকে স্টেইনের সময় আরেকটু ভালো হয়েছিল, এখন আই থিংক স্টেইনের যাওয়ার পরে একটু হলেও ওই লেভেলটা নাই, বাট it's got a lot of potential. And Australia, look at that Australian pace trio. ঠিক আছে, Hazelwood and Stark and Cummins, right? And ওদের একটা ফোর্থ বোলার আছে যারা এখনো চান্স দেয় না, বাট ও কিন্তু এই লেভেলে যাইতে পারতো ইন মাই অপিনিয়ন, এন্ড দ্যাটস প্যাটিনসন। আই থিংক ইনজুরির জন্য, কারণ হেজেলউড ছাড়া বাকি তিনজনেরই অনেক ইনজুরি হয়েছে। সো এই চারজন যদি একসাথে বোলিং করতো না, দে উড বি দ্য নিউ 4 হর্সম্যান অফ টেরার, যেটা আর কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছিল। সো এই মানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 80s এর যে পেস অ্যাটাকটাকে বলা হতো, সো মানে অস্ট্রেলিয়ার পেস অ্যাটাকটা ইটস আ গ্লোরিয়াস টাইম ফর পেস বোলিং। মানে আমরা মনে করি যে পেস বোলিংটা ক্রিকেট থেকে কি নাই হয়ে যাচ্ছে কিনা, পেসারদের অনেক মার্জিনালাইজ করা হয়, বাট দিস গাইজ আর শোয়িং যে ইন টেস্ট ক্রিকেট in the last 10 years statistically as well, আমি অত স্ট্যাটস নিয়ে আমি বলি না, আমার ঘাটানি কোনো ইচ্ছে না, আমি যা দেখি চোখে অমনে করে I like to say. So it's just a fantastic time for pace bowling. এবং আরেকটা জিনিস, যদি শানুর যেটা বললো যে আমরাও কিন্তু মাঝে মধ্যে তর্কের খাতিরে বলি যে টি-20-র এই যুগে এসে ফাস্ট বোলারদের সেই কার্যকারিতা নেই, গ্রেট ফাস্ট বোলার হচ্ছে না, বাট আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, আগে ছিল কি প্রত্যেকটা টিমে বা সেই দেশের জন্য সেই টিমের জন্য একটা লেজেন্ড ছিল, বাকিরা সাপোর্ট দিয়ে যেত, হ্যাঁ, কাজ চালা যেত। ওয়াসিমা ওয়াকার ছিল, শোয়েব আখতার কিন্তু সাপোর্টিং রোল প্লে করতো, ম্যাকগ্রা ছিল, গিলেস্পিয়ার, ব্রেটলি কিন্তু সাপোর্টিং রোল ছিল, বাট এখন কিন্তু টোটাল একটা অ্যাটাক ভাই, সবাই কিন্তু সেরকম, হয়তোবা এরকম লেজেন্ড হবে এদের মধ্যে দুই একজন লং রানে, বাট ওভারঅল অ্যাটাক হিসেবে বেশ ভালো আসতেছে। এক্স্যাক্টলি। আরো কয়েকটা কমেন্ট দেখতেছি, ওইটাস বলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা কোভিড থেকে শক্তিশালী, এখন মানে এইভাবে করে ইউ নো ওয়াট রিস্ক ইট। আমরা যেটা বলতেছি যে মানে কোভিড এর থেকেও বড় জিনিসটা কি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়ারদের আমাদের এটা বুঝতে হবে, লেটস বি ভেরি অনেস্ট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা কিন্তু ক্রিকেটের মধ্যে এবং বায়োসিকিউর বাবলের মধ্যে অনেক সময় কাটাচ্ছে। তারা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে কাটালো, তারা এর আগে ইংল্যান্ডে গিয়ে কাটালো, মাঝখানে আইপিএল খেললো, এখন বিবিএল খেলছে, মানে এই সব মিলে বায়োসিকিউর বাবলে থাকে, ইটস লাইক আ প্রিজন। অনেকে তো বলছে যে ইটস আ লাক্সারি প্রিজন, কারণ এর মধ্যেই থাকতে হবে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। কোভিড এর ভয় থেকে ইটস বিং ইন দ্যাট বায়োসিকিউর বাবল দ্যাট দে আর নট ইন্টারেস্টেড ইন, আই থিংক। এন্ড বাংলাদেশের মতন জায়গায় আই থিংক ইটস ইভেন মোর ফর দেম, কারণ ওরা বাংলাদেশে আসলে একটু প্রবাবলি দে এমনিতেই একটু রিস্ট্রিক্টেড থাকতে হয়, সো ওইটার মধ্যে আবার বায়োসিকিউর মানে দুইটা মিলে দে প্রবাবলি আরন্ট লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট, হোয়াটএভার দ্য রিজন ইজ, ইউ নো, ইটস নট বিকজ দে আর অ্যাফ্রেড অফ বাংলাদেশ, তারা বাংলাদেশের কাছে হেরে যাবে এই জন্য এই ভয়, মানে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট রাবিশ রিজনিং এভার। সাজ্জাদ ভাইয়ের মনে হচ্ছে সাদা কালো টিভি দেখতে, সাজ্জাদের কালার কম, ব্রো এটা ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যাবে, নতুন বাসায় আমি নতুন লাইট লাগাবো, এখানে আসলে মুখের সামনে ওই একটা লাইটই আছে, হ্যাঁ, বাকি লাইট সব পিছনে। We're looking forward to that. My destination, Hypixel TV Live is love. I always enjoy Silly Point and Local Bus. Thank you so much for your comment. Thank you for enjoying our shows. Do be with us. আমরা সামনে আরো ভালো ভালো কিছু শোজ আনবো and এগুলো ডেভেলপ করব। ওইটা স্যার হচ্ছে প্লিজ ওয়াচ কুলি নাম্বার 1। আচ্ছা, ইটস আ ভেরি ব্যাড মুভি as far as I've heard, so I don't know. মুশফিকুর রহমান ওমিয়া বলছে ওকে, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব কে কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেইনস্টে স্কোয়াডে দেখতে পারি? আপনাদের অ্যাটলিস্ট ওডিআইতে একটা লেগ স্পিনার দরকার আমাদের, আর অ্যাজ ইউজুয়াল স্পিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উইক, আর একটা ওডিআইতে বিপ্লবকে কি দেখা যেতে পারে? দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কল। আই থিংক একটা লেগ স্পিনার আমরা হয়তো বা দেখতে পারি, whether that's বিপ্লব or রিশাদ or anyone else, মানে একজন লেগ স্পিনারকে যে আমরা ট্রাই করতে পারি, because we are in search of a leg spinner. So দেখা যাক কি হয়। That's another concern actually for us. Biplop কিন্তু regular leg spinner না, he is someone who bowls leg spin, he is not a leg spinner, he is a batsman, হ্যাঁ। So ওই makeshift জিনিস দিয়ে আপনি কতদূর যাবেন, মানে আমরা খুব একজন লেগ স্পিনার দরকার, এই জন্য আমরা অনেক খরের মধ্যে সুই খোঁজার মতো করে বিপ্লবকে নিয়ে আসছি এবং খুব ভালো বোলিং করতেছে, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। ব্যাপারটা হইতেছে হি ইজ সামওয়ান যে একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার এবং
being a batting all-rounder, he bowls good leg হ্যাঁ। spin. কিন্তু তাকে দিয়ে আপনি আপনার লং টার্ম লেগ স্পিনের ঘাটতি পূরণ করবেন এই চিন্তা করাটা আমার মনে হয় ঠিক না। Yeah, true. But then he could convert into one. মানে Yeah, he could definitely. convert যে ওখানে চলে আসে। A.H. Ali বলছে, Chanur bro, what's your all-time favorite South African bowler? All-time favorite বলতে Dale man. রেলস্টেন। মানে আমি Dale বুঝতে পারতেছিলাম রেলস্টেন আসবে। আমি হ্যাঁ, বলতেছিলাম আমি ফার্স্টে লাইক মনের ভিতর আসছিল অ্যানার ডলার, তারপরে লাইক না ডেলস্টেন। তুমি অ্যালেন ডলার বললে বেটা তোমার মারবে, না বুঝছো, sorry, মারবে। like, হঠাৎ করে অনেকক্ষণ চুপ হয়ে আছি তো লাইক হঠাৎ করে আরে বলতেছি this has happened in commentary, বুঝছো? Sean Pollock once called Allen Donald. Pollock তো এটা নিয়ে, oh my goodness. আর Pollock has this brilliant sense of humor. ওর commentary শুনে you realize ওর মানে he's very funny. মানে dry একটা sense of humor আছে. He's very speaking of these bowlers becoming commentators, এইবার কিন্তু in the Sri Lanka series আমি for the first time আমি হাসিম আমলার কমেন্ট্রি শুনছি। ইটস ব্রিলিয়েন্ট, ইটস ম্যাগনিফিসেন্ট, এত সুন্দর অ্যানালাইসিস করে এন্ড মানে এত ভালো যে কমেন্ট্রি করতে পারে, আই ডিডন্ট থিংক সো। দেন আইভ হার্ড ইভেন ফার্নান্ড ফিল্যান্ডার ডু কমেন্ট্রি, হি ইজ অলসো প্রিটি ডিসেন্ট। ওয়ার্স্ট হচ্ছে মাখাই অ্যান্টনি, হি শুড নট বি ডুইং কমেন্ট্রি, হি ইজ লাইক দ্য বুকার টি অফ কমেন্টেটরস। আই ডোন্ট নো রেসলিং এ তোমরা কেউ দেখছো কিনা বুকার টির কমেন্ট্রি শুনছো কিনা, হি ইজ ভেরি ব্যাড, মানে হি শুড নট বি কমেন্টেটিং, মানে খুব বায়াসড আর মানে জাস্ট is just bad. মানে আফ্রিকানস বা অন্য ভাষায় কমেন্ট্রি দিক তাও ঠিক আছে, বাট বায়াসড মানে মোর খুবই বায়াসড biased। দ্যান সঞ্জয় মাঞ্জরেকর। না সানচে মান্দ্রেকার তো ডিলুটেড, মানে ভুলভাল বলে, ওইখানে পিপল গেট ম্যাড এট হিম ওই জন্য। কারণ আই রিমেম্বার ওয়াচিং মানে সানচে মান্দ্রেকার যখন 10 স্পোর্টস এর শ্রীলঙ্কার খেলাগুলিতে হি ইউজ টু বি দ্য হোস্ট, মানে নট দ্য অ্যানালিস্ট। শ্রীলঙ্কার সিরিজ গুলির সময় যখন 10 নতুন আসছিল around 2002-3 ওরকম সময়, সানজে মান্দ্রেকার ওয়াজ দ্য ভয়েস for their home series যে খেলা হচ্ছে, and Mandrekar was actually very good মানে back then. He was actually very neutral and everything, মানে almost sometimes মনে হবে কেউ শ্রীলঙ্কাই সাপোর্ট করে, মনে হবে, but I don't know what happened, মানে recently I don't know what happened, but হ্যাঁ মানে যখন সে প্রেজেন্টার থেকে কমেন্ট্রিতে ট্রান্সফর্ম করলো তখন তার ট্রান্সফরমেশন মেন্টালিও হয়ে গেছে। ভালো হয় না, and এই সোশ্যাল মিডিয়া অলসো আই থিংক এটা প্রবলি প্লেজ আ পার্ট। যে এখন আমরা যেরকম দেখতেছি, রাইট, you've got players like Shahrin Nafis coming in and trying, but there's so much criticism and everything going around, it's difficult to sustain। এখানে here we go বলছে ভাই ওডিআইতে উইন্ডিজকে একটু ভয় করছে, শেষের দিকে অনেক হাই রেটে ওরা রান করে, যে কোনো ম্যাচ জিতেই যেতে পারে। হ্যাঁ, we can take them lightly, এটা কিন্তু ট্রু। মানে I think I've seen a few statuses on it যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই টিমটা আবার এত উইক না, যেটা আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে ট্যুর করতে গেলাম, যেটা সাজ্জাদ তুমি বললা। আর I've seen some people write about it as well, some journalists say যে এটা আসলে এত লাইটলি নেওয়া যাবে না, বিকজ আমাদের ইন্ডিয়ার বি টিমের সাথেও আমরা একবার একটা সিরিজ হেরে গেছিলাম, এবং এরকম করে মানে কিছু টিম, yeah you remember that series, right? তাসকিনের ডেবিউ হলো সাথে, হ্যাঁ, সো এরকম কিছু 106, ও মাই গড। আচ্ছা, who was the coach back then? হাতুরু সিং ছিল নাকি? হাতুরু সিং এর শুরুর দিকে, I think ওটা, I don't remember, probably হাতুরু সিং এর শুরুর দিকে ছিল। 2014 এ তো, রাইট? হ্যাঁ, এটা খুব স্বাভাবিক ছিল যে বাংলাদেশে আসলে সব যারা সাকসেসফুল কোচ আমরা ধরি, শুরুটা কিন্তু সবারই ডিজাস্টার্স হয়েছে, এবং এই জন্যই না যখন নতুন কোচ আসে শুরুটা ডিজাস্টার্স হয়, আমার অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে যে না, ভালো কিছু হবে এবার। নাহিদ বলতেছে যে ভাই ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা কি 9th পজিশনে আসতে পারবো? আমরা যদি 10th পজিশনে শেষ করি তাহলে নেক্সট ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে পারবো না, মানে আমরা টপ 9 এর কারোর সাথে খেলতে পারবো না আনঅফিশিয়ালি, বিকজ আমাদের কেউ ডাকবে না। আর আমাদের তখন ওই যে আরেকটা ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সেকেন্ড টিয়ার, যেটা যে টিমগুলোকে আমাদের হারাতে কষ্ট হবে, টিমস লাইক জিম্বাবুয়ে অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, টিমস লাইক আফগানিস্তান অ্যাট হোম, ঠিক আছে, ওদের সাথে আমাদের খেলা লাগবে, আয়ারল্যান্ড অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। তখন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমাদের একটা টনক নড়ার চান্স আছে যে আমরা এগুলির সাথেও
জিততেছি হারতেছি look at Tausif's face, he's like nah I don't want that, but sometimes you gotta accept reality that we're very poor. হ্যাঁ, ইভেন আমি আরেকটা জিনিস ফিল করি, বাংলাদেশ তো জিম্বাবুয়ে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে সম্পর্কটা মনে হয় খুব ভালো। আমার মনে হয় বাংলাদেশ মাঝে মধ্যে জিম্বাবুয়েকে যেরকম আমন্ত্রণ দিয়ে ডেকে আনে, আয়ারল্যান্ড আফগানিস্তানকেও আনা দরকার। মানে আয়ারল্যান্ড এন্ড আফগানিস্তান ইজ প্রবাবলি বেটার দেন জিম্বাবুয়ে ইন এনি। আফগানিস্তানকে আনবে না এটুকু শিওর থাকেন, আফগানিস্তানকে আনা আনবে না উচিত তো ভাই, এটা নইলে অবভিয়াসলি উচিত ফর দ্য সেক অফ ক্রিকেট, ফর কোয়ালিটি ক্রিকেট। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি বাংলাদেশের অ্যাটলিস্ট টেস্টে কোয়ালিটি ক্রিকেট দেখার জন্য কিন্তু আফগানিস্তান ইজ আ ভেরি গুড অপোনেন্ট টু মি অ্যাটলিস্ট ঠিক আছে, কারণ ওই স্পিনার নিয়ে খেলবে তো দুই পক্ষেই দেখবো খালি স্পিন বোলার। সো ওই দিক থেকে দেখা মনে একটু শান্তি পাবো যে যাক, আগে তো ওই ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া দেখলে খালি পেসারদের দেখতাম, এখন স্পিনার দেখি বৈশা। সো ওই কোয়ালিটি ক্রিকেটের বিচারে আর কি আফগানিস্তান ইজ বেটার দেন জিম্বাবুয়ে। বাট ওই যে আসবে না কেন বললাম, ওই আবার উভয় পক্ষ সন্তুষ্টর একটা ব্যাপার থাকে, ফ্যানরা যাতে কষ্ট না পায় এইসব বিবেচনায় তারা খালি জিম্বাবুয়েকে আবার একটু আনতে চায়, এটা আবার একটু রয়েছে আর কি ডিপ্লোমেসি। for me I personally think যে হ্যাঁ কোয়ালিটিটা ওই লেভেলের না হইলেও কম্পিটিশনটা হবে, আর আমাদের একটা আইডিয়া দিবে হাউ টু ডিল উইথ সার্টেন সিচুয়েশনস। কারণ উই হ্যাভ মানে আমাদের একটাই উই হ্যাভ প্ল্যান এ, যে 4 ম্যান স্পিন অ্যাটাক, বোল দেম আউট, উইন দ্য টেস্ট উইথিন 3 days। এর বাইরে আমাদের কিন্তু কোনো প্ল্যান বি নাই। হাউ টু উইন 5 days। সেই হাতুরা সিংহে একটা সেট করে দিয়ে গেছে, ওইটাতেই চলতেছি এখনো। সো ওইগুলো হয়তো বা উই ক্যান ফিগার দিস থিংস আউট। আচ্ছা, then Fahim bolche Travis Head and Joe Burns are two players who should never get the opportunity to play for Australia again. Even I can play better than এখন জিনিস হচ্ছে কি ফাহিম, যে ওরা তো চান্স পাইছে বিকজ ইনজুরি হয়েছে, ডেভিড ওয়ার্নার ইনজুরি হয়েছে, এন্ড দেন উইল পুকফস্কি যে এবার মানে ডেবিউ করার কথা, so both of them got injured at the same time, as a result of which Joe Burns got the opportunity. আর ট্রাভিস হেডের ব্যাপারটা আই এম নট শিওর, হি অ্যাপারেন্টলি স্কোরড আ বাল্ক অফ রানস ইন লোকাল ক্রিকেট, সো বাট I don't really think head is that much of a player. ওদের মাঝখানে তো বেশ কিছু প্লেয়ার আসছিল, রাইট, লাইক ম্যাট রেনশ, তারপরে আরো কে জানে আসছিল, বাট নান অফ দ্য। জো বার্নসের ক্যারিয়ারের দিকে যদি থাকে, জো বার্নস কিন্তু মোটামুটি রেগুলার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, অ্যাটলিস্ট টেস্টে। হ্যাঁ, 25টার মতো টেস্ট কিন্তু খেলছে এবং 4-5টার মতো সেঞ্চুরিও আছে। এই সিরিজটা এবং কেন যেন তার খুব ইয়ে যাচ্ছে, এবং আমার মানে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম ম্যাথিউ ওয়েড থার্ড চয়েস, বুঝছো সাজ্জাদ, ওর যে ফর্ম ছিল ইন শেফিল্ড শিল্ড, হি ওয়াজ দ্য থার্ড চয়েস আর কি। ওইটাই বললাম যে হি ওয়াজ দ্য থার্ড চয়েস এবং তাকে খেলাইতে হয়েছে, কিন্তু সমস্যাটা ফার্স্ট সেকেন্ড দুইজনই ইনজুর্ড হয়ে যাওয়াতে ম্যাথিউ ওয়েডকে দিয়ে ওপেন করানো রাখতেছে। ম্যাথিউ ওয়েড কিন্তু আর যাই হোক ভাই ওপেনিং ব্যাটসম্যান ম্যাটেরিয়াল না। হ্যাঁ, সো আমার কাছে মনে হয় যে ওয়ার্নার ব্যাক করলে, কারণ ওয়েডও যেহেতু রান করতে পারে নাই, কিন্তু তারপরেও হয়তো টুকটাক চান্স পেয়ে যাবে, যেহেতু একটু কিছুটা স্টেবিলিটি দেখাইছে একটা ইনিংসে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে জো বার্নস মোর এস্টাবলিশড অ্যাজ অ্যান ওপেনার দ্যান ম্যাথিউ ওয়েড। মুভিং অন, আমরা দেখতেছি যে ফাহিম বলছে যে হু ইজ দ্য বেস্ট অস্ট্রেলিয়া ক্যাপ্টেন, মার্ক টেইলর, স্টিভ ওয়ার। Without a doubt it's Steve Waugh. Without a doubt it's Steve Waugh. মানে রিকি পন্টিং কে তো অনেকে ক্যাপ্টেন হিসাবে কলঙ্কই বলছে, বিকজ তারা অ্যাশেজ হেরে আসছে, মানে অস্ট্রেলিয়া হয়েছে ইজ দ্য ক্যাপ্টেন দ্যাট এন্ডেড আপ লুজিং দ্য অ্যাশেজ। সো অ্যাশেজ হারার পরে কিন্তু সে আবার 16 টেস্টে স্ট্রিক করছে, কিন্তু মানুষ ভেলই দেয় নাই। This is captain. Steve Waugh could sometimes be a little negative, একটু ডিফেন্সিভ হয়ে যায় তো মাঝে মধ্যে। নাহিদ বলছে ট্রাভিস হেড একটা সত্যিকারের এই দিন সেশনে একদম লাস্টে ক্যাচটা ড্রপ করার পর যেমন মুখ হা করছিল, মনে হইতেছিল কেউ ওর পেটে ঘুষি মারছিল। সাকসেসফুলি ফিক্সিং কমপ্লিট করার পর পুরস্কার স্বরূপ, আই ডোন্ট থিংক সাকসেসফুলি ফিক্সিং আর এনিথিং করছে, বাট I just think যে he probably felt bad এটা নিয়ে। মানে ওইটা যেটা হয়েছিল কি, মানে ট্রাভিসের, মানে আমি প্রথমে বলে হাত থেকে কেন বের হয়েছিল, মানে ইটস লাইক যখন হচ্ছে যে এইভাবে পরে ওর কোণের মধ্যে একটা বাড়ি খাইছে। এখানে হচ্ছে যে আমাদের একটা টেন্ডন থাকে যেখানে রিফ্লেক্সে মাসেল গুলো ওপেন আপ হয়ে যায়। এটা আপনারও হয়েছে, আপনি দেখেন কোনো দিন হচ্ছে যে কোণের মধ্যে বাড়ি খেলে মনে হয় যে কারেন্টে শক খাইছেন, ব্যাপারটা হ্যাঁ, সো ওই ব্যাপারটা ঘটছিল। তবে হ্যাঁ, he shouldn't have dropped that catch.
মানে হ্যাঁ। আহম্মকের মতোই যে ক্যাচটা ড্রপ করছিল এটা ঠিক। এবং এবং ওর লুকটা দেখে আমার মনে হইতেছে যে অস্ট্রেলিয়ান কারো শিওর মনে হচ্ছে ওরে গিয়ে একটা থাপড় মেরে আসি। তানভীর আহমেদ বলছে 2003 তে আমি অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করেছিলাম, আমার ফার্স্ট লাভ ইন ক্রিকেট। লাভলি, গ্রেট টু নো দ্যাট আপনার ফার্স্ট লাভ ইন ক্রিকেট আমার একটা 2003। ফ্রেন্ড আছে এরকম অস্ট্রেলিয়া সাপোর্টার। অস্ট্রেলিয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আছে অস্ট্রেলিয়া ফ্যান যে আছে, মানে বলতেই হবে। বাট ওই সময় আসলে 2002 থেকে 2001 থেকে ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ার প্রতি সিন্স গাঙ্গুলি বিকেম ক্যাপ্টেন এন্ড ওই যে কলকাতা টেস্ট এন্ড এভরিথিং, ওটার পর থেকে আস্তে আস্তে করে কিন্তু দ্য সাপোর্ট ফর ইন্ডিয়া এখানে বাংলাদেশে গ্রু আ লট। কারণ ইউ নো এন্ড উই হ্যাড আ ফিউ রাইটার্স এজ ওয়েল, রাইট? আমাদের পত্রিকায় লিখে অনেক সুন্দর সুন্দর করে বিশেষণ দিয়ে, সো গাঙ্গুলির ফ্যান, তারা যে গাঙ্গুলির ফ্যান এটা বুঝাই যাইতো। সো তারা আর কি ইউ নো they made people fans as well, and মানুষেরও ভালো লাগছে গাঙ্গুলির একটু অ্যাগ্রেসিভ ক্যাপ্টেন্সি, লর্ডসে যে শার্ট খুলে সেলিব্রেট করতেছে, এগুলি কখনো ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে দেখে নাই। ইন্ডিয়া একটু অ্যাগ্রেসিভলি খেলতেছে। ওই ওডিআই সিরিজটা ইটস ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওডিআই সিরিজেস অফ অল টাইম, দ্যাট ন্যাপটপ সিরিজ। হ্যাঁ মানে ও ম্যান, আই থিংক ইট ওয়াজ ইন 2002, I think that was 2002. Sri Lanka was so bad. শ্রীলঙ্কা তো পাঞ্চিং ব্যাগ, যে কে শ্রীলঙ্কাকে হারায় ফাইনালে উঠতে পারে। শ্রীলঙ্কারে বাদ দিয়ে ওই পুরো সিরিজটা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজ হলেও হইতো। Sri Lanka was so bad in that series. True. And অন্যদিকে ফাহিম বলছে most of the Bangladeshi people have been hating India since 2015, especially after that contentious 2015 World Cup match. তার ওইটার সময় ওই যে মকা যে সিরিজটা করলো, অ্যাডগুলি যে শুরু করলো, ওইটা থেকে মানুষের একটু গা জ্বলে গেছে যে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াকে হেট করার একটা বড় কারণ কিন্তু হচ্ছে তাদের যে লোকাল মিডিয়া, মানে লোকালও বলবো না, স্টার স্পোর্টসটাকে আমি ইন্টারন্যাশনাল হিসাবেই ধরতে পারি বা ইভেন 10, কারণ এটা তো পুরো সাবকন্টিনেন্টে দেখে, মানে দ্যাটস ওয়ান অফ দি অনলি অপশনস দ্যাট উই হ্যাভ স্পোর্টস দেখা, ঠিক না? তারা এত বেশি ইন্ডিয়া বায়াসড অ্যাড যদি তারা রিলিজ করে, আমি যেটা আর কি লাস্ট শোতে আই থিংক দেখাইছিলাম, রাইট, যে সাউথ আফ্রিকার সাথে তারা 25 সাল কা হিসাব করছে এন্ড সাউথ আফ্রিকা দ্য অ্যাড দ্যাট দে মেড। সো মানে দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স, যে একটু ক্লাসি ভাবে করা যায়, বাট আই গেস ওটা ওদের দর্শকও ওটা খায় বা পছন্দ করে। বাট এখন আমার মনে হয় কি যে মানে আমি হইলে ইফ ইট ওয়াজ মি, যে আমার দেশের আমি এরকম কোন একটা অ্যাড দেখতেছি, আমারও বিরক্ত লাগতো ভাই, এবং আমার মানে ভয় লাগতো যে এই কখন বাংলাদেশে উল্টা দেয় অন্য টিমটা, মানে ইফ ইউ এভার গেট টু দ্যাট পজিশন, রাইট? এন্ড আমাদের মিডিয়া যদি ওই লেভেলে যায় যে দে ক্যান ক্রিয়েট দিস অ্যাডস, দে ক্যান কাম আপ উইথ দিস থিংস, তাহলে তখন আমারও মানে দুঃখের ব্যাপারটা তো এখানেই, আমাদের মিডিয়া তো শুরু করছে এরকম অ্যাড বানানো। সারা জীবন যেটাকে গাইলাইছে লোকজন, আই এম প্রিটি শিওর এই মেকাররাও ছোটবেলায় গালি দিয়ে আসছে, যেগুলা কি বানাইতেছে। আই এম প্রিটি শিওর এরাও কিন্তু মকা দেখলে রাগে গা জ্বলে যায়, কিন্তু তারা কিন্তু নিজেরাই ওই বাস বইরা দিমু এইসব দিয়ে শুরু করছে। এখানে যেরকম আহমেদ হাসান ফাহিম ভাই বলছে যে দেখতে অনেকটা তসিফের মতো, এবং এই মুহূর্তে তসিফের এক্সপ্রেশনটা আর ওটার সাথে মিলায় দেখো, যে হাসিটা দিল, আই এম লাইক তসিফ ছিল নাকি, ডু ইউ নো হিম? সো বলতেছে যে ইন্ডিয়াকে হেট করার একমাত্র কারণ বাংলাদেশের ট্রফিলেস থাকা প্লাস বাস দেয়া, মানে ভাই না, আছে ইন্ডিয়াকে হেট করার অনেক কারণ আছে। সো টু বি ভেরি অনেস্ট, মানে আই উড নট সে যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইন্ডিয়া টু lose, but I do want them to lose because we media re ad guli to eta ekta karon, but sometimes the things that they do as well on the field, এই যে আমি তখন বলতেছিলাম না 2016 এ জাতিন সাপ্রু যেভাবে করে মানে উঠে পড়ে লাগে, ঠিক আছে, লাইক মানে to prove us wrong that we don't, এই লোকটা ইভেন তার কথাবার্তা দেখে আমার মনে হয় না সে ক্রিকেট বুঝে। হি ইজ আ ভেরি গুড প্রেজেন্টার। সে যখন প্রেজেন্ট করে ওর কথাবার্তা কোশ্চেনের প্যাটার্ন দেখে কিন্তু বোঝা যায় যে সে মানে জাস্ট লাইক থাক না বলি, মানে আমাদের অনেক প্রেজেন্টারের কথা মনে হচ্ছে। you're talking about a person যার সম্পর্কে আমার আইডিয়া নাই, I feel like a little lost এখন, মানে কয়েকজনের নাম মাথায় আসছে, যাই হোক কিছু বললাম। ইন্ডিয়াকে ফর ইনস্টেন্স আমার যেটা সবচেয়ে বেশি অসহ্য লাগছিল সেটা হচ্ছে যে ওদের মানে দিস সেন্স যে মাঙ্কি গেটের যে ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার সাথে যেটা করলো, তারপরে সচিন টেন্ডুলকারের যে বল ট্যাম্পারিং,
এইগুলি নিয়ে ওরা যে রিয়াক্ট করছিল, যে কাজগুলি তারা করছে, এইগুলি আসলে এগুলি মানা যায় না। এন্ড দেন ওরা কিছু জিনিস আছে ক্রিকেটে যেরকম আইপিএল এর কিছু অ্যাসপেক্ট তারা আনছে যেগুলো ভালো লাগে না। ফর ইনস্ট্যান্স ইউনো চিয়ার লিডার্স ফর ইনস্ট্যান্স, ঠিক আছে, আমার কাছে ইট ফেল্ট লাইক এ কমপ্লিট ওয়েস্ট অফ স্পেস টু মি, যে ওয়াই এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ানরা শুরু করছে ব্যাপারটা তা না। আমরা কিন্তু 2007 টি20 ওয়ার্ল্ড কাপেও চিয়ার লিডার দেখছি। ইন্ডিয়ানরা এটাকে মানে আইপিএল এ এটা একটা অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রু ট্রু। মানে আমার কাছে জিনিসটা মানে ফুল জিনিসটা আর কি অফ পুটিং লাগছে, যে আইপিএল জিনিসটাই আর কি, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু টার্ন ক্রিকেট ইনটু সামথিং এলস, যে একটা বলিউড মুভি টাইপের, ওয়াই ভাই ক্রিকেট তো এটা না, মানে কেন এটা চেষ্টা করতেছে? পুরো আইপিএল এর সময় বলিউডে কোনো মুভি রিলিজ পায় না, বুঝো কোন লেভেলের মুভি তো দেখাইতে হবে খেলাতে। Yeah. Oh man, recently they made this ad, বুঝছো? I don't know if you've seen it, but Star এ তো IPL দেখায়, so তারা আর কি they made this ad যে how I miss the IPL, মানে Jingle Bells এর টিউনে করছে, বুঝছো? It's literal absolute vomit, মানে it will make you vomit, I swear. It's absolute vomit. হ্যাঁ, this ad is so bad. কনসেপ্টটাই তো মাথার উপর দিয়ে গেল। হ্যাঁ, 70% of it is মানে because Indian media, but yeah 30% আছে যে ওদের অন ফিল্ডে মাঝে মধ্যে এই একটু মার্জিনাল ডিসিশন গুলি পায়, বাট দ্যাটস নট টু সে যে সবসময় বাংলাদেশের এগেইনস্টে যায় ডিসিশন, বাংলাদেশের পক্ষেও যে অনেক সময় ডিসিশন ওই সময় 2015 ওয়ার্ল্ড কাপের যে কোয়ার্টার ফাইনালে যে ম্যাচটার কথা বলতেছে সেখানে কিন্তু ওই রায়নার এলবিডব্লিউ বলো, রোহিত শর্মার নো বলটা বলো বা মাহমুদুল্লাহ ছক্কাটা বলো, ওইটার চাইতেও যেটা খারাপ, যেটা আমরা পরে হচ্ছে যে তখন আইসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের মোস্তফা কামাল সাহেব, বর্তমান অর্থমন্ত্রী, উনি যে কথাটা বলছেন যে মাঝখানে খেলার মাঝখানে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো ইভেন্টে ডিজে বলতেছে জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা, বড় স্ক্রিনে লেখা আসতেছে ইন্ডিয়া জিতেগা। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলা ছিল মানে এগুলা হচ্ছে উল্টাপাল্টা জিনিস, যেগুলোর জন্য আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ আইসিসি কে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল নাম হয়ে গেছিল তখন থেকে, যে এই ধরনের ব্যাপারগুলো, ওই জিনিসগুলা বেশি। বাকি যেগুলা ওগুলা আমি হয়তো ক্রিকেটের 50-50 60-40 এরকম অনেক ডিসিশন বলতে পারেন আম্পায়ারদের, সেটা অন্য জিনিস। আবার জিনিসটা কি, এইটা যদি বাংলাদেশে বাঙালিরা করতো না, যে জিতবে বাংলাদেশ, ঠিক আছে, বাংলায় কেউ বলতেছে ওয়ার্ল্ড কাপে যে ও মাই গুডনেস, আমরা মানে গর্বে মানে ফেটে যাইতাম, হ্যাঁ, ও অস্ট্রেলিয়ার মানে বাংলা ভাষা চলতেছে, চোখ দিয়ে পানি, মানে ও আমার মাতৃভাষা, মানে দেশত্ববোধ, মানে যত্তবোধ আছে সব ওইখান দিয়ে উতলায় বের হয়ে আসতো, ঠিক আছে। এবং মানে এখানে আমাদের হিপোক্রেসিটা জাতি হিসাবে এখানে যে মানে ক্রিকেটে আমাদের হিপোক্রেসিটা অনেক বেশি বের করে আনে, যে আমরা যে জিনিসটা আমরা অন্য কেউ করলে অপছন্দ, সেম জিনিসটা আমরা করলে আমরা হো হো ইয়ে, মানে ওই যে কিছুদিন আগে যে একটা কনকাশন সাব যে নিল রবীন্দ্র চেহেল, এই জিনিসটা বাংলাদেশ যদি করতে পারতো, ঠিক আছে, মানুষ বলতো আরে ব্রিলিয়ান্ট ডিসিশন, স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, আমরা জীবনে করতে পারবো না, তো এটার জন্য তখন এগেইনস্ট দ্য স্পিরিট অফ ক্রিকেট, তখন স্পিরিট অফ ক্রিকেট মানে একেবারে মাথার উপর চড়ে বসে, তার আগে কিন্তু স্পিরিট অফ ক্রিকেটের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। সো তানভীর আহমেদ 2016 আমরা যে ম্যাচটা নিয়ে বলতেছিলাম, সেটা নিয়ে বলতেছে ও প্লিজ নট দ্যাট ম্যাচ, এই চালি বলছে স্যাভি ব্রো, অনেক খুশি হয়েছে স্যাভি আসাতে, স্যাভি ইজ ব্যাক अगेन। প্রান্ত বলছে মাত্র জয়েন করলাম, স্যাভি ভাইকেই চাচ্ছিলাম সিলি পয়েন্টে, বাহ। ফাহিম বলছে যে মুশফিক যেটা করেছিল কেপি ভাইয়ের ভাষায় ওটা oh my goodness, আর না, that's not CJS, ওই সময় কমেন্টে আমার সাথে CJS ছিলেন, he was another senior commentator but not CJS। হাবিবুল হাসান হীরা বলছে ভাইয়ারা বেন স্টোকস সম্পর্কে কিছু বলেন, সে কি সাকিবের চেয়ে ইমপ্যাক্ট বেশি রেখেছে তার দলে? Impact, that's a very tough question. আমি বলবো উইদাউট এ ডাউট মানে সমস্যা হচ্ছে কি সাকিব প্রায় বাংলাদেশে ওয়ান ম্যান আর্মির মতো পারফর্ম করে ফেলছে, এই জন্য কিন্তু আপনি যদি ইমপ্যাক্টের কথা বলেন, ইমপ্যাক্ট আমি মেজার করবো রেজাল্ট দিয়ে।
সো বেন স্টোকস রেজাল্ট বের করে আনছে অনেক বেশি। তো এই জন্য আমি বলবো যে উইদাউট এ ডাউট বেন স্টোকস বেশি ইম্প্যাক্টফুল দেন সাকিব। মেবি কোয়ালিটি ওয়াইজ সাকিব ইজ এ বেটার প্লেয়ার, কিন্তু ইম্প্যাক্টফুল বেন স্টোকস। আচ্ছা, এখন এইটা ইম্প্যাক্টের ইয়াও করতে গেলে না অনেকগুলা মানে বেঞ্চমার্ক চলে আসে আপনার, যে যেমন একটা হচ্ছে উইনিং পার্সেন্টেজ, একটা হচ্ছে যে কোন সিচুয়েশনে সে ইম্প্যাক্টটা অ্যাকচুয়ালি কোন সিচুয়েশনে ইম্প্যাক্ট ছিল, থার্ড চলে আসতে পারে যে সে যে মানে যেই মানে টিমের সিচুয়েশন ওভারঅল টিম পারফরমেন্স সেই ম্যাচটাই কি ছিল, ওগুলার বেঞ্চমার্কের উপর ডিপেন্ড করে হলো ইম্প্যাক্টটা আসে। বেন স্টোকস আর সাকিবের যদি বলি, আমি সাকিব বলবো একদিক থেকে এইটার জন্য যে বাংলাদেশ টেস্টে মানে বোলিং এর দিক থেকে যদি আমি দেখি শুধুমাত্র সাকিব আল হাসান আর তাইজুল, মানে যেহেতু আমরা স্পিনার খেলাই, সো সাকিব আল হাসানের বোলিং এ অতটুকু ইম্প্যাক্টফুল বোলিংটাই করা লাগে যেটা বাংলাদেশের টেস্টে 10 উইকেট নেওয়ার জন্য হেল্পফুল হবে, বোথ ফ্রম তাইজুল সাকিব। এখন তো মিরাজ আসছে, বাট মিরাজ আসার আগের পার্টটার কথা বলতেছি, ওই সময় যদি আমরা দেখি, এখন যখন ধরেন মিরাজ তাইজুল সাকিব তিনজনের ভেতরেও কিন্তু সাকিবের ওই রোলটা নেওয়া লাগে যে ঠিক অতটুকু ইম্প্যাক্টফুল বোলিংটাই করা লাগবে যাতে বাংলাদেশ একটা ইনিংসে 10 উইকেট নিতে পারে। এক, বেন স্টোকস এর কিন্তু এই প্রেসারটা নেওয়া লাগে না, অ্যাপার্ট ফ্রম বেন স্টোকস ইন দ্য বোলিং, হ্যাঁ বেন স্টোকস অনেক ক্রুশিয়াল ব্রেক থ্রু দিচ্ছে, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইংল্যান্ডে কিন্তু ওই লেভেলের বোলার আছে যারা 10 উইকেটস নেওয়ার জন্য কেপেবল এনাফ। মানে আমি যদি জিমি অ্যান্ডারসন, উড বা নতুন যারা আসছে তাদের কথাও বলি, ইন টার্মস অফ ব্যাটিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু বেন স্টোকস ম্যাচ জিতানোর নক করতেছে, বাট ইন টার্মস অফ বাংলাদেশের ব্যাটিং তখন কিন্তু হচ্ছে ওর উপর একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে দ্যাট হি উইল হ্যাভ টু প্লে আ গুড ইনিংস উইথ বাই মেকিং আ পার্টনারশিপ উইথ মুশফিক অর বাই মেকিং আ পার্টনারশিপ উইথ তামিম অর মাহমুদুল্লাহ, এনিওয়ান, ঠিক আছে, তার একটা পার্টনারশিপ করাই লাগবে। সো এইখানে কিন্তু আবার ওই বেঞ্চমার্কটা অন্যদিকে। সো বেন স্টোকস এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে বেন স্টোকস একটা ভালো নক করলে ইংল্যান্ড একটা স্বস্তিজনক অবস্থায় যাবে বা একটা ম্যাচ জিতার ক্ষেত্রে। এখন আসে যে হচ্ছে কে কোন ইম্প্যাক্টটা কখন ফেলছে। সাকিব আল হাসানের ইন টার্মস অফ টেস্ট ক্রিকেট অ্যাপার্ট ফ্রম অস্ট্রেলিয়া এন্ড ইংল্যান্ড টেস্ট উইনিং ম্যাচ ওইরকম ভাবে কিন্তু লাইক উইকেটস ফল যেটা আমরা বলি, যে ইংল্যান্ডের সাথে আমরা যখন ফার্স্ট টেস্ট ম্যাচটা জিতলাম আমাদের প্রথম, সেখানে কিন্তু যেমন মিরাজ এন্ড সাকিব আল হাসান আফটার দ্য ব্রেক, মানে ইনিংস ব্রেকের পরে পরেই তো আপনার টি ব্রেকের পরে এসে যেভাবে করে টপ উইকেট ফেলানো শুরু করলো সাকিব এন্ড মেহেদি মিরাজ, ইটস আ রিয়েলি গুড সামথিং। বাট অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও সেম, বাট ইন টার্মস অফ ব্যাটিং করে যে একটা দায়িত্ব নিয়ে জিতা দেওয়া বেন স্টোকস এর যেটা, এটা সাকিবের তেমন একটা করা লাগেনি মানে বাংলাদেশ টিমের ক্ষেত্রে, বা করতে হলেও ওইরকম সিচুয়েশনে পড়লেও সে হয়তো ওই লেভেলের ডেলিভারিটা দিতে পারে নাই। সো ওই জায়গায় কিন্তু আবার বেন স্টোকস আগে যায়। সো ওই ইম্প্যাক্টের কথাটা যদি আমরা বলি, আই থিঙ্ক ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ওভারঅল টিম সিচুয়েশন, গেম, কখন কোন সিচুয়েশনে কি করছে। সো দ্যাটস আ পয়েন্ট, বাট রাইট নাও আমার কাছে যদি বলেন দুইজনের মধ্যে কে একটু আগে থাকবে, আই থিঙ্ক বেন স্টোকস একটু এগিয়ে থাকবে অন দ্যাট সেন্স যে মানে অ্যাশেজ এর ওই নকটা, আফটার দ্যাট ইন্ডিয়ার সাথে টেস্ট সিরিজে যখন সে ক্রুশাল কিছু উইকেট ফালাইলো, সো ওই দিক থেকে গেলে একটু আগে থাকবে, বাট ইটস 50-50 টু মি, বা যদি ডিফারেন্স করতে হয় দেন ইটস 49-51। আচ্ছা, আমি একটা সিঙ্গেল এক্সাম্পল দেই, হ্যাঁ একটা সিঙ্গেল এক্সাম্পল দেই, আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো একটা এক্সাম্পল হওয়া উচিত বোঝানোর জন্য ইম্প্যাক্ট এবং পারফরমেন্সের এগেইনস্টে। জাস্ট লুক এট দ্য গেম বিটুইন বাংলাদেশ এন্ড ইংল্যান্ড ইন 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ, ঠিক আছে? ওখানে কি হইলো, ওখানে কিন্তু 380 বা 90, 381 আর 90 এর মতো মনে হয় চেস করতে 385-86 রান করছিল বাংলাদেশ আর ইংল্যান্ড ম্যাচটা, বাংলাদেশ আর ইংল্যান্ড ম্যাচটা ইট ওয়াজ লাইক 395 390 এর মতো কাছাকাছি একটা 390 প্লাস একটা স্কোর, হ্যাঁ অলমোস্ট কাছাকাছি চেস করতে গেছিল বাংলাদেশ। সো একমাত্র ইনিংস কে খেলছে বাংলাদেশে, সাকিব আল হাসান, হি স্কোরড 120 প্লাস, একমাত্র প্লেয়ার যে বাংলাদেশে সেদিন পারফর্ম করছিল। এবং একটা সময় যখন সাকিব খেলতেছিল তখন কিন্তু একটা সময় মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশ কি পেরে যাবে নাকি চেস করতে। তখন যখন সাকিব 40তম ওভারে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হইলো, বাংলাদেশ অলরেডি স্কোর 219। চিন্তা করো 40 ওভারের নিচে 219 করে ফেলছে বাংলাদেশ, 219-220 রান করে ফেলছে। তখন বেন স্টোকস, যে পুরো ম্যাচে কিছু করে নাই, হি বোল্ড এ ব্রিলিয়ান্ট ইয়র্কার টু গেট rid of Shakib Al Hasan. That is, my friend, called impact.
not and what Shakib did, that was a performance. So impacter কথা যদি বলি, Ben Stokes is more impactful. আমি তো ওভারঅল এটা কিছু বললাম, আর আপনার ইম্প্যাক্টের এক্সাম্পলটা তো লাইক অস্ট্রেলিয়া বা আমি ইংল্যান্ড টেস্টে যেটা করলাম যে টি ব্রেকের পরে সাকিব ফার্স্ট ব্রেক থ্রুটা দিয়েছিল আমাদেরকে, রাইট, বেন ডাকেট আউট করে। So this was also an impactful performance from him, and as well as in terms of test বাংলাদেশের ইম্প্যাক্টটা কিন্তু সাকিব আল হাসানের বোলিং এ বেশি দেওয়া লাগে রাদার দ্যান ব্যাটিং। ব্যাটিং এ আমাদের দেখা যাচ্ছে মুশফিকুর রহিম বা তামিম ইকবাল অনেকটা এগিয়ে দেয়, বাট বোলিং এ কিন্তু টোটাল ইম্প্যাক্টটা সাকিব আল হাসানের থাকা লাগে, যেহেতু আমরা ওইটাই কিন্তু বলতেছি যে আমরা সাকিবকে হাইলি রেট করি কেন, কারণ হচ্ছে যে ওই যে শানু একটু আগে বলছে না স্ট্যাটস নিয়ে ঘাটাঘাটি করে না, আমাদের কিন্তু খেলা দেখার চাইতে স্কোর দেখে কথা বলা বা জাজ করা মানুষ আমরা অনেক বেশি। সো স্কোর দেখার পরে কিন্তু সাকিবকে যে কেউ উপরে রাখবে, কারণ সাকিব ইজ অলওয়েজ আ বেটার পারফর্মার দেন বেন স্টোকস। অবভিয়াসলি পারফরম্যান্স কিন্তু বেন স্টোকস এর বেশি। সাকিবের যদি একটা দুইটা এক্সাম্পল দেই যেটা খেলার মোড় ঘুরাই দিছে, করে ফেলছে, ওটা ছাড়া কিন্তু আনফরচুনেটলি ব্যর্থতায় হোক আর যে কোনো কারণে হোক, ওটা নিয়ার একটা ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু বেন স্টোকস এর ওই একটা দুইটা কিন্তু একেবারে মাস্টার স্ট্রোক হয়ে যায়, আর সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি ম্যাচ জেতার ক্ষমতা তো সে দেখাইছেই কি করতে। এটা তো দেখাইছে এই দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপ এন্ড দ্যাট অ্যাশেজ নক। আমার ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রেও আই থিংক সাকিব হ্যাজ হ্যাড আ ম্যাসিভ ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার ক্রিকেট। আই থিংক বিকজ মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ, ইফ উই থিংক অ্যাবাউট ইট, like that innings of 92, I think, not out against Sri Lanka. That is an impactful performance along with the brilliant performance. Right. Impact changed Bangladesh cricket. It did. Totally changed Bangladesh cricket. It did. And I can think of a few more like this, you know, that মানে সাকিবেরটার বেলায় হয়েছে কি যে he's had a partner, ওর ইম্প্যাক্টটা কিরকম যে ও ভালো করাতে ওর আশেপাশে যারা ছিল ওরা ভালো করছে। আর বেন স্টোকস এরটা হয়েছে যে ও একাই ভালো করে গেছে, ওর আশেপাশের জন্য পারে নাই। মানে ইংল্যান্ডের হয়ে বেন স্টোকস যখন পারফর্ম করেছে, যখন ইম্প্যাক্টফুল ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছে, সেটার কথা আমি বলতেছি। ফর এক্সাম্পল সাকিবের মাহমুদুল্লাহর সাথে দ্যাট পার্টনারশিপ এগেইনস্ট নিউজিল্যান্ড, ওইটা যদি ইম্প্যাক্টফুল ছিল, বাট ওর ইম্প্যাক্টে ব্রাশড অফ অন মাহমুদুল্লাহ অ্যাজ ওয়েল। ইভেন ইউ নো যখন ও ডাবল সেঞ্চুরিটা করলো, ইউ নো দ্যাট বিগ পার্টনারশিপ উইথ মুশফিক, ওইটাও কিন্তু and this World Cup as well, you know, when he was getting those runs, কিছু partnership, that partnership with Liton for instance in this West Indies, right, completely Liton ওইখানে সাকিব ছাড়া অন্য কাউকে পার্টনার পাইতো, he would not be scoring those runs, এত রান কিন্তু করতো না। তো সাকিবের ইনফ্যাক্ট sort of like it's brushed off on the team, so মানে এটার জন্য it's very hard for me to say লিটন কিন্তু ফ্রিডমটা দিছিল সাকিব আল হাসান অপর সাইড থেকে, যখন he was confidently scoring runs, strike rotate করতেছে, বাউন্ডারিজ মারতেছে, লিটন অলসো গেট দ্যাট কনফিডেন্স যে হ্যাঁ আমিও যাইতে পারি, আই ক্যান গো ফর দ্য শটস as well. আমি পার্সোনালি ফিল করি ইনিংস অফ সাকিব আল হাসান, সেটা হচ্ছে 2012 এশিয়া কাপে ইন্ডিয়ার সাথে যে ম্যাচটা বাংলাদেশ জিতলো, ওই যে সচিনের 100 ওই 30 বলে 49 রানের একটা ইনিংস। ওই এর আগে বাংলাদেশের উইকেট হাতে ছিল, কিন্তু দে ওয়ার গোয়িং এট আ ভেরি স্লো রেট, 290 প্লাস চেস করার মতো রেট ছিল না। সাকিব brought that belief back যে না, we can actually win. And বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার কাছে ওই তো বাংলাদেশের ক্রিকেটের ডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় সাকিবের ইম্প্যাক্টটা ইজ ম্যাসিভ, মানে ইজ ইকুয়ালি অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ বেন স্টোকস। সাকিব এত ম্যাচ, মানে সাকিব ভালো না খেললে আমরা কিন্তু ম্যাচ জিতি না অলমোস্ট, আর বেন স্টোকস ভালো না খেললেও ইংল্যান্ড কিন্তু ম্যাচ জিতে। বাট দেয়ার আর সাম বিগ ওকেশনস যেখানে আর কি বেন স্টোকস আর কি পারফর্ম করে বসছে। ফর মি আই থিংক বেন স্টোকস ইজ দ্য মোর ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। আমার কাছে মনে হয় বেন স্টোকস এর জাস্ট র ট্যালেন্টটা সাকিবের থেকে বেশি আছে, কারণ ওর ট্যালেন্টটা দিয়ে কিন্তু ও কিন্তু ম্যাচ ঘুরায় বেন স্টোকস, রাইট? ও মানে টেস্টে যে ইনিংস গুলি খেলে, ওয়ান ডে তে যে ইনিংস গুলি খেলে, আর টেস্টে যে বোলিং করে, সো ওইটা কিন্তু ট্যালেন্ট। মানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ধরো সাকিব আল হাসান যে পারফরমেন্স গুলো দিচ্ছে, তুমি পারফরমেন্স গুলা যদি নিয়ে ইংল্যান্ড টিমে বসাও, ঠিক আছে, আমরা ধরি যে ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দুইটা টিম সেম অবস্থায় আছে, তখন যে কিন্তু একটা ইকুয়েশন আসবে। আবার তুমি বেন স্টোকসের যে পারফরমেন্স গুলো আছে সেগুলা নিয়ে যদি তুমি এই বাংলাদেশ টিমে মাঝখানে এনে বসাও, তখন যে ইম্প্যাক্টের এইটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন যে মনে হবে যে আচ্ছা না,
বাংলাদেশে তো রানই করে না। তুমি যেটা বললা এবং সাজাদ ভাই যেটা বললেন, দুইটাই কিন্তু কভার আপ করছে দুইটার জিনিসকে। কারণ সাজাদ ভাই কিন্তু আনছে হচ্ছে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স গুলোকে, রাইট? আর তুমি বলছো হচ্ছে বাংলাদেশের পারফরমেন্স গুলোকে। এখন দুইটা যদি সোয়াপ করে দাও, তাহলে কার পারফরমেন্স আসলে চোখে পড়ে বেশি? মানে আমার আমার কথাটা বুঝতে পারছেন সাজাদ ভাই? না না ওইটাই না, সাবি যেটা বলা অ্যাবসলিউটলি এগ্রি, যে আমি কথা বলছি যে মোর ম্যাচ পয়েন্ট, ম্যাচের মধ্যে কি হচ্ছে, ওখানে ইম্প্যাক্ট কি, মানে নট নেসেসারি। শানুরও এগ্রিড অন দ্যাট যে বেন স্টোকস কি ভালো খেলতে হবে। বেন স্টোকস ওই ম্যাচে কি করছে, জাস্ট সাকিবের একটা উইকেট পাইছে, পরে আরো দুটো উইকেট পাইছে চিপ ওর উইকেট, অটুক করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, ওর রোলটাই ম্যাচটা ঘুরাই দিছে। অটুকুই রোল ওর এর হ্যাঁ, বেশি করাই লাগবে না। ইভেন আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেই এক্সাম্পলেও কিন্তু লাইমলাইট চলে গেছে কিন্তু মুশফিকের ইনিংসে। 24 না 25 বলে 40 রানের মতো একটা ইনিংস খেলছে, পাঠানকে ছক্কা মারলো, ডিন্ডাকে ছক্কা মারলো, হ্যাঁ। সো ওই ব্যাপারটা ওইরকম। আবার বাংলাদেশের ক্রিকেটের ওভারঅল যেটা বললাম, আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইথ শানুর, যে সাকিবের ইম্প্যাক্টটা বাংলাদেশের ওভারঅল ক্রিকেটে অনেক বড়। মানে বাংলাদেশের একটা বাচ্চা এখন সাকিব আল হাসান হইতে চায়, হ্যাঁ। বাংলাদেশের প্রাণ সাকিব আল হাসান, না একটা গান বের হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট সাকিব আল হাসান অন বাংলাদেশ ক্রিকেট। রাইট রাইট, মানে আসলে জিনিসটা কি যে ও ডাইনামিকটা চেঞ্জ করে দিয়েছে সাকিব, এন্ড বেন স্টোকসও কিছুটা ডাইনামিক চেঞ্জ করছে। বেন স্টোকস আসার আগে মানে ইংল্যান্ডে কিন্তু একটা ইয়ান বোথাম জন্মাইছিল, ইংল্যান্ডে কিন্তু তারপর একটা অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ জন্মাইছিল। সাকিব আল হাসানের আগে কিন্তু জন্মাইছিল সাকিবের কাছাকাছি মোহাম্মদ রফিক, সত্যি করে বলতে, উইচ ইজ ওয়াই মোহাম্মদ রফিক আমার কাছে ওই লেভেলের। কিন্তু মানে সাকিব আবার ওই ডাইনামিকটাকে নিয়ে আরো চেঞ্জ করে ফেলছে। মানে সাউথ আফ্রিকার জন্য যেটা জ্যাক ক্যালিস করছে, যে জ্যাক ক্যালিসকে আমরা সবাই বোরিং বলতে পারি, কিন্তু সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ওর ইম্প্যাক্টটা অনেক বড়, কারণ ওরে ছাড়া কিন্তু টিমের ব্যাটিং বোলিং দুইটাই দেখা যেত যে অচল। কিন্তু ওর পুরো পারফরমেন্সটা তুমি যদি ক্রিকেটে নিয়ে আসো, তখন যে ও কিন্তু একটা টাইনি পিস হয়ে যাবে পুরো গল্পে। মানে যেই জিনিসটা সাজাদ ভাই বলছে, এটা আর কি আমি জিনিসটা তুললাম বিকজ নয়তো দেখা যাবে মানুষজন বলতেছে হ্যাঁ সাজাদ ভাই সাকিব থেকে ব্রড কে বলে স্টোকস বড় বলতেছে, ঠিক আছে, স্টোকস বড়। দিস ইজ নট দ্যাট পার্সপেক্টিভ, এটা দুই পার্সপেক্টিভে বলতেছি আমরা। সেটাই সেটাই এবং বোথ আর কারেক্ট। আপনি কিন্তু কারণ ভাই দুইটা কিন্তু মানে দুইটাই স্যাম্পল নিয়ে আমরা বলতেছি, একটা বলতেছি বাংলাদেশের ক্রিকেটকে স্যাম্পল নিয়ে, আর একটা বলতেছি আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটকে স্যাম্পল নিয়ে, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডটাকে। আর ক্রিকেটের মধ্যে একটা বায়াসনেস কাজ করে অনেকের, সেটা হচ্ছে যে যারা ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার তাদেরকে না মানুষ একটু বেশি গ্লোরিফাই করে, বা ক্রিকেটের রোম্যান্টিসিজমটা তাদের সাথে মানুষের বেশি। আজকে যদি সাকিব যে উইকেট গুলি পাইছে, এটা যদি সে ফাস্ট বোলিং করে পাইতো, ট্রাস্ট মি, মানে ওর এখন যে ক্রেজ আছে তার থেকে 10 গুণ বেশি থাকতো। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো এমনিতেই সাকিবকে সমীহের চোখে দেখে, তখন আরো বেশি দেখতো, আরো বেশি, হ্যাঁ। সো ওইটা আসলেই আসতো। আচ্ছা, মুভিং অন, আমরা অনেকক্ষণ এটা নিয়ে ডিসকাস করছি, উই গট টু ফিনিশ দ্য কমেন্টস। সো এখানে ইয়েস, শুভ অনিন্দ বলছে আমিও পয়েন্টটা বুঝতে পারি না, আচ্ছা বুঝতে পারি না যে বুঝাইতে পারি না, আচ্ছা, স্টার স্পোর্টস, সোনি 6 এইসব ইন্ডিয়ান চ্যানেল তো ওরা ওদের দেশের ফ্যানকে কেটার না করে কি আমাদের মন মতো দেখাবে? আফগানিস্তানের সাথে কি টেস্টে হারা ম্যাচ কয়বার দেখাইছে আমাদের দেশি চ্যানেল, মানে সেটা নিয়ে এসে বলতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু, বাট আবার আমি বলতেছি, আমি কিন্তু এই স্টার স্পোর্টস, তারপরে সোনি, এগুলি কিন্তু আমি শুধু ইন্ডিয়ান চ্যানেল হিসাবে আমি দেখতেছি না। স্টার স্পোর্টস, তারপর 10, এইগুলি কিন্তু আমাদের মানে বাংলাদেশে ডিশ আসার পর থেকে এইগুলি চ্যানেল কিন্তু আমাদের দেশে আমরা স্পোর্টস বিটিভি ছাড়া এই চ্যানেলগুলিতেই কিন্তু দেখি ম্যাক্সিমাম স্পোর্টস। তোমার কথা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি মানি, বাট হাইলাইটস দেখানোর ক্ষেত্রে বাট ইউ কুড হ্যাভ শোজ যেটাতে মানে ওভারঅল দেখায় যে আচ্ছা এই ওয়ার্ল্ড কাপে এই কাহিনী হয়েছিল, শুধু ইন্ডিয়াকে না করেও, বিকজ ওরা ইন্ডিয়া ভিত্তিক শো বানায়। আগে কিন্তু এটা ছিল না সাজ্জাদ, ইউ থিংক ব্যাক, তুমি আগের ইএসপিএন এর কথা চিন্তা করে দেখো, আগের স্টার স্পোর্টস এর কথা চিন্তা, আগে এটা ছিল না। আগে ইন্ডিয়া এত ম্যাচ জিততো না যে এটা দিয়ে ওরা শো বানাবে। সেটাও আছে, বাট ওরা মানে চেষ্টা করতো যে মানে আরেকটু কিছু শো দেয়া। আচ্ছা,
তখন না ওই যে 10 স্পোর্টস এখানে হচ্ছে আমরা পাকিস্তানের জানো, ম্যাচ দেখাইতো, এখানে মনে আছে তোমার কিন্তু পাকিস্তানের একটা জিনিস বুঝতে হবে কি জানো, মানে অ্যাডভার্টাইজিং পার্সপেক্টিভ থেকে। কারণ তুমি যখন মানে স্টার স্পোর্টস এর ফায়দাটা কি এখন? স্টার স্পোর্টস যেহেতু বেশি ম্যাচ ইন্ডিয়া জিততেছে, তার মানে কি ইন্ডিয়ান পারফর্মার বেশি, ফেস বাইর হইতেছে বেশি। এদেরকে তখন যদি অ্যাডে ইউজ করে, ওদের জন্য কিন্তু লাভ, অপশন বাড়তেছে। True. ঠিক আছে, মানে তুমি চিন্তা করে দেখো যে ইন্ডিয়ার যে ম্যাচগুলোতে ধরো দেখাইলো না ওরা, ওদের নতুন যে ক্যারেক্টার গুলো আছে এদের সাথে কিন্তু পরিচিত হবে না। ওই ঘুরে ফিরে দেখা যায় তো যে ধোনি বা কোহলি এদেরকে চিনতেছে। ইন্ডিয়া বারবার রিপিটে দেখানোর ফলে কিন্তু মানুষের চোখে পড়তেছে, আচ্ছা এই এই পার্সনটা, মানে আমার মেইন রোহিত শর্মা টার্মা বাদেও এ ভালো খেলছে বা ও ভালো খেলছে। ওরা কিন্তু ফেস হিসেবে আগায় আসতেছে। অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে ওদের মানে পরে হচ্ছে প্রফিটেবল একটা গেমে যাইতে পারতেছে। যাই হোক ব্রো, কমেন্ট নিয়ে নাও, তুমি তো কমেন্টের হ্যাঁ মাঝখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দেখতেছি এখানে সিয়াম কমেন্ট করছে, আমি যদি ওই ম্যাচে জার্নালিস্ট হইতাম আই উড রিজাইন ফ্রম মাই জব। 2016 ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ম্যাচের কথা বলতেছি, হিয়ার উই গো। বাট ভাই লিটনের এই স্টাম্পিং নিয়ে এখনো মানুষ চিল্লায়। আমার যতদূর মনে আছে প্রায় প্রত্যেক মিডিয়া বলছিল ওইটা নিয়ম অনুযায়ী আউট। বাংলাদেশের বেলায় তো ক্রিকেটের নিয়ম মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক না? সো এটা নিয়ে এশিয়া আমরা, কাপ ফাইনালের কথা বলতেছে ওইটা। হ্যাঁ এশিয়া কাপ ফাইনালে, সো ওইটা আমরা দেখছি প্রায় হইতে। এবং আমাদেরই তো এক বোর্ড প্রেসিডেন্ট না সরি, তখন সে আইসিসির আইসিসি প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ আইসিসি প্রেসিডেন্ট, তখন সেই বললো যে আমি মানে এটা নিয়ে অ্যাপিল করব, দরকার হলে আমি রিজাইন করব আমার স্পট থেকে ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচটা হারার পরে। রাইট ভাই, এত ইমোশনাল আমরা, এত ইমোশনাল ইন্ডিয়ার সাথে। আচ্ছা রোহিত শর্মার ওই ক্যাচটা নিয়ে আউট হয়ে যেত, ঠিক আছে, তারপরেও ইন্ডিয়া যে খেলা দিচ্ছে, ঠিক আছে, বাংলাদেশ তেমন না যে 2 রানে হারছে বা 10 রানে হারছে। বাংলাদেশ লস বাই অলমোস্ট 100 রানস এগেইনস্ট ইন্ডিয়া ইন দ্যাট কোয়ার্টার ফাইনাল। মানে এমন হইতো যে না, দ্য বেটার টিম লস্ট, ইউ ফিল চিটেড, তাইলে একটা জিনিস। এটা তো এমন ছিল না, ইন্ডিয়া ওয়ান বাই আ ল্যান্ডস্লাইড। মাস্টার তানজিব বলছে নিদার ট্রফির ফাইনালের কথা মনে পড়লে খারাপ লাগে, আরো কত ফাইনাল আছে যেগুলো বাংলাদেশ হারছে, যেটার কথা মনে পড়লে খারাপ লাগে, ওইটার তো শেষ নাই। আর মাস্টার তানজিব আর বলছে শানুর, আপনি কি ক্রিকেটে বাংলাদেশ সাপোর্ট করেন নাকি আকিব ভাইয়ের মতো সাউথ আফ্রিকা? ক্রিকেটে আমি সাউথ আফ্রিকা করি, আর বাংলাদেশ তো এখন নিজের দেশ ভালো করতেছে, তো বাংলাদেশ খেললেও ভালো লাগে। সো দেয়ার ইউ গো, ইউ হ্যাভ ইউর অ্যান্সার। Here we go বলছে শ্রীলঙ্কান ফ্যানরা ইন্ডিয়া জিতার পর সেম সেলিব্রেশন করেছিল, ওই যে মকা, সরি ওই নাগিন ড্যান্স। That was a crazy series, নিদাস ট্রফি ম্যান। ওইটা মানে এক নিদাস ট্রফির সময় ফাইনালে সুনীল গাভাস্কার নাগিন ডান্স দিছিল কম্বো। কাম অন। ব্রেটলি আই থিংক ওই সিরিজটাতে আউট অফ নোওয়্যার সে কমেন্ট্রি দিচ্ছিল না, ব্রেটলি ওয়াজ দেয়ার ফর নো রিজন, সে নিদাস ট্রফিতে কমেন্ট্রি দিচ্ছিল। শুভরিন্দ বলছে দেশি 60% ফ্যানরা এমন ভাবে চিন্তা করে যেন ইন্ডিয়া খেলে হারতে পারবে না, হারাতে পারবে না বাংলাদেশকে। আচ্ছা আচ্ছা, খেলার আগে আইসিসি আম্পায়ার, বিসিসিআই, ইন্ডিয়ার প্লেয়ার, পাপন সবাই বসে আগে কয়েকদিন ব্যাপী মিটিং এ এই ভারতের জয় ঠিক করে ফেলে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আসলে জিনিসটা কি যে এখন ক্রিকেটে উইভ অল বিন ভেরি অনেস্ট অ্যাবাউট ইট, যে মানে ক্রিকেটের দুর্নীতি যেগুলি হয় সেগুলো একদম টপ লেভেলে হয়, মানে সেটা এখন আর প্লেয়ারদের মধ্যে হয় না। সো এরকম মানুষের ভাবারও কারণ আছে। আবার এটাও ঠিক যে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশকে হারাইতে হলে ম্যাচ ফিক্সিং করে পাতায় ম্যাচ হারানো লাগবে না। ইন্ডিয়ারা ফার বেটার টিম, এটা প্রথমত আমাদের ফ্যান হিসাবে এটা আমাদের বোঝা উচিত যে ইন্ডিয়ার দলটা আসলে অনেক ভালো। আগে এত ভালো ছিল না ইন্ডিয়ার টিমটা, এই গত কয়েক বছরে তারা অনেক ইমপ্রুভ করছে। তারা সব বাংলাদেশের এই টিমটা যদি কোনোভাবে ইন্ডিয়ার আগের টিমটার সাথে খেলতো তাহলে কিন্তু বলতাম যে বাংলাদেশের ভালো চান্স আছে। হ্যাঁ, যে টিমে হচ্ছে যে মেবি সচিন সৌরভের মতো লেজেন্ডারি প্লেয়ার ছিল, কিন্তু তাদের বোলিং ওয়াজ ফুস। হ্যাঁ, ব্যাটিং এর কিছু ছিল এরকম, ওদের মানে আমি জানি না আপনারা কেমনে রেট করেন, কিন্তু আমার কিন্তু ওর বোলিং দেখলে মজা লাগতো, মানে রেট করতাম না অত, কিন্তু আমার খুব ফানি লাগতো, মজা লাগতো বলতে, রমেশ পাওয়ার ভাই।
রমেশ পাওয়ার রমেশ পাওয়ার কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে একটা প্লেয়ারের আইডল বাই দ্য ওয়ে যার যার একটু অফ টপিক যার যার এফপিএল এর সুচেক আছে গুড নিউজ ফর देम সুচেক গোল দিছে 85 মিনিটে আমাদের হার্ট পিক্সেল টিভিতে আছে, আমি নিছিলাম। ইউ রিমেম্বার লাস্ট মোমেন্টে আই চেঞ্জ, মানে আমি বলছিলাম যে ওরে নেই আমরা। হ্যাঁ 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 মানে খুবই ঝড়ে বকে একটা গোল দিছে বাট গোল। সো শুভনিন্দুর পর আমরা স্পোর্টস আর্মি কমেন্টে আসি when সাকিব caught out Dhananjay did snake dance on that match বাউন্ডারি লাইনে, মানে এটা আসলে আমরা বললাম তো, মানে এটা আসলে মিয়ার একটা বোলিং মানে উইকেটের সেলিব্রেশন। আপনি এখন উপরে গেলেতে পারেন যে বাটা তুই এই সেলিব্রেশন কেন করস, ও তো চেঞ্জ করছে এখন, ও এখন হইছে কি একটা আমার কাছে বেচারার জন্য কষ্ট লাগছে। হ্যাঁ, বেচারার সেলিব্রেশনটা ছিল, এখন হইতেই পারে, কারণ we have one of our legendary commentator in বাংলাদেশ, যিনি হচ্ছে যে স্পিন বলের কমেন্ট্রি দিতে গিয়ে কিন্তু বলেছিলেন যে সাপের মতো ছবল দেওয়ার মতো বলটা টার্ন করলো। সেখান থেকে কিন্তু মেবি অপু পিকড আপ বিকজ রেডিও কমেন্ট্রি ওয়াজ দ্যাট মাচ পপুলার ইন বাংলাদেশ। অপুর বয়স তখন ওইরকমই ছিল, তো সে ছোটবেলা থেকে সেই স্পিনার, সেও তখন উইকেট পেয়ে মনে করে যে আমি এরকম করছি, তখন এটা আসলে এত টক্সিক হয়ে যাবে এই ব্যাপারটা তো সে বুঝে নাই। ট্রু। আর মানে এটা নিয়ে এখনো কিন্তু বাংলাদেশ মানে ইন্ডিয়ান ফ্যানরা কিন্তু স্নেক বলে আর কি, নাগিন বলে টলে আর কি করে আর কি, টাউন করে আর কি। আচ্ছা, এখানে মজাই লাগতেছে শিফাত নূরের কমেন্ট গুলো। ব্রো, রকিবুল হাসান যখন 71-এর 17 বছর বয়সে জয় বাংলা লিখে ব্যাট নিয়ে ভরা স্টেডিয়ামে ব্যাটিং করতে নামছিল, ওইটা কি দেশপ্রেম না? এরকম শহীদ জুয়েলেরও তো এমন এক্সাম্পল আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। আমি একটা জিনিস বলি, the time you were talking about we were in a state of war, ঠিক আছে? আপনি মানে এই জিনিসটা আজকে একবার কথা এসেছিল, কমেন্টার অনেক আগের কমেন্ট, হয়তো তখনই তিনি কমেন্ট করছেন, এই কথাটা কিন্তু আসছিল, বাট ইউ আর নট, ইউ আর ইন এ স্টেট অফ ওয়ার। ওই সময়টা আপনি এটা করতে পারেন। 1982 ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপে আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডের খেলার মধ্যে ওই ধাঁচটা থাকবে, কিন্তু এখন আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ড খেলার মধ্যে এই ধাঁচ থাকবে না, এখন বাংলাদেশ পাকিস্তান খেলার মধ্যে এই ধাঁচ থাকবে না। এখন আপনি আপনার ন্যাশনালিটি অনুযায়ী বাংলাদেশকে সাপোর্ট করতে পারেন, বাংলাদেশকে সাপোর্ট করা দেশপ্রেমের পার্ট আপনি ভাবতে পারেন। আমি আপনাকে ডিসএগ্রি করতেছি না, ডিসরেসপেক্ট করতেছি না, আপনার কাছে এটা দেশপ্রেমের ভাব হইতে পারে, বাট দ্যাটস নট দ্য অনলি পয়েন্ট টু মেজার দেশপ্রেম। বাংলাদেশ দলকে কেউ সাপোর্ট করে না এই জন্য সে দেশপ্রেম করে না, এটা বাংলাদেশের 16 কোটি মানুষ কি ক্রিকেট ফলো করে? সেটা কিন্তু করে না। অনেক লোক আছে যারা দেশের জন্য অনেক বড় বড় জায়গায় অনেক বড় বড় অবদান রাখতেছে, বাট দে ডোন্ট ফলো ক্রিকেট, দে ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ক্রিকেট। তার মানে কি তারা দেশপ্রেম করে না? আমি শার্ট প্যান্ট পরে বসে আছি, আমি কি তাহলে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে কেন বসে নাই? আমার যদি এতই দেশপ্রেম হয়, আমি আমার বোনরে আমার বউরে কেন ইন্ডিয়ান ড্রেস কিনে দিচ্ছি, পাকিস্তানি ড্রেস কিনে দিচ্ছি? আমি কেন তাকে অন্য দেশের মানে আমি আমার বাসা এডি বাদ দেন ভাই, বাংলা সিনেমা দেখেন না কেন? দেখেন না কেন? আপনি বিটিভি দেখেন না কেন? বাংলাদেশি আপনি ইন্ডিয়ান চ্যানেল কেন দেখতেছেন? বা অন্য কোন দেশি আপনি ইংলিশ যে খেলাগুলি যে দেখে ওইগুলি তো ইন্ডিয়ান চ্যানেলে দেখে ম্যাক্সিমাম, দেখে আসছে ইন্ডিয়ান চ্যানেল। দিস ইজ টোটালি রাবিশ। আপনি মানে আই এম নট সেইং রাবিশ যে আপনি এটাকে দেশপ্রেম বলতেছেন, আমি এটাকে বলতেছি না। আমি রাবিশ বলতেছি আপনি বলতেছেন যে সাপোর্ট করে না তার মধ্যে দেশপ্রেম নাই, দ্যাট ইজ রাবিশ। হ্যাঁ, মানে এটা আসলে দেশপ্রেমের জায়গাটা একটু অন্যভাবে আসছে, ঠিক আছে? এই যে মানে সে যে পয়েন্টে যেতে চাচ্ছে, শানুর ভাই যখন সাউথ আফ্রিকাকে আমরা বলে, ইটস রিয়েলি অফেন্সিভ। অন্তত আমি এটা নিতে পারেন না, দ্যাট ইজ ইউর পার্সোনাল থিং, কিন্তু সাউথ আফ্রিকাকে আমি আমার টিম হিসাবে দেখি। সো স্পোর্টসে এটা আমার টিম, আমার দেশ না হইলেও ইটস মাই টিম। কেন বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা ফ্যান আছে না, ব্রাজিল ফ্যান আছে না? তারা কি ব্রাজিল আর্জেন্টিনাকে আমরা হিসাবে বলে না? ফুটবলে বাংলাদেশ তো সেই ফুটবল খেলে, তো আমরা বলে না? তো এটা বললে দোষ কেন? মানে এখানে তো হিপোক্রেসি চলে আসে, ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস চলে আসে। আপনি যদি ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আসেন, ঠিক আছে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে আমি দেখছি, এবং এটা আমি এটা নিয়ে আমার রিপোর্টও করতে হচ্ছিল 2011 সালে, যখন বিশ্বকাপের পরে পাকিস্তান যখন ট্যুর করলো বাংলাদেশে, 2011, এটা কিন্তু বেশি দিন আগের না, যখন পাকিস্তান ট্যুর করলো তখন প্রচুর বাংলাদেশি ফ্যান তারা পাকিস্তানের ফেস পেইন্ট, পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নিয়ে গেছে। বাংলাদেশি, তারা বাংলাদেশি, ঠিক আছে?
এটা এটা কিন্তু হয়েছে। সো 2011 আগে তো আরো বেশি হইতো। সো আপনি তখন বলেন না যে দেশপ্রেম কোথায়, মানে এইটা আসলে এইটা চোখে লাগে, হ্যাঁ মানে এইটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন খারাপ লাগতে পারে এবং দেশত্ববোধের একটা জায়গা অবশ্যই কাজ করতে পারে, পাকিস্তানের সাথে খেলা হইলো, ইন্ডিয়ার সাথে খেলা হইলো, বাট মানে জিনিসটা তো মানে আপনি যেভাবে করে মানে পলিটিসাইজ করে ফেলতেছেন পুরো জিনিসটাকে। আই নো স্পোর্টস এর সাথে অনেক সময় এটা চলে আসে, বাট জিনিসটা ওইরকম না, অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে ওটা না, ঠিক আছে? মানে আমি তো টিম হিসাবে আমি তো সাউথ আফ্রিকা টিমটাকে ভালোবাসি বলে আমি পুরো দেশটাকে, আমি দেশের কালচার, দেশের হিস্ট্রি সবকিছুকে আমি যে ভালোবাসি বা এমন তো তা না, রাইট? আই ডোন্ট ফিল লাইক আমি সাউথ আফ্রিকান, মানে জিনিসটা তো অন্যরকম। আমাদের এখানে প্যানেলিস্টদের মধ্যে কিন্তু একজন আছে যে নিজেকে জার্মান মনে করে, যার নিজের অ্যানসেস্ট্রি আরে ওই তো আমারে বেচার চেষ্টা করছিল কিছুক্ষণ। টমাস টুকেল। হ্যাঁ, আমি এরপরে কইছি, ও আমারে বলতেছে যে ভাই সরি, মানে ফুটবলের মাঝখানে টাক করে একটু চলে আসলো সাজাদ ভাই, বাট এইটা শেয়ার করাই লাগবো ভাই। মানে বেসিক্যালি সে আমারে বলতেছে যে বার্সা তো ইউসিএল পজিশন নাও পেতে পারে এবার লিগে, তো টুকেল নেন। টুকেল হচ্ছে জার্মান কোচ, সো ইজ মানে জার্মান ফ্যান। তো আমি তারে বললাম যে বার্সা যদি রেলিগেটেডও হয়, ঠিক আছে, তাহলে বার্সা বীর কোচ এসে কোচিং করাবে, তাও টুকেল আমাদের লাগবে না। তো মানে ও কিন্তু, ওকে যদি বলেন যে হ্যাঁ বাংলাদেশ ক্রিকেটে জার্মানের একটা কোচ আসবে, ও মানে ক্রিকেটও ফলো করা শুরু করে দিব, আমি শিওর। এক্স্যাক্টলি, তো যেটা বলতেছিলাম শিফাত নূর ভাই, প্লিজ ডোন্ট গেট অফেন্ডেড এন্ড ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড আস। আপনি ক্রিকেটের মাধ্যমে দেশপ্রেম দেখেন, দ্যাটস গুড ফর ইউ এন্ড উই রিয়েলি রেসপেক্ট দ্যাট। এটা আপনি করতেই পারেন, ইউ হ্যাভ এভরি রাইট, কিন্তু ইউ ক্যান নট সে যে ক্রিকেটে দেশকে সাপোর্ট করে না বা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করে না দেখে তার মধ্যে দেশপ্রেম নাই, এটা আসলে বলা ঠিক না। বা শানুর আমরা বলতেছি সেটা আপনি অফেন্সিভ, এটাও আপনি করতে পারেন, ইউ হ্যাভ দ্যাট রাইট। এবং উই আর রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটিং যে আপনি ব্যাপারটা ওইভাবে তুলে ধরতেছেন সরাসরি এবং ইন এ গুড ওয়ে, ইউ আর নট অ্যাবিউসিভ ইন দিস পয়েন্ট। কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা এটাকে খুব অ্যাবিউসিভলি নিয়ে যায়, তারা কিন্তু খুব গালিগালাজ শুরু করে, যে বেটা তুই বাংলাদেশে খেলার সময় করতেছিস না, বেটা তুই কিসের কি মানামানি করতেছে। সো এইটার আসলে মানে নো নিড ফর দিস। এবং আপনি আরেকটা যেটা বললেন যে রকিবুল হাসান, শহীদ জুয়েল, শহীদ মুশতাক, তাদের কথা যেটা বললেন, we were in a state of war back then এবং they were a part of Pakistan cricket team। সেখানে তারা এমন একটা জায়গা ছিল, অলরেডি তারা কিন্তু তখন ইয়ের মধ্যে ছিল, মানে তারা তখন ডিপ্রাইভড একটা জায়গার মধ্যে ছিল তখন। এবং ওইখানে কি হয়েছিল, আপনি আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি, তখন কিন্তু বলা হয়েছিল পাকিস্তানি প্লেয়াররা তাদের ব্যাটে সবাই মার্ক মাই ওয়ার্ড, সবাই তাদের ব্যাটে তলোয়ারের ছবি নিয়ে নামবে, যেটা ছিল পাকিস্তানের জাতীয় প্রতীক। দেন রকিবুল হাসান ডিসাইডেড যে আমি আমার ব্যাটে তলোয়ারের ছবি নিয়ে নামবো না, ইনস্টেড হি পুট দ্যাট জয় বাংলা স্টিকার। সো ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া। সব জায়গায় কিন্তু আমরা জাস্ট পার্ট অফ দ্য স্টোরি জেনে অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলি। মেবি ইউ নিউ দ্য স্টোরি, আই এম নট সেইং দ্যাট আপনি পার্ট অফ দ্য স্টোরি জেনে বলতেছেন, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডও এখানে একটা ছিল। সো উই ওয়ার ইন এ স্টেট অফ ওয়ার। সেখানে একটা কথা ছিল যে ডেফিনেটলি ভাই আপনি শানুরে ফালান এখন এরকম একটা, শানুর না, যে কেউ যে বাংলাদেশ আর অন্য কোনো টিমে ইয়ে করতেছে, তার মধ্যে যদি সত্যিকার দেশপ্রেম থাকে তখন কিন্তু সেও রকিবুল হাসান, আমি বলতেছি না যে রকিবুল হাসানের ইয়াকে আমি ছোট করতেছি না, কিন্তু যদি বলে যে না তুমি তলোয়ার, পাকিস্তানের জাতীয় প্রতীক ছিল বা ইয়ে ছিল যে তলোয়ারের ছবি নিয়ে নামতে হবে, সেটা রকিবুল হাসান যেটা করছে আই এম প্রিটি শিওর অনেকেই সেটা করবে। এবং সেটা করার মতো গাটস রকিবুল হাসানের ছিল, হ্যাটস অফ টু হিম। এবং সেটা করার মতো গাটস সত্যিকারের দেশপ্রেমিক সবারই থাকবে। Yeah, absolutely. History lesson from Sajjad Dashir. Thank you so much, Sajjad। এই কমেন্টটার জন্য আসলে কতগুলো ইনফরমেশন অনেকেই কিন্তু এই ব্যাপারে জানে না, মানে সত্যি করে বলতে, I'm not even kidding, অনেকে কিন্তু এই ব্যাপারে জানে না। ওকে, স্পোর্টস আর্মি বলছে we lost lots of close matches against India and it's hurting India Bangladesh a lot more political issue recently হ্যাঁ পলিটিক্যাল ইস্যু অনেক বেশি আসতেছে। হ্যাঁ। আর মাস্টার তানজিব বলছে I love cricket and football, I love both sport, great to know that, happy new year guys। ফাইসাল আরিফিন বলছে happy new year ফাইসাল ভাই। তাসবিহ শরণ বলছে ডেলস্টেইন ভার্সেস অ্যান্ডারসনের মধ্যে আপনার কাকে, এটা চোখ বন্ধ করে ডেলস্টেইন, I don't think anyone would pick Anderson।
ভাই I mean, অ্যান্ডারসন সম্পর্কে আরেকটা কমেন্ট একটু আগে আসছিল যে বেশিরভাগ সময় হচ্ছে সে নিজের দেশের মাটিতে অনেক উইকেট পাইছে। আই এগ্রি, সবকিছু এগ্রি করতেছি, বাট স্টিল হি ইজ দ্য অনলি ফাস্ট বোলার হু টুক 600 টেস্ট উইকেটস, সো ইটস নট এ জোক। হ্যাঁ, ট্রু, মানে ওটার জন্য উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। আশিকুর রহমান বলছে স্টুয়ার্ট বিনি 6 উফ, নাইটমেয়ার। আরো বলছে যে হিয়ার উই গো, বলছে 58 and 108 বাংলাদেশ 58। সেই ম্যাচই। হ্যাঁ, নিউজিল্যান্ড হ্যাভ লটস অফ পেসার্স। একটু আগে আমি যেটা বললাম যে পেসারদের নিয়ে শুভম ইন্দু বলছে ভাই বাংলাদেশ তো সাব্বিরের স্পিনারের অভাব পূরণ করে দিতে চাইছিল, সাব্বির কদিন পর কোচিং করানোই বাকি। ও মাই গড, ওর জায়গায় ওখানে না, ইউ নেভার নো, সাব্বির যদি কোচিং এ আসে মেবি সে ভালো কোচ হইতেই পারে। অনেক অনেক ভালো কোচ আছে যারা ভালো ক্রিকেটার ছিল না। চন্ডিকা হাথুরা সিংহ ওয়াজ ওয়ান, হি ওয়াজ নট এ ভেরি গুড প্লেয়ার বাট হি ওয়াজ এ গুড কোচ। ইউজুয়ালি যারা বাজে প্লেয়ার হয় তারাই ভালো কোচ হয়ে যায় আবার, মানে দ্যাটস হাউ ইট ইজ। কারণ হ্যাঁ, আমি নিজে কেমিস্ট্রি ভালো পারতাম না, কিন্তু আমার সব স্টুডেন্টরা আমার কাছ থেকে কেমিস্ট্রি সবচেয়ে ভালো বুঝতো। এই ফাহিম বলছে যে পিটার হ্যান্ডস্কম কেন চান্স পায় না। ভাই আমি শেফিল্ড শিল্ডের খেলে এত ফলো করি না, নিশ্চয়ই কারণ আছে যার কারণে ওরা পাচ্ছে না চান্স। আর স্পোর্টস চ্যানেলে আই এনজয়েড এভরি বল ইন দ্য ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজ, অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া সিরিজ বেসিক্যালি এখন পর্যন্ত ইটস বিন গ্রেট। Can here we go. So can Wesley Matveere help Zimbabwe to bounce back at least in Ireland? Okay. Wesley মাদভিরেকে নিয়ে কিন্তু জিম্বাবুয়ানরা অনেক স্বপ্ন দেখছে এবং হি ইজ রিয়েলি ভেরি গুড ব্যাটসম্যান। তাকে মানে রিসেন্ট ইয়ার্সে আমার মনে হয় ইফ আই এম নট রং ট্যাটেন্ডা টাইবুর পরে তাকে সবচেয়ে বেশি, মানে হ্যামিল্টন মাসাকাদজা তো টাইবুরও আগে 2001 বা আর্লি 2000 এ শুরু করছিল, সো ট্যাটেন্ডা টাইবুর পরে মাদভিরেকে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড জিম্বাবুয়ান প্লেয়ার বলা হচ্ছে এবং হি ইজ রিয়েলি গুড ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানের সাথে সিরিজে আমরা কিন্তু দেখেছি ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটিং করে। আচ্ছা, কমেন্ট গুলির অনেক দূর আগায় ফেলছি আই থিংক, তারপরেও কুইকলি পড়ে ফেলি। শরণ ভাই বলছে যে ওয়ের ইজ উসমান খাজা, ইজ হি আউট অফ ফর্ম? অ্যানাদার থিং আই এম নট শিওর কেন উসমান খাজা টেস্টে নাই। আর স্পোর্টস চ্যানেল বলছে যে উসমান খাজা ইজ বেটার দেন জো বার্নস, বাট খাজাকে তো নিচ্ছে না। কিন্তু খাজা ওপেন করে না টেস্টে। হ্যাঁ, খাজাকে ওই 4-5 এই কিন্তু খেলানো হয়, ওদিকে জো বার্নস কিন্তু পিওর ওপেনার। হ্যাঁ, আর অন্যদিকে আরো দেখতেছি যে ভাই ম্যাক্সিমাম মানুষ ধর্মীয় কারণে ইন্ডিয়া হেট করে, এটাই সত্য। কিছু মানুষ নিউট্রাল থেকেও শুধু ইন্ডিয়া না, সবাই মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে ধর্ম, দেশ, তারপরে পলিটিক্যাল রিজনস, অনেকগুলি কারণ চলে আসে, মানে আউটসাইড ক্রিকেটিং যেগুলি আসলে প্রিয় একটা সত্য কথা হচ্ছে বাংলাদেশের ধর্মটাও পলিটিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমি এই কথার জন্য ডেথ থ্রেট খাইতে পারি, প্লিজ ভাই ডোন্ট হেট মি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা সত্য। ট্রু। Fahim বলছে যে Callis is recognized as one of the best all-rounders of all time. He is a world-class batsman, no doubt. He scored plenty of runs for South Africa, one of the best South African batsmen of all time. But what about his bowling? Could he be able to create much impact? Yeah, he could. এটার জন্য he has over 250 test wickets. He has over 500 wickets in international cricket. 500 wickets in international cricket. ঠিক আছে, let that sink in. কয়টা প্লেয়ারের আছে 500টা ইন্টারন্যাশনাল উইকেট? সো আমরা একটু আগে বলতেছিলাম না যে ওই জেনারেশনে বেশিরভাগ দলেই একটা দুইটা লেজেন্ডারি ফিগার থাকতো, বাকিরা সাপোর্টিং রোলে থাকতো। সো ক্যালিস খেলছে কাদের সাথে? শুরু করছে ডোনাল্ডের সাথে ডোনাল্ডের সাথে, দেন পোলক, ইভেন এন্টিনি ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক ফাস্ট বোলার। হ্যাঁ, তারপর ডেল স্টেনের সাথে সে কিছু দূর খেলছে। সো এরকম কিছু ফিগারের সাথে কিন্তু ক্যালিস পেসার ছিল, এই জন্য আমি শুধু পেসারদের কথা বলতেছি। আর সাউথ আফ্রিকায় বলার মতো স্পিনার কখনোই ছিল না, সো আসেও নাই। তো ওই রকম ফিগারদের সাথে সে খেলছে, এই জন্যই আসলে ওভারলুকড হয়ে গেছে ওর বোলিং পারফরমেন্স গুলা। হ্যাঁ, মিশু পাটওয়ারি বলছে তামিম ইকবালের টি-20 ব্যাটিং নিয়ে কি বলবেন? সে যে পরিমাণ ডট বল খেলে পাওয়ার প্লেতে, তামিম কি তার এই বিষয় নিয়ে ভাবে? আমি জানি না এই ব্যাপারে, এইটা নিয়ে আমরা তামিম ইকবালকে নিয়ে আর কত, মানে মানুষের তামিমকে নিয়ে অ্যালার্জি।
কি আর টি-20 তো নাই সামনে, তো সামনে টেস্ট আর ওয়ানডে দুইটাতে আমরা তামিমকে দেখবো। ওয়ানডেতে তো তামিম ক্যাপ্টেন, সো আমরা ওয়ানডেটা নিয়েই ফোকাস করি। টি-20 একটা ফরম্যাট হইলো ভাই, অনেস্টলি সত্যি করে বলেন, টি-20 একটা ক্রিকেটের ফরম্যাট হইলো, মানে এটা না ওই সাবি একটু আগে বলতেছিল না যে ক্রিকেটটা যদি 90 মিনিটস গেম হইতো, টি-20 ইনিংস গুলো তো 90 মিনিটস, এর জন্য মানুষ বেশি ফলো করে। অনেস্টলি বলতে মানে কিন্তু ক্রিকেটের মানে সৌন্দর্য তো ওই টেস্টেই আছে, কারণ ওইটাই মানে আনফরচুনেট আর কি আর করব। মানে ক্রিকেট তো ভাই ব্রেইন গেম, মানে আপনার চেজের মতো, দাবার মতো, যে আপনার অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি। ইটস নট অল অ্যাবাউট যে মানে স্কোরিং, মানে 6 and 4s, মানে জাস্ট নট অনলি 6 and 4s, এখানে আরো অনেক কিছু আছে ভাই, ঠিক না? এই যে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড লাস্ট ম্যাচটা, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট সার্ভাইভিং। হ্যাঁ ট্রু, এন্ড একটা পর্যায়ে যে সার্ভাইভ করতে করতে পাকিস্তান উইনিং একটা সিচুয়েশনও ক্রিয়েট করতে পারছিল, সেখান থেকে ওই সিচুয়েশনে গিয়েই পাকিস্তান হারছে, ওই সিচুয়েশনে পাকিস্তান হারতো না। হ্যাঁ, আমার কাছে টু বি ভেরি অনেস্ট, পাকিস্তানের আমার সবসময় মনে হয়েছে যে ইনজামাম আর ইউনুস যাওয়ার পরে সাইদ আনোয়ার তো সবার আগে গেছে, সো সাইদ আনোয়ার টাটা বাই বাই করার পরে ওদের ইমরান নাজির আসছে। ইমরান নাজির কিন্তু ভালো, প্রথম দিকে কিন্তু ভালো চমক দেখাইছে। সো ওই মানে ওইখান থেকে আমার কখনোই মনে হয় না পাকিস্তানের ব্যাটিং রিকভার করতে পারছে। ওদের যেই আসছে না কেন, ওই ইনজামাম আর একটু স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাবর আজম এখন, হ্যাঁ এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ওইটার পরে একমাত্র একটা প্লেয়ার আছে যে বাবর আজম, যাকে দেখে মনে হয় যে না হি ক্যান ডু সামথিং, বাট ওভারঅল পাকিস্তানি ব্যাটিংটা খুবই পুয়ার, খুবই পুয়ার। আমি কোনো প্লেয়ার দেখি না যে যার উপর যারে দেখে, ভাই ফাওয়াদ আলম একটা ম্যাচে সেঞ্চুরি করছে, 11 বছর পর ক্রিকেট খেলে। দেয়ার ইজ আ রিজন 11 বছর ক্রিকেটের মধ্যে, মানে টেস্ট ক্রিকেটের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের চান্স পায়। একটা জিনিস আমার অবাক লাগছে, মানে ইফ ইউ লুক এট ফাওয়াদ আলমস ওভারঅল টেস্ট রেকর্ড, হ্যাঁ 6টা না 7টা, ওই যে ওই দিনই তো খেললো, যার কারণে দেখলাম মোস্ট প্রবাবলি ইট ওয়াজ হিজ 6th টেস্ট ম্যাচ। যদি দেখি 6টা টেস্ট ম্যাচে তার এভারেজ কিন্তু 40-র কাছাকাছি, এবং 6টা টেস্ট ম্যাচে তার 2টা সেঞ্চুরি আছে, কোনো 50 নাই, 2টা সেঞ্চুরি আছে, হ্যাঁ 2টা সেঞ্চুরি এইটা সহ। আমি চিন্তা করলাম যে মানে ওকে যখন ড্রপ করছে টেস্ট থেকে, তখন কেন ড্রপ করছে? কারণ 6 ম্যাচে 40 এভারেজে 2টা সেঞ্চুরি, তার মানে টেস্ট তো সে ভালো খেলছে। আমি বুঝি নাই আসলে কি হয়েছে ওর আই থিংক মানে যেটা হয়েছে যে ওর মানে টেস্ট থেকে ড্রপ হওয়ার পিছনে ওকে কিন্তু মাঝখানে সব ফরম্যাটে খেলাইতো, সব ফরম্যাটে খেলাইতো, ফাওয়াদ আলমকে কিন্তু সব ফরম্যাটে খেলাইতো। সো ও একটা পর্যায়ে ওয়ানডেতে এত খারাপ করছে, স্লো টো খেলা যে তারপরে ওর সব দিক থেকে বাদ। এবং তারপরে সে কি ডিসকাউন্ট শিবনারায়ণ চন্দ্রপল হয়ে ফিরে এসেছে। ভাই ওরে দিয়ে হবে না, সত্যি করে ফাওয়াদ আলমের ব্যাটিং আমি দেখছি তো ওই ম্যাচে, ওরে দিয়ে হবে না। ওরা উইনিং পজিশনে যাওয়ার পরে ঠিক আছে, ওরা যে ব্যাটিংটা করছে না ওটার পরে ওইখানে মানে বুঝা গেছে যে না একটু যদি জাতের হইতো, বিকজ মানে থাকে না একটু ব্যাটিং এর মধ্যে দেখে, ইভেন পৃথ্বী শর ব্যাটিং দেখো, পৃথ্বী শর যদিও হিজ গোইং থ্রু আ হরেন্ডাস টাইম, ওর ব্যাটিং দেখে তো বোঝা যায় যে কিছু একটা আছে। ইন্ডিয়া এরকম অলিতে গলিতে পাওয়া যায়, পাকিস্তানে যেরকম অলিতে গলিতে ফাস্ট বোলার পাওয়া যায় না, ইন্ডিয়াতে অলিতে গলিতে এই লেভেলের ব্যাটসম্যান পাওয়া যায়। সো মানে এই ব্যাটিং দিয়ে আসলে হবে না পাকিস্তান, এবং মানে তাদের সামনে আরো কপালে অনেক। ইভেন সারফরাজ খান ইজ এ বেটার ব্যাটসম্যান দ্যান ফাওয়াদ আলম। সারফরাজ আহমেদ, ইউ মিন সারফরাজ আহমেদ? সারফরাজ আহমেদ, ইয়েস সরি, আমি সারফরাজ খান বললাম না, সারফরাজ আহমেদ হবে। মজার জিনিস কি, I'll share this in the group as well. আমাদের তো যে একজন আছে না সুবহানি আলফি, তো ও he did some digging up, আর ও বের করছে কি যে 2014-13 এ সারফরাজ আহমেদের ফেসবুকে মিম শেয়ার করতে, বুঝছো, ওদের অ্যাডমিন, এবং সব দুনিয়ার অফেন্সিভ মিম বিরাট কোহলিকে নিয়ে, বিরাট কোহলি, আনুশকা এবং সারফরাজ আহমেদকে নিয়ে, বুঝছো, ইভেন শোয়েব আখতারের অ্যাকাউন্টে। ও মাই গড, ওটা আমি দেখছিলাম ফিক্সিং মানে আমি অবাক যে আমি অনেস্টলি ওই ছবিটা দেখার পর আই অ্যাকচুয়ালি এন্টার্ড ইনটু দ্যাট পেজ, শোয়েব আখতারের পেজ, এবং আমি শোয়েব আখতার পেজে দেখি কই এরকম ছবি তো নাই। আমি চিন্তা করলাম যে এইটা কোন মানে আমি কিন্তু ও তো লিংক শেয়ার করছিল, আমি লিংক থেকে শোয়েব আখতারের পেজে ঢুকছি, তার মানে এটা আসলে বানানোর কোনো উপায় নাই, সে এক্স্যাক্টলি ওটা শেয়ার করছে। পরে আমি আবার পিছনে গেলাম, পিছনে গিয়ে দেখি যে ইটস ফ্রম 2014। আমি তো ওকে ফাইন, 6 বছর আগে কি হয়েছে আমার এখন খুঁজে বাইর করার কোনো ইচ্ছা নাই।
বাট ওইটাই আর কি আমার আমার অবাক লাগলো আসলে যে কি যে করে রাখছে। আচ্ছা, দেন আরেকটা কমেন্টে যায় আহমেদ হাসান ফাহিম বলছে, অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি ডাই হার্ড ইন্ডিয়া ফ্যান, মানুষজন খেলাধুলায় পলিটিক্স নিয়ে আসে, কেন বুঝি না, ইভেন একসাথে খেলা দেখতে কষ্ট হয়। আরে এফবিতে এখন পোস্ট করতে পারি না কাজ রিলেশন নষ্ট হয় ফ্রেন্ডের সাথে। Nowadays try to avoid this type of fan. আর থ্যাংক শানুর ভাই টু ক্লিয়ার দিস কনসেপ্ট। আমি একটা মজার কাহিনী বলি। সো আগে তো শারজা কাপে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের রাইভালরিটা মানে হিটেড ছিল 90s এ, রাইট? আই থিংক ইট ওয়াজ 1998 শারজা কাপ। তো আমাদের বাসায় সবাই ক্রিকেট খেলা দেখা, আমাদের একটা টিভি রুম আর কি, তো ওখানে সবাই এসে 20-25 জন মতন আমাদের ফ্যামিলিতে লাইক সর্ট অফ আ জয়েন্ট ফ্যামিলি, সবাই এসে খেলা দেখে। সো সবাই মোটামুটি কিন্তু ওইখানে নোবডি সাপোর্টস ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলে, বাংলাদেশের 95%ই বলতে পারি যে পাকিস্তানকে সাপোর্ট দেয়। সেম অবস্থা এখানে, সবাই পাকিস্তানকে সাপোর্ট দেয়, খালি একজন আছে ইন্ডিয়া ফ্যান, ঠিক আছে? এখন ইন্ডিয়া একটা উইকেট নিলে, পাকিস্তান উইকেট নিলে তো সেলিব্রেট করতে হবে সবাই, এই হ্যাঁ মানে উইকেট অল, মানে আমরা যেরকম এখন মানে টিম ভালো করে সেলিব্রেট করি, ইন্ডিয়ার ফ্যান সে সেলিব্রেট করলে জানে সে নির্ঘাত মাইর খাবে। সো তার সেলিব্রেশনটা এরকম হইতো, তার একটা ঘড়ির হাতে, ঘড়ির দিকে তাকায়, এই বুঝছো, এটা হচ্ছে তার তালি, দ্যাটস দ্য হাইয়েস্ট, এই বেশি করলে কিন্তু জানে ওর কপালে খারাপ আছে। সো দ্যাটস মানে দ্যাটস হাউ ইট ওয়াজ। সো মানে আর এখন তো ইন্ডিয়ান ফর আ লট অফ রিজনস, মানে আ লট অফ আউটসাইড ক্রিকেটিং রিজনস অলসো দে আর হেটেড, বাট মানে ইন্ডিয়ান নিউট্রাল ফ্যান থাকবে না এটা আমি মানি না। ইন্ডিয়ান নিউট্রাল ফ্যান অনেক থাকবে, মানে নিউট্রাল দেশ থেকে আসা ফ্যান, বিকজ ইন্ডিয়াতে প্লেয়ার আছে এরকম মানে যাদেরকে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লাইক, এন্ড থ্যাঙ্কস টু দি আইপিএল এজ ওয়েল, তাদের মেন্টালিটি তো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন। তারা এখন মানে আগে হয়তো কি যে আগে বিদেশি প্লেয়ার, অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার আসতেছে, বিদেশি প্লেয়ার আসতেছে, ওদের দিকে দে ইউজ টু লুক আপ, এখন ইন্ডিয়ানস লুক আই টু দেম, এন্ড সামটাইমস বিদেশি প্লেয়ার গুলি আসছে, আমারে আইপিএল এর কন্ট্রাক্টটা দে প্লিজ, মানে এত টাকার কন্ট্রাক্ট। সো বিদেশিরা কিন্তু এখন এমন একটা জায়গায় পড়ে গেছে যে দে আর ইভেন বাইরের দেশের প্লেয়াররা, বাইরের দেশের মানে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওই কান্ট্রির ওরা, ইভেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আইপিএল এ কোন প্লেয়ারটা ভালো করছে এটার উপরে জাজ করে ওরা ইন্ডিয়া ট্যুরের জন্য টিম করে। সো এটা কিন্তু একটা হিউজ ব্যাপার, একটা ডোমেস্টিক লিগ, ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ, এটা কোন লেভেলে চলে গেছে। হ্যাঁ, ট্রু ট্রু, whether you like it or not. আচ্ছা, ফাইসাল আরিফিন বলছে বেস্ট 11 ফর ওডিআই এন্ড টেস্ট ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্লিজ। যেটা বললাম ভাই, এটা নিয়ে আমরা সামনে we will wait till the squad comes. হ্যাঁ, সামনে একটা করব। আর সিলি পয়েন্টে যারা প্রথমবার হয়তো বা শুনতেছে, আমরা এখানে শোটা এতটা যে একদম ফোকাস টপিক বেস যাই তা না। স্টার্টিং এর দিকে আমরা যে টপিক সেটা আমরা করে ফেলছি, কথা স্টার্টিং আধা ঘন্টা আমরা কিন্তু উই লুক ব্যাক এট 2020 এন্ড আমরা উই লুক ফরওয়ার্ড টু 2021। সো আমাদের টপিকটা আমরা কিন্তু কভার করে ফেলছি, এন্ড তারপর আমরা সবার কমেন্ট গুলি নিচ্ছি, এন্ড কমেন্ট গুলি নিয়ে এখনো আসলে শেষ করতে পারি নাই। অন্যদিকে দেখতেছি যে ঝলক বলতেছে যে হু উইল উইন দ্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, এনি অফ দ্য কুক্ষিগত পক্ষ অর এনি নিউ। অ্যাকচুয়ালি যা আমরা দেখতেছি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে, ইটস আ 3 horse race or 4 horse race আমরা বলতে পারি, উইথ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এন্ড নিউজিল্যান্ড। এই 4টা টিমের মধ্যে, হ্যাঁ, নিউজিল্যান্ড রিসেন্টলি ভালো করে তাদের থার্ড নাও ইন দ্য টেবল। ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে ফার্স্ট 2 টিমস, অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে টপে আই থিংক, নাকি ইন্ডিয়া লাস্ট ম্যাচটা জিতে হয়তো বা তারা টপে চলে গেছে। সো ইটস ভেরি ক্লোজ বিটুইন দিস 3। আর ইংল্যান্ড আছে, ইংল্যান্ড যদি কিছু টেস্ট ম্যাচ খেলে যদি জিতে, তারা আবার আসতে পারে, তাহলে মানে ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং, যেহেতু ফাইনাল লর্ডস, সো ইউ উড ওয়ান্ট যে ইংল্যান্ড যেন খেলে। ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া হইলে আর কি প্যাকড হাউস থাকবে ফর শিওর, যদি তখন দর্শক অ্যালাউড হয়। আর শ্রমণ রুদ্র ভাই বলছে, শ্রমণ মজুমদার রুদ্র ভাই বলছে যে টেস্টের কথা বললে তো বাংলাদেশের টেস্ট খেলার কোনো যোগ্যতা দেখি না। ব্যাটিং এর দিক থেকে যোগ্যতা আছে, ফাস্ট বোলিং এর দিক থেকে না, স্পিনিং এর দিক থেকে আছে। সো দেয়ার আর এরিয়াস যেগুলিতে আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের দরকার, সত্যি করে বলতে রুদ্র ভাই, বাট মানে একদমই নাই যে তা না। স্পোর্টস আমি বলতেছি কেন অস্ট্রেলিয়া কামব্যাক করতে পারে, বাট ইন্ডিয়া একবার যে মোমেন্টামটা পেয়ে গেছে লাস্ট ম্যাচটা জিতে, এবং এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিংটা কিন্তু খুব মানে ভীতু, খুব ভীতু একটা ব্যাটিং ইউনিট,
স্পেশালি ওয়েন স্মিথ ইজ এন্ড পারফর্মিং, বাকি ব্যাটিংটা কিন্তু খুব মানে স্কেলিটনস এর মতন লাগতেছে, ইটস আ ভেরি ফিবল ব্যাটিং। তারা খুব নেগেটিভ ক্রিকেট খেলছে লাস্ট ম্যাচে। আই ফেল্ট যে ইন্ডিয়ার বোলিং এগেইনস্টে when you know যে উমেশ যাদব ইনজুর্ড, when you know যে মোহাম্মদ শামি নাই, when you know যে ভুবনেশ্বর কুমার নাই, তিনটা ফার্স্ট টিম ফাস্ট বোলার তারা যখন নাই, তখন অস্ট্রেলিয়া আর একটু পজিটিভ হইতে পারতো। এই টিমটাই 2005 অ্যাশেজ এর রেগুলার চারের ঘরে 3.5-এর ঘরে রান দিত টেস্ট ম্যাচে। সো তারা এখন এরকম অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ সাচ এ টিম যাদের টার্গেটে থাকতো হচ্ছে অপোনেন্ট টিমের বেস বোলারকে প্রথম থেকে অ্যাটাক করো। হ্যাঁ, শ্রীলঙ্কার সাথে খেলবো, মুরলী ধরনের ফার্স্টেই মারো। হ্যাঁ, এটা ছিল তাদের মেন্টালিটি। এবং সেখানে আসলে অস্ট্রেলিয়া মানে মানে ইদার তারা আসলেই এখন অনেক বেশি খারাপ করে ফেলছে, অথবা আসলে ওই যে বললাম না 16 টেস্ট জেতা 2টা স্ট্রিক করছে ওরা, ওইরকম একটা জায়গা থেকে আসলে এই অস্ট্রেলিয়াটার আকাশ পাতাল তফাৎ। আমরা ওটা দেখে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এটা আর কোনো কিছুই আর ভালো লাগতেছে না। স্পোর্টস আর্মি আরো বলছে আই ওয়ান্ট টু সি শানুর ভাই, দেব চৌধুরী, নোমান মোহাম্মদ ইন দ্য সেম লাইভ শো। এইটার পসিবিলিটি আর নাই আনফরচুনেটলি, সরি টু ব্রেক ইউর হার্ট। দেব চৌধুরী এখন নতুন একটা জায়গায় জয়েন করছে, তার এখান থেকে অন্য কোনো থার্ড পার্টি কোনো প্ল্যাটফর্মে তাকে শো করতে দেয় না, তার জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ। সে খালি তার নিজের প্ল্যাটফর্মে শো করতে পারে, আর হচ্ছে সে যেখানে কাজ করতেছে ওইখানে। সো এইটা পসিবল না। নোমান ভাইকে আমরা আনতে পারবো, বাট নট দেব চৌধুরী এনিমোর আনফরচুনেটলি। এবং আমরা আসলে সিলি পয়েন্টটা ডিফারেন্ট ভাবে করতে চাইতেছি, যে যেই ফ্লেভারটা আপনারা পাইতেন হয়তো বা অন্য শোতে, ওইটা আমরা দিতে চাই না। এখানে আমরা আরো বেশি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট নিয়ে কথা, এখানে আমরা অনেক টপিক নিয়ে কথা বলি। আসলে শুভনিন্দু ভাই যেরকম একটু আগে বললো যে একটা ফিক্স টপিকে যদি কথা বলতাম তাহলে ভালো হতো, বাট আজকে আসলে ফিক্স টপিকে বলার মতন তেমন কিছু ছিল না। বাট জাস্ট টু রিক্যাপ, ঠিক আছে, আপনাদের জন্য জাস্ট টু রিক্যাপ, আমার কাছে কয়েকটা পয়েন্ট আছে যে এই বছরে সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট হ্যাপেন্ড দিস ইয়ার। সো ফর ইনস্ট্যান্স আমরা ক্রিকেটে কিন্তু জিমি অ্যান্ডারসনকে দেখছি এই বছরে, মানে গত বছরে 600 উইকেট পাইতে, বিকামিং দ্য ফার্স্ট এভার ফাস্ট বোলার টু 600 উইকেটস। স্পিকিং অফ জিমি অ্যান্ডারসন দ্যাট 600 উইকেটস, কত উইকেটে শেষ করবে অ্যান্ডারসন? আরো 100টা উইকেট, আরো 200টা উইকেট? বয়স কত এখন? He's 36 I think. টেস্ট, বাট তার ফিটনেস কিন্তু ইনসাইন লেভেলের এখনো। ও সরি আমি 2 বছর কমে দিছি, 38। হ্যাঁ, এখন ডিপেন্ড অন কতদিন খেলে ওর মানে আমি খুব কষ্ট পাবো যদি মুরলী ধরনের 800 উইকেট ভেঙে ফেলে, বাট ওর যে ফিটনেস, ও যদি 2 বছর খেলে ও 800 উইকেট ফেলে নিয়ে নিবে, কারণ ইংল্যান্ড প্রচুর টেস্ট খেলে, প্রচুর। সো ও 2 বছর খেললে 200 উইকেট সে পেয়ে যেতে পারে। কে ভাই? জিমি অ্যান্ডারসন। হ্যাঁ, ঠিকই আছে মিয়া, ওই ওয়ার্নের লগে জিতা গেছে, এখন ওর রেকর্ড যেই ভাঙুক আমি খুশি হব। তবে ভাই আমার ক্রিকেটটা খুবই অস্ট্রেলিয়া কেন্দ্রিক, এবং আপনি বুঝতেছেন টাইমটা 99 ওয়ার্ল্ড কাপে আমার হচ্ছে ফাইনালে, মানে খুবই মজার কাহিনী। 99 ফাইনালে ওই সময় তো সবাই পাকিস্তান সাপোর্ট করে ভাই, মানে অস্ট্রেলিয়া মানে এই পাকিস্তানের ফাইনাল হচ্ছে। 99 ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তান ওয়াজ দ্য বেস্ট টিম। অবশ্যই আমি হচ্ছে পিচ্ছি, আমি তো ছোট মানুষ তখন, আমি বুঝিও না, আমি খেলা দেখিও নাই, পুরা এসে মনে হয় বাংলাদেশের 2-3টা ম্যাচ দেখছি, কিছুই বুঝি না ক্রিকেটের। আমার মনে হলো আরে সবাই একটা টিমরে সাপোর্ট করতেছে, এই টিমটারে কেউ সাপোর্ট করে না, আমি এদেরকেই সাপোর্ট করব। আমি যেমনি হোক তুমি বুঝে হোক না বুঝে হোক আন্ডারডগ থিওরিতে বেস্ট টিমটাকে সাপোর্ট করে ফেলছো। হ্যাঁ, এবং পরের দিকে ভাই মানে আমি তো ওই ডিসিশনটার জন্য পরে দেখি শালা মানে বয়স যখন হইতেছে, আরে ভাই ভালো টিমরে সাপোর্ট দিছি, এমন না যে আউল ফাউল কোন টিমরে সাপোর্ট দিছি। নিজেরই ভালো লাগছে যে আল্লাহ ভালো করছি, মানে পাকিস্তানরে ওই সময় সাপোর্ট দেই নাই, মানে দ্যাট ওয়াজ এ গুড ডিসিশন। কারণ পাকিস্তান যেই জাতের টিম, ওই জাতের টিম পছন্দ না আমার, মানে এত আনপ্রেডিক্টেবল যে আমি আমার নিজে নিয়েই বলতে পারবো না যে ওরা জিতবে কি হারবে, মানে এটা তো খুবই অদ্ভুত না ভাই। আসলে জিনিসটা হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ার ওই টিমটা মানে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং, বাট হ্যাঁ পাকিস্তানের যে টিমটা ছিল স্যাবি,
ওই অনুযায়ী পাকিস্তান শুড হ্যাভ ওয়াকড দ্যাট ওয়ার্ল্ড কাপ, এন্ড ওরা যে ফিক্সিং করে হারে না এটাও বলা যায় না। অনেকে তো যে মনে করতেছে যে ওরা ফিক্সিং করে হেরে গেছিল ফাইনালটা, ইভেন বাংলাদেশের সাথেও যে ম্যাচটা ছিল ওটা, ওদের যে টিম ছিল তখন, মানে ওয়াসিম ওয়াকার যদি ওই টিমে ছিল না, ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আক্তার ছিল, ওয়াকার স্কোয়াডে ছিল কিন্তু 11 এ চান্স পাইতো না। ওয়াসিম আকরাম নামাইতো না, ক্যাপ্টেন ছিল তো, পলিটিক্স করতো। they had a rivalry, এটা ছিল পাকিস্তান, মানে এত ভালো টিম ছিল যে they could afford it and still be great. মানে that's the thing, right? they had আজান মাহমুদ, আব্দুল রাজ্জাক, এরকম অলরাউন্ডার ছিল, আবার টপ অর্ডারে সাইদ আনোয়ার ছিল, ইনজামাম ছিল, ইউসুফ ইউহানা ছিল, ওয়াজাতুল্লাহ ওয়াস্তি, এরকম ব্যাটসম্যানকে নিয়ে সাইদ আনোয়ার ওপেনিং এ রেকর্ড পার্টনারশিপ করছিল সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের সাথে, 10 উইকেট না 9 উইকেটে ম্যাচটা জিতছিল। অলদো ওই সময় আবার শাহিদ আফ্রিদি ওপেন করতো, সো শাহিদ আফ্রিদির ওপেন, তখন ওপেন ওই যে ওয়াস্তি আর সাইদ ওয়াস্তি করতো, হ্যাঁ, বাট there were matches I think যে ওই সিরিজটার পরপরই they went with শাহিদ আফ্রিদি and এই সাইদ আনোয়ার কম্বো, হ্যাঁ। তো মানে ওই টিমটা it was just insane, মানে যে অ্যামাউন্ট অফ ট্যালেন্ট ছিল সবকিছু মিলায়। সাকলিন মুশতাক ছিল ওয়ার্ল্ড কাপে জিম্বাবুয়ের সাথে, হ্যাঁ হ্যাট্রিক করছে, হ্যাঁ, মানে ওইটাই যে you had literally the world's best fast bowler, the world's best swing bowler, the world's best opener, তাহলে কোন দিকে যাবো, মানে it was so star-studded, crazy একটা পাকিস্তান টিম ছিল এটা। সো এনিওয়েজ, আজকের মতো আমরা সব টপিকই কভার করে ফেলছি। লুকিং ফরওয়ার্ড টু 2021, সাজ্জাদ, মানে আমরা যেহেতু 2021 এ চলে আসছি, কোন জিনিসটা নিয়ে what are you most excited about cricket? মোস্ট এক্সাইটেড বলতেছি কারণ বাংলাদেশের প্রচুর খেলা আছে। অনেস্টলি যতই ক্রিকেট লাভার হই, ওই যে সাবি যেটা বলো, ক্রিকেট ইজ নট এ 90-minute গেম, সো ব্যস্ততার মাঝখানে আসলে এত ক্রিকেট ফলো করা হয় না। যেহেতু ক্রিকেটটা ক্লোজলি ফলো করি এবং খেলাটা মোটামুটি বুঝি বলে মনে করি, সো দেখা যায় যে অনেক খেলা নিয়ে আমি অনেক সুন্দর করে এমন ভাবে কথা বলতে পারবো শুধুমাত্র হাইলাইটস দেখে, যেটা অনেকে পুরা খেলা বল বাই বল দেখেও হয়তো বলতে পারবে না। মানে আই এম নট ব্র্যাগিং, it sounds like I'm bragging, but I'm trying to be little bit of honest here. কিন্তু মানে আমি খেলাটা যেহেতু এত পছন্দ করি এই জন্য, সো বাংলাদেশের খেলা হলে মোর অর লেস হয়তো দেখা যাচ্ছে লাইভ স্ট্রিমে হোক বা ক্রিকেট ফর বল বাই বল কমেন্ট্রি হোক, ফলো করা হয়। সো এই আই উইল বি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস ইয়ার। প্রচুর খেলা আছে বাংলাদেশের, আরো বাজেভাবে কিছু করুক। ট্রু না, আমার মনে হয় না এটার আর কোনো স্টপেজ হবে। আই থিংক ইট উইল বি লাইক আপ এন্ড upwards and onwards from here on in. আমার যেটা what I'm looking most forward to is that test championship, because it's actually very interesting right now. Australia India সিরিজটার পরপরই নিউজিল্যান্ড এন্ড পাকিস্তানের সিরিজটা, and then South Africa and Sri Lanka, তিনটা একসাথে ভালো টেস্ট সিরিজ চলতেছে, and মানে it's gonna be a very good race. আমার মনে হয় নিউজিল্যান্ড might be in that top 2 position, ইংল্যান্ডও আসতে পারে, they could also try and sneak in. খুবই এন্টারটেইনিং হবে, and I'm so happy যে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপটা ফাইনালি আসছে, but I'm also very sad it's 10 years too late. 2010 এ এটার প্ল্যান করা হয়েছিল, should have happened in 2010. just imagine আইসিসি কত বড় গর্ধব যে তারা টেন্ডুলকার, দ্রাভিড, গাঙ্গুলি, ঠিক আছে, এদেরকে খেলাতে পারে না। মানে আমি জাস্ট ইন্ডিয়ান মার্কেটটার কথাই চিন্তা করতেছি, আর কিছু না। মানে আমার মানি দে লস্ট। এবং তখন পন্টিং ছিল, মার্টিন ছিল, মানে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের কথাও যদি বলি যে কি ব্যাটসম্যান গুলা তখন ছিল, ওরা খেলতে পারলো না এটা। সো ওইটাই আর কি, they missed out unfortunately. এটার অবশ্য কেপির একটা থিওরি আছে যে ওই সময় যদি আইসিসি নিয়ে আসতো না কৌশিক পোদ্দারের, সে বলতেছে যে আইসিসি যদি ওটা আগে করতো তাইলে সাউথ আফ্রিকা নাম্বার 1 হইতো না কখনো টেস্টে, কারণ সাউথ আফ্রিকা তো চোখ করে। সো ওরা আর কি কখনোই এত টানা 9 বছর away from home. Good one. Sharul, you have to give him that. This was a real good one.
So এটা আর কি sometimes I think about it যে মানে হইতেও পারে মানে KP might not be wrong. So anyways guys, আজকের মতো it's goodbye. See you guys next week, but এই next week এর আগে আমরা কালকে স্যাটারডে তো কালকে আমরা একটা we have something in mind for you guys. আমরা নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব সিলি পয়েন্টের আমরাই আর কি কিছু কিছু রেকর্ডেড ভিডিওসও যাবে সামনে। সো when you ask যে আমরা মানে অনেক টপিক নিয়ে কথা বলি, লাইভ করলে আসলে অনেক টপিক নিয়ে হয়, বাট আমরা যখন রেকর্ডেড করব তখন একটা ফিক্সড টপিকে আমরা কথা বলবো। So hopefully you guys will enjoy that as well. So yeah, more cricket in 2021 from Hypixel TV. That's something. Football to has to say, and we'll have more cricket as well from Hypixel TV. So anyways, our Sabi, thank you so much for joining us. আমি আসলে আসছিলাম আজকে হচ্ছে মানে ফুটবলের সাথে তো ফুটবলের ফ্যানদের থ্যাংক ইউ দেওয়াই হয়, মানে ক্রিকেটের যারা আসলে শুনতেছেন মানে অ্যাকচুয়ালি কিছু বাস্তব কথা বলি, আমরা খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম শোটা নিয়ে। আইপিএল যখন চলছে তখন আমাদের লিসেনার ছিল না, অ্যাকচুয়ালি ছিল না। আমাদের যেই কয়জন প্যানেলিস্ট সেই কয়জন লিসেনার ছিল, এইরকমও দিন গেছে। বাট ফ্রম দ্যাট ডে টু টুডে আপনারা আছেন আমাদের সাথে এবং আপনারা অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট করতেছেন, চাচ্ছেন আরো ক্রিকেটের শো হোক। থ্যাংক ইউ গাইস ফর বিং উইথ আস। আপনারা এরকম সাপোর্ট করলে আমরাও ইমপ্রুভ করব। হয়তো যে আমরা যে স্টেজে আসি, আমাদের যে ইয়াং ছেলেপেলে, এখানে সবাই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স না, আমাদের এখানে সবার কিন্তু সেম ক্রেডেনশিয়াল না, বাট এই ক্রেডেনশিয়াল গুলো আপনাদের সাপোর্ট থেকেই তৈরি হবে। এবং আপনারা এই একটা বছর হার্টপিক্সেল টিভি স্পোর্টস কে সময় দিচ্ছেন, সামনে আরো দিবেন, এটাই আমরা এক্সপেক্ট করি। এবং আপনারা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকেও রেফার করবেন, আসতে বলবেন, আমাদের এখানে শুনতে বলবেন। আই নো ইটস টাফ যে 3-4 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা টানা একটা ভিডিও শো দেখা, এটা আমিও অ্যাকচুয়ালি পসিবল না লাইভ শো দেখা, বাট এটা কিন্তু স্টোর থেকে যায়, সেটা ইউটিউবে বলেন, ফেসবুকে বলেন। এবং আমাদের একটা গ্রুপ আছে, আমাদের গ্রুপটা কিন্তু পুরোটাই ফুটবল নির্ভর এখন। কারণ কি, আমাদের ফুটবলের যে ফ্যান বেজ আছে তারা অ্যাক্টিভ বেশি। সো আপনারা যদি মোর ক্রিকেট শো চান, আপনাদের ওই গ্রুপটাতে এসে অ্যাক্টিভ হতে হবে। অ্যাক্টিভ হলে অটোমেটিক দেখবেন আমরা মানে আপনাদের মধ্যে থেকে হয়তো নতুন আমাদের প্যানেলিস্ট বের হয়ে আসতেছে। এটা কিন্তু হয়েছে আমাদের, এটা হয়। আমরা কিন্তু সবসময় ট্যালেন্ট হান্টে থাকি, কারণ এখানে সবাই কর্মজীবী। প্রত্যেকদিন আসা বা রেগুলার শো করা আমাদের জন্য টাফ হয়ে যায়। এই কারণেই কিন্তু শো কম ক্রিকেটের, কারণ ক্রিকেটে যে কয়টা বান্দা দেখতেছেন এরা অ্যাকচুয়ালি একদিন টাইম দিতে পারে। মানে অনেস্ট কথা সাজাদ ভাই, আসলে মানে ইভেন সেটাও আমি 2-3 সপ্তাহ টাইম দিতে পারিনি, যখন আমি ঢাকার বাইরে থাকা লাগে। করোনার টাইমে তার যে জবটা আছে সেই জবটা তো হাই ডিমান্ডিং। সে যে আমাদের এখানে টাইম দিচ্ছে, রোগীরা দেখলে মারবো, কইবো যে তুই আমাদের টাইম না দিয়ে শো করতে গেছিস। এনিওয়েজ, মানে জোকস অ্যাপার্ট, থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ সাজাদ ভাই, এবং থ্যাংক ইউ আমাদের যারা ক্রিকেট ফ্যানস আছেন। এবং আরো বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার দেন। আমরা কারোর সাথে পার্টনারশিপ করতেছি না, আমাদের এটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, এখানে আপনারা এসে কথা বলতে পারেন। এবং আমরা ট্রাই করি সেন্সিটিভ থাকতে, সেন্সেবল থাকতে। আমরা ট্রাই করি যে যেটা ঠিক সত্যটাই আপনাদের কাছে বলতে। ফ্যাক্ট, উই স্টিক টু ফ্যাক্টস। আমরা ইমোশন আমাদেরও আছে, আমরাও মুশফিকের মতো এরকম জেতার সময় ইমোশনটা দেখাই, বাট নট শো। ঠিক আছে, এটা রাখি এবং আমাদের সাথে থাকবেন। এই কারণে আমি জাস্ট এই থ্যাংক ইউটা দিতে আসছিলাম শানুর, এবং লাস্ট শোতে আসছিলাম, এই শোতে আসলাম, আবার মনে হয় আসবো না, কারণ ক্রিকেট ইজ টু বোরিং ফর মি। হ্যাঁ, তবে মানে দেখা যাইতেছে যে তুমিও আমাদের সাথে মানে অনেকগুলি কনভারসেশনে ইউ আর টেকিং পার্ট, যেগুলিতে মানে ইটস ইন্টারেস্টিং। মানে I have a plan in my mind যে স্যাবির জন্য আসলে মানে যদি লাইভে নাও আসতে চায়, দরকার হলে একটা রেকর্ডেড ভিডিও হলেও করা উচিত। স্যাবি এন্ড আমাদের দা হিস্টোরিয়ান পারাম। না পরম ভাইয়ের সাথে আমার দুজনের একটা ক্রিকেটের হিস্ট্রি নিয়ে এই দুজনের একটা ভিডিও বানানো উচিত সিরিয়াসলি। ভাই পরম ভাইয়ের সাথে মারপিট লাগা যাবো ভাই। পরম ভাই সাউথে বললে আমার আইডিওলজি, মানে এটা ফ্রম ফুটবল আমি বলতেছি, উই স্পিক টু দ্য সেম গ্রাউন্ড, একই জিনিস বলতেছি, একই জিনিস সাপোর্ট করতেছি। আমিও বার্সা ফ্যান, সেও বার্সা ফ্যান, বাট সে যদি নর্থ বলে আমি সাউথ। মানে সোজা কথা যে মানে আমার কাছে মনে হয় যে তার জিনিসগুলা মোর
আহ, মানে কি বলে ইমোশন থেকে আসে, বা মানে সে যেটা চিন্তা করে। আর আমি যেগুলা বলি, আমি হচ্ছে কি হইতে পারে, আমার চিন্তায় একটা ব্যারিয়ার আছে, যে আমি এমন কিছু চিন্তা করি না যেটা হবে না, যে একটা আশাতীত চিন্তা আছে না যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ আচ্ছা জিতবে। আচ্ছা, ওনার সাথে ইয়ে না দিই আমরা, তাহলে মোর কনভেনশনাল এবং মোর অথেন্টিক হিস্টোরিয়ান যদি বলি, আমাদের নাইম ভাইয়ের সাথে কিন্তু করা যাইতেই পারে। ওর লগে তো হাইরা যামু ভাই, ও তো ডেঞ্জারাস, ও ডেঞ্জারাস, ও তো অস্ত্র, অস্ত্র 8 পিক্সেল টিভির অস্ত্র। এনিওয়েজ ভাই, আমরা তো অবশ্যই মানে আপনারা শোটাকে বিল্ড করতে, সিলি পয়েন্টটা বিল্ড হবে, একটা শো আছে এখান থেকে। ফুটবলটাও কিন্তু শুরুতে একটা শোই ছিল, সেখান থেকে উই স্প্রেড আউট 4টা শো হইছে। সো ক্রিকেটে একটা শো আছে, এখান থেকে 4টার বেশি হবে না, সেটা কেমনে বুঝতেছেন? কারণ ক্রিকেটে আরো বেশি জিনিস কভার করা যায়, Yeah, কভার করার স্কোপটা আরো বেশি। true. ভাই সেটাই। সো স্যাভি মানে সুন্দর একটা ফিনিশিং টাচ দিয়ে দিল শোতে। আর সবাইকে, স্যাভিকেও সাজ্জাদকেও হ্যাপি নিউ ইয়ার, এবং যারা যারা দেখতেছে তাদেরকেও হ্যাপি নিউ ইয়ার ওয়ান্স अगेन। উই হ্যাভ টু স্টার্ট অফ মানে অন দ্য রাইট ফুট, আই থিংক, মানে সেটা নিয়ে উই স্টার্টেড অফ। এন্ড দেয়ার সো মাচ ক্রিকেট কামিং আপ अगेन। মানে আমার এই টাইমটা আই লাভ উইন্টার, কারণ সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড 3টা জায়গায় টেস্ট ম্যাচ, আর 3টা জায়গায় আমি টেস্ট ম্যাচ 3টা ভিন্ন ভিন্ন কারণে আমি দেখি। সো এটা নিয়ে আই থিংক এর আগেও কথা হয়েছে। বাট নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচটা কেউ যদি দেখতে পারে, প্লিজ ডু ওয়াচ ইট। কারণ নিউজিল্যান্ডের টেস্টে দেয়ার ইজ দিস ওম্যান কল্ড রয়েস। সো শি ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সো মানে তার কমেন্ট্রি শোনার জন্য, শি ইজ রাইট নাও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কমেন্টারিজ শুধু নিউজিল্যান্ডের কমেন্ট্রিতে। সো আমি এটা নিয়ে একটা পোস্টও দিছিলাম। সো ডু লিসেন টু হার। মানে absolutely fantastic female মানে ফিমেল কমেন্টেটর, ক্রিকেট কমেন্টেটর। মানে সাজ্জাদ ভাই, বুঝছেন শানুরের কিন্তু বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, ছেলেটা মানে বিয়ে করে ফেলো, বিয়ে করে ফেলো। yeah, but she's like এখন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডেও আছে, ক্রিকেটও খেলতো, আবার ফুটবলেও she was a goalkeeper. So it's great to see যে তারা আসতেছে, and it's really good, মানে ওভারঅল নিউজিল্যান্ডের যে প্রোডাকশনটা, it's really good to listen to. তো এনিওয়েজ গাইস, অনেকবার খোদা হাফেজ বলতে বলতেও বলা হয় না এখন। দিস ইজ গুড বাই ফর নাও। উইল সি ইউ अगेन on Monday.